پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کی مرکزی کال پر وابڈا اور اس کی تقسیم کے کار کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کے خلاف اور ملازمین کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے صوبت پور سب ڈویژن آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت سرکل سپیڈ کے جنرل سیکرٹری ارشاد علی عمرانی نے کی۔ اس موقع پر سب ڈویژن صوبت پور کے چیئرمین خالد حسین کھوسا، جنرل سیکرٹری نادر شاہ اور وائس چیئرمین دیدار کنڈرانی، جوائنٹ سیکرٹری عارف کھوسا سمیت وابڈا کے ملازمین اور یونین کے عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے حقوق کے لیے شدید نعرے بازی کی گئی۔ وش نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا، آج کا جو احتجاجی مظاہرہ ہے جو صوبت پور میں کیا جا رہا ہے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے، یہ صرف صوبت پور تک محدود نہیں ہے۔ آج پورے ملک کے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے ممبران اور محنت کش جو محکمہ بجلی میں کام کرتے ہیں ان کی طرف سے کیا جا، وہ حکومت جو ہے ہماری 3 کمپنیاں ہیں گیپکو، آئسکو اور فیسکو، ان کو بیچنا چاہتی ہے کوڑی کے داموں۔ ملک کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ محکمہ بجلی کے محنت کش چاہتے ہیں کہ تمام کمپنیوں کو ختم کر کے وابڈا کے انڈر دیا جائے اور عوام کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا۔ ہم عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جو ہمارا احتجاج ہے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے پلیٹ فارم سے ہمارے مرکزی قائدین اور سرکل چیئرمین حاجی محمد قاسم کھوسو کی ہدایت پہ منافع بخش اداروں کی نجکاری اور قومی اداروں کی نجکاری کے خلاف کی نجکاری کو ختم کیا جائے اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے حساب سے چلائے، کیونکہ یہی ادارے پہلے منافع میں چل رہے ہیں اور منافع بخش اداروں کی نجکاری ہمیں نامنظور۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نجکاری کو فوری ختم کر کے اور ہمارے ملازمین کے جائز مسئلے کا فوری حل کیا جائے، ورنہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ سردار بنگلزئی، وش نیوز، صوبت پور۔ مسٹر ٹرک ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن چیئرمین نواب خان میں گلے ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر خزدار اور ایس ایس پی خزدار اچا گیندرین کو تک آہاں گشتہ مسٹر ٹرک ٹرانسپورٹر سے گاڑی اچا قومی شاہراہ کوئٹہ کراچی ہمک روچا مبینہ بھتہ زیرک بھی گئے آہاں گشتہ دعویٰ دیتی ہوگی سیکیورٹی دیگ نبی ہمواد دا گڈز ٹرانسپورٹرز نیمگا چا ترسیل عمل سرجمہ بند بھی۔ مزید وزیر شہباز شریف گشگی سلامتی شعبہ ٹیکنالوجی کارمرز قابل فخری فخر گشاں پاکستان نو کی ٹیکنالوجی حاصل کامیابی حاصل کو تک اسلام آباد مزن وزیرہ یک مراگشہ تران کنانا گشتر روبوٹکس ڈرون جدت اگو معیشت مضبوط بھی یہ روبوٹکس ڈرون اگو زندگی آسان بھی گئے۔ وزیر اعظم گشتہ مال کے حق کا فوج اٹانومس سسٹم سائبر سیکیورٹی کو سیمسرانی دفاع کو تا پاکستان وتی وتوا کی دفاع واسطہ نو کے ٹیکنالوجی کارمرز کن وزیر اعظم گیش گشتہ انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو آبار زورک وشی آرگے۔ پاکستان حوثی ملیشیا سعودی عرب و بحر احمر جہاز رانی خلاف دھمکیانی مذمت سعودی عرب سلامتی وتوا کی اور دمگی سالمیت بھرپور حمایت اعادہ کو ترجمان دفتر خارجہ گشگین کے سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازانی دھمکی دیک ناقابل قبول پاکستانی بیرک بردار جہازانی خطرہ قوم اسلام کے خلاف تصور کنک بھی ترجمان گشگین پاکستان وتی بحری فائدہ دفاع واسطہ ہر ضروری اور قانونی گامگیج حق محفوظ کن۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گشتہ کہ آزاد کشمیر موجودہ الیکشن عام انتخابات نہ بلکہ خطۂ باندات فیصلہ میر پورا انتخابی جلسے اچا تران کنانا یہ گشتہ کہ مخلوق کے 2/3 اکثریت داتک گڑا آئینی ترمیم کہتے آزاد کشمیر مخلوق کا NFC نمائندگی دیے گے کوشش کن گیا۔ بلاول بھٹو گشتہ کشمیر فیصلہ کشمیری مخلوق وط کنا آئی گلگت بلتستان و آزاد کشمیر مخلوق کے حقوق واسطہ جہد بڑھ جہدارگے عزم درشان کو تک۔ ایرانی فوج اور امریکی فوجی اڈے سرا عرش کنگے دعویٰ کنانا پرنس حسن اور کنگ فیصل ایئر بیس نشانک چوڑ کو تک ایرانی فوج ریدا عرشانی تہا F-15 طیارہ ڈرون سے تیاری مرکز حوال ہیلی کاپٹر سے ہینگری سرا میزائل دوڑتی اکبو تک جبکہ اشت MQ-9 ڈرونز تباہ اور دواں تاوان بتا
ایرانی وزارت خارجہ ربالکار اسماعیل بقائی گشگین کہ امریکہ نیم گچا ایرانی جوہری تنصیبات سرا عرش دھمکی او بین الاقوامی قوانین خلاف ورزیاں آئے گشتک کہ ایران وطی وطوا کی او قومی سلامتی تحفظ واسطہ امریکہ سرچب قوت اچھا مقابلہ کنگا تیاری صوبائی وزیر خوراک مخدوم محبوب الزمان گندم غیر قانون ذخیرہ اندوزی خلاف کریک ٹاؤن نیامہ مبینہ بے ضابطگیان ضلع خیر پورے محکمہ خوراک کے 5 افسران معطل معطل افسران سر بہتامی کے آہاں ذخیرہ اندوز و چھاپیا تیسر حال تک اور گندم ذخائر منتقل کنگا مبینہ سہولت کاری صوبائی وزیر 5 افسران خلاف شفاف محکمانہ انکوائری فرمان تک گشتک ذخیرہ اندوز و سہولت کار سرکاری اہلکاران خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کریں گی آئی گشتک ناجائز منافع خوری مصنوعی قلت پیدا کرنے کا خلاف بلا امتیاز کاروائی برجا دارے بیچارے مراگش بزانہ دو شنبے دا پنج شنبے شبی ساحت اشتا یوکا وش نیوزا اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ گوادر کا ہے، انڈسٹری وہاں پہ جانی ہے، نئے لوگ وہاں پہ جانے ہیں، دونوں کو گوادر جم خانہ کو بھی اور فیصل آباد چیمبر کے ممبرز کو بھی فائدہ ہو۔ یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے ہمارے ممبرز کے لیے، مور دین 70 کلبز جو ہیں اس سے ایفیلیٹڈ ہیں، تو یہ ہمارے 22,000 ممبر کے لیے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو ایک بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ فیصل آباد چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی اپ ٹو 30% سبسڈی۔ اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں۔ جون 2025 میں 1 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا۔ بہت سارے وعدے کیے گئے، سڑکوں کی تعمیر، اسپتالوں اور اسکولوں کی بہتری، صاف پانی کی فراہمی، 639 ارب جاری اخراجات، 336 ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ لیکن 1 سال بعد ترقیاتی منصوبے فائلوں میں ہیں یا زمین پر؟ اس سال تعلیم کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی موجودہ بجٹ 2023-2024 کو 96.5 بلین روپے سے 52% بڑھا کر آئندہ مالی سال 2024-25 میں 146.9 بلین روپے کر دیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران کئی برسوں سے غیر فعال بی ایچ یوز اور پی پی ایچ آئی کے ذریعے فعال کرنے کی خاطر 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے لوکل کونسلوں کے مالی بحران کو حل کرنے کے لیے 4.7 بلین روپے سے زائد رقم فوری طور پر جاری کیے۔ زمینی حقیقت کیا ہے؟ عوام اب بھی وہی پرانا سوال دہرا رہے ہیں، یہ اربوں روپے آخر گئے کہاں؟ نیا مالی سال آ رہا ہے مگر سوال وہی پرانا ہے، ترقی آئی بھی تھی یا صرف اعلان تھا؟ ای مراگش دنتے شمارا سرپدی کہ قانون چیئن، قانون انسانانی واسطہ یا انسان قانون واسطہ؟ ریاست ذمہ آئین چمہ، شہریانی حق قانون درگتا، عدلیہ کر او آئین برزدستی، بیچارے مراگش قانون بزان گو زینب ہمراہی۔
پاکستان جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر شمال میں قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے. اسی وجہ سے یہ موسمیاتی تنوع کے لحاظ سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے اور موسمیاتی خطرات کا بھی زیادہ شکار ہوتا ہے. ہم پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. یہ خراج تحسین پیش کرنے اور ماحولیاتی تحفظ خصوصاً موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات کے عزم کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے سینڈ آف تھاٹ بٹوین پنجاب اینڈ بلوچستان پروونس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور اس میں جو ہڈن پوٹینشل ہے اور اس کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد انشاءاللہ رکھنی ہے، جو ہم نے جم خانہ کلب کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے. MOU کے ذریعے کسی پنجاب اور بلوچستان کا ایک بڑا سٹرونگ کنیکشن ڈیولپ کریں گے. لاہور چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی اپ ٹو 30% سبسڈی. اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں. اس 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر 14 خوش نصیب افراد کو پاکستان کی 79 سالگرہ کی خوشی میں گوادر جم خانہ کی ہر ممبرشپ صرف 79% ممبرشپ فی پر حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب آپ ہوں. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور گوادر جم خانہ کے ممبر بن جائیں. جون 2025 میں 1 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا. بہت سارے وعدے کیے گئے. سڑکوں کی تعمیر، اسپتالوں اور اسکولوں کی بہتری، صاف پانی کی فراہمی، 639 ارب جاری اخراجات، 336 ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص. لیکن 1 سال بعد ترقیاتی منصوبے فائلوں میں ہیں یا زمین پر. اس سال تعلیم کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی موجودہ بجٹ 2023-2024 کو 96.5 بلین روپے سے 52% بڑھا کر آئندہ مالی سال 2024-25 میں 146.9 بلین روپے کر دیا گیا ہے. آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران کئی برسوں سے غیر فعال BHUs اور PPHI کے ذریعے فعال کرنے کی خاطر 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. صوبائی حکومت نے لوکل کونسلوں کے مالی بحران کو حل کرنے کے لیے 4.7 بلین روپے سے زائد رقم فوری طور پر جاری کیے. زمینی حقیقت کیا ہے؟ عوام اب بھی وہی پرانا سوال دہرا رہے ہیں. یہ اربوں روپے آخر گئے کہاں؟ نیا مالی سال آ رہا ہے مگر سوال وہی پرانا ہے. ترقی آئی بھی تھی یا صرف اعلان تھا؟ اس 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر 14 خوش نصیب افراد کو پاکستان کی 79 سالگرہ کی خوشی میں گوادر جم خانہ کی ہر ممبرشپ صرف 79% ممبرشپ فی پر حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب آپ ہوں. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور گوادر جم خانہ کے ممبر بن جائیں. میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے کہ وش جیسا ٹی وی چینل جو ایک معتبر آواز ہے بلوچستان کی، اس کو سرکار اشتہارات نہیں دے رہی ہے. کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں کوشش کروں گا کہ ارباب اختیار جن تک میری رسائی ہے میں ضرور وش ٹی وی کا یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا. یہ چینل کوئی اسٹیٹ کی پالیسی کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ بلوچستان کی جو حقیقی باتیں ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے. ہماری بدقسمتی کی بات ہے، اس کو ہم بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں. وائس چینل ہماری ثقافت کا حصہ ہے، پارٹ آف، یعنی کہ ہم جو ملٹی کلچر پاکستان ہے، کلچر
اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے، اب ایک ہی چینل ہے، اب آپ اس کو بھی پروموٹ نہیں کر سکتے. تو میں کیا بولوں کہ خواجہ آصف کی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. اب یہ کوئی بھی اپنے اوپر لے، جس کو جو ذمہ دار ہے وہ اس کے اوپر، میں اسی کو کہہ رہا ہوں جو بھی ذمہ دار. پاکستان میں بلوچی کا چینل صرف ایک ہے، اور بلوچ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں بلوچ جو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ارد گرد کے کئی ملکوں میں تو ایک کثیر تعداد ان کی رہتی ہے، اور وہ سب جو ہے نا استفادہ حاصل کرتے ہیں وش ٹی وی سے. پاکستان سے، پاکستان کا جو بڑا بنیادی اور وائٹل حصہ ہے بلوچستان، وہاں سے خبریں آپ اور جو وہاں کی تصویر ہے وہ پوری دنیا کو فراہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور وش کے لیے آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. اور جب دوسرے اداروں کو پیسے ملنے چاہیے تو وش کو بھی ملنے چاہیے. وش نیوز ہو، جو جتنے لوکل ہمارے بلوچستان کے لوگ جو سرمایہ لگاتے ہیں، نیوز چینل بناتے ہیں، کی سرپرستی کی ان کی ضرورت ہے، ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل میڈیا کو ہم نوازتے ہیں، پھر وہ خود رپتی بن جاتے ہیں، باہر ممالک جا کر سیر سپاٹے کرتے ہیں. تو ہمارا وش نیوز جیسے جتنے لوکل نیوز ہیں، نیوز چینل ہیں، ان کی وش نیوز ہو، جو جتنے لوکل ہمارے بلوچستان کے لوگ جو سرمایہ لگاتے ہیں، نیوز چینل بناتے ہیں، کی سرپرستی کی ان کی ضرورت ہے، ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل میڈیا کو ہم نوازتے ہیں، پھر وہ خود رپتی بن جاتے ہیں، باہر ممالک جا کر سیر سپاٹے کرتے ہیں. تو ہمارا وش نیوز جیسے جتنے لوکل نیوز ہیں، نیوز چینل ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جن کے معاشی مشکلات، اس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. وش نیوز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جو اشتہارات وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل کو جتنے تھرو آؤٹ آل چینلز ہیں ان کو کم از کم فوکس کرنا چاہیے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر کیا جائے. وش میں بلوچی زبان شریں نیوز چینل اور 20 سالیں کی آئی خدمات بلوچی زبانہ بلوچستانہ پاکستانہ اصلا حکومت 4 گزار کرنا گئے. وش نیوز چینل ہم آئی ہمارا سپورٹ کرنا. روزان پیسر وش کے کنٹریبیوشن ہستے بلوچستان ہر مسائل اجاگر کرنا ماں یہ اپریشیٹ کرنا. تمہیں میں سمجھا کہ یہ ایک قومی میں منسٹر ہیں سر ضلع نام میمن صاحب، میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے، اور آج آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے. آپ کے تحفظات ہیں تو ریٹرن میں لکھ کر دیں، ہم منسٹر سے بات کریں گے، سی ایم صاحب سے بات کریں گے. جو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے تو ان کو آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں. بلوچ ہیں، جہاں سندھی ہیں، جہاں جو بھی پاکستانی وش چینل کا بڑا اچھا نام ہے اور ان کے سی ای او بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سندھ تو ایک بہت بڑا، یہاں ہمارے بلوچ تقریباً 2,40,00,000 کے قریب سندھ میں بلوچ رہ رہے ہیں. یہاں پر بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو وش چینل کو بڑے پسندیدہ ان کا چینل ہے. 20 سالوں سے ہم نے کئی دفعہ فائٹ کیا. ڈاکٹر مالک کے دور میں کچھ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا، لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ہے وہ پنجاب کے میڈیا کو چلا جاتا ہے، یا فہمی اخبارات ہیں زیادہ تر ان کو چلا جاتا ہے، بندر بانٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو حقدار ہے وہ حقدار کو ملتا نہیں ہے. وش نیوز کی نشریات 2008 سے جاری ہیں، جن کا بنیادی مقصد بلوچ ثقافت، ادب اور زبان کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور دیگر ملکوں میں سماجی اور سیاسی مسائل کو قومی اور علاقائی سطح پر اجاگر کرنا ہے. قصور بابا بلے شاہ کی دھرتی عالمی سطح پر قدیم تاریخ کی حامل ہے. مجھے بابا بلے شاہ کا obviously کنیکشن تو سب کو ہے. چمن کی د منشیات او هدي افراد د بالي او دغه د علاج د لپاره یو نوې جدید سیټر جوړیږي چې هغه مکمل کېدو باندې په علاقه کې د صحت او د سماجی بالي لپاره یو اهم سہولت ثابت شي. کیونکہ دنیا بلوچ کلچر ڈے ہم سال 2 مارچ برجم دارک بھی لحاظی روچ تیاری جوش و جذبہ کو کنک بھی ملک کے بن علاقن وانگے جعفر آباد کے سرزمین تے بھی اج سندھی کلچرل ڈے منائے پہ ونے. امریکہ و ایران جنگ راوڑتی کرے خطہٹی مہنگائی نہ رہ کرے لے رہے سنے تو اندوں کرے. بجٹ میں صوبے کے مسائل اور معاشی مشکلات کو نظر انداز کیا گیا ہے.
فعال ملازمین اتحاد گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ بھاگ شہر اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ گزشتہ یک مہینہ گیش عرصہ گزرگ باوجود جیکبآباد شہر میں آپ مزن بحران ہے۔ آئے ڈنڈے پھڑے نے، پستول انہوں دے ہاتھ دے وچ نے، انہاں سامان ساڈا چک کے باہر ماریا، نالے سانو ماریا، نالے دھمکیاں دتیاں نے۔ جون 2025 میں 1 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا۔ بہت سارے وعدے کیے گئے، سڑکوں کی تعمیر، اسپتالوں اور اسکولوں کی بہتری، صاف پانی کی فراہمی، 639 ارب جاری اخراجات، 336 ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ لیکن 1 سال بعد ترقیاتی منصوبے فائلوں میں ہیں یا زمین پر؟ اس سال تعلیم کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی موجودہ بجٹ 2023-2024 کو 96.5 بلین روپے سے 52% بڑھا کر آئندہ مالی سال 2024-25 میں 146.9 بلین روپے کر دیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران کئی برسوں سے غیر فعال بی ایچ یوز اور پی پی ایچ آئی کے ذریعے فعال کرنے کی خاطر 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے لوکل کونسلوں کے مالی بحران کو حل کرنے کے لیے 4.7 بلین روپے سے زائد رقم فوری طور پر جاری کیے۔ زمینی حقیقت کیا ہے؟ عوام اب بھی وہی پرانا سوال دہرا رہے ہیں۔ یہ اربوں روپے آخر گئے کہاں؟ نیا مالی سال آ رہا ہے مگر سوال وہی پرانا ہے۔ ترقی آئی بھی تھی یا صرف اعلان تھا؟ پاکستان جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر شمال میں قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ موسمیاتی تنوع کے لحاظ سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے اور موسمیاتی خطرات کا بھی زیادہ شکار ہوتا ہے۔ ہم پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ خراج تحسین پیش کرنے اور ماحولیاتی تحفظ خصوصاً موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات کے عزم کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بیچارے مراگش بزانہ دو شنبے تا پنج شنبے شبی ساحت اشتا یوکا وش نیوزا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ گوادر کا ہے، انڈسٹری وہاں پہ جانی ہے، نئے لوگ وہاں پہ جانے ہیں، دونوں کو، گوادر جم خانہ کو بھی اور فیصل آباد چیمبر کے ممبرز کو بھی فائدہ ہو۔ یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے ہمارے ممبرز کے لیے، مور دین 70 کلبز جو ہیں اس سے ایفیلیٹڈ ہیں، تو یہ ہمارے 22,000 ممبر کے لیے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو ایک بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ فیصل آباد چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی، اپ ٹو 30% سبسڈی۔ اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں۔ جون 2025 میں 1 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا۔ بہت سارے وعدے کیے گئے، سڑکوں کی تعمیر، اسپتالوں اور اسکولوں کی بہتری، صاف پانی کی فراہمی، 639 ارب جاری اخراجات، 336 ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ لیکن 1 سال بعد
तरक्याती मंसूबे फाइलों में हैं या जमीन पर? इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कई बरसों से गैर फहाल BHUs और PPHI के जरिए फाल करने की खातिर 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने लोकल कौंसलों के माली बहरान को हल करने के लिए 4.7 बिलियन रुपए से जायद रकम फौरी तौर पर जारी किए। जमीनी हकीकत क्या है? अवाम अब भी वही पुराना सवाल दोहरा रहे हैं। ये अरबों रुपए आखिर गए कहाँ? नया माली साल आ रहा है मगर सवाल वही पुराना है। तरक्की आई भी थी या सिर्फ ऐलान था? ए मरागश दंते शुमारा सरपदी के कानून चाहिए। कानून इंसानानी वास्ता या इंसान कानून वास्ता? रियासत जिम्मेवारी आहीन चम्मा शहरियानी हक कानून दरकता अदलिया किर ओ आईने बुर्जदस्ती बेचारे मरागश कानून बेजान गो ज़ैनब हमराई। पाकिस्तान जुनूब में बहीरा अरब से लेकर शुमाल में कराक्रम और हमालिया के पहाड़ों तक फैला हुआ है। इसी वजह से ये मौसमियाती तनव्वो के लिहाज से दुनिया के नुमाया ममालिक में शुमार होता है और मौसमियाती ख़तरात का भी ज़्यादा शिकार होता है। हम पाकिस्तान और चीन के सफारती तल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये खराज तहसीन पेश करने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ खुसूसन मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात के अज़म को उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये पहला स्टेप है सीड ऑफ थॉट बिटवीन पंजाब एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान और इसमें जो हिडन पोटेंशियल है और इसकी जो डीप सी पोर्ट है जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बुनियाद इंशाल्लाह रखनी है, जो हमने जिमखाना क्लब के साथ एक MOU साइन किया है। MOU के ज़रिए किसी पंजाब और बलूचिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करेंगे लाहौर चैम्बर। लाहौर चैम्बर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी अप टू 30% सब्सिडी। अपनी मेंबरशिप आज ही सिक्योर करें क्योंकि स्लॉट्स महदूद हैं। इस 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर 14 खुशनसीब अफराद को पाकिस्तान की 79 सालगिरह की खुशी में गवादर जिमखाना की हर मेंबरशिप सिर्फ 79% मेंबरशिप फी पर हासिल करने का मौका मिल रहा है। हो सकता है वो खुशनसीब आप हों। आज ही हमसे राब्ता करें और गवादर जिमखाना के मेंबर बन जाएं। जून 2025 में 1 अरब रुपए से जाहिद का तारीखी बजट पेश किया गया। बहुत सारे वादे किए गए। सड़कों की तामीर, अस्पतालों और स्कूलों की बेहतरी, साफ पानी की फराहमी, 639 अरब जारी अखराजात, 336 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस। लेकिन 1 साल बाद तरक्याती मंसूबे फाइलों में हैं या जमीन पर? इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कई बरसों से गैर फहाल BHUs और PPHI के जरिए फाल करने की खातिर 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने लोकल कौंसलों के माली बहरान को हल करने के लिए 4.7 बिलियन रुपए से जायद रकम फौरी तौर पर जारी किए। जमीनी हकीकत क्या है? अवाम अब भी वही पुराना सवाल दोहरा रहे हैं। ये अरबों रुपए आखिर गए कहाँ? नया माली साल आ रहा है
मगर सवाल वही पुराना है, तरक्की आई भी थी या सिर्फ ऐलान था? अस्सलाम वालेकुम। चवश न्यूज़ टी में हमराहिया मनमदिया बलोच दिलगुश कने सरहाला मस्तूंगा नाशनासी सिला बंदी मर्दमा सेशन जज गाड़ी सरा तीरवारी को तक चर्चिया सरा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन बीरान तक, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी टप्पीम पुलिस काबेरिदा अवल कोयटा कराची को मिशार सरा मस्तूंगे नज़दीक वली खान बाईपास सरा पेश अतक बलोचिस्तान बार काउंसिल मस्तूंगे वल त्रुंदी लफ्जा इर्जतक वैल इंसाफ निज़ाम सरा उर्श करारदा तक बलोचिस्तान बार काउंसिल वैल हिलाफ योगी सूबे तहा 2 रुचि आमिदगी से हड़ताल और 3 रुचि सोगे जार जतक हुकूमत बलोचिस्तान मस्तूंगा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन शहादत वैल सरा मुजम्मत कनाना नाशिर कारानी हिलाफ कार्रवाई हुक्म दाता है। मोहम्मद सरवजीर वाला इतलात और सियासी उमूर शाहिदीन बेगुशगीन के कानूनी हिफाजत कनो वकील और जज्जा निशानक जोड़ कर गया। क्वेटे सूबाई वजीर जान सलामती बख्श मोहम्मद काकड़ा मस्तूंगे उर्शा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ आई महाफिज शहादत त्रुंदी लफ्जाएं जतर गुश्तक रियासत और आई इदारा अमन दुश्मन अनासिरा यलाना कनी वड दरा खाला गासलीटी पुलिस चेक पोस्ट नजदीक लोगा तीर ग्वारिया अब्दुल कादिर लांगो बीरान बुतक कहले रेदा तीर ग्वारिया वाहद अब्दुल कादिर लोगा बुत्ता एवाइले गिरशी पत्र बूल बढ़ जाहें। मजन वजीर शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान टेलीफोनिक गप्त्रान कुतर गप्त्रान तहा ऑयल टैंकरानी सरा उर्शानी मुजम्मत कुतर ई बैनुल अक़वामी कवानीन हिलाफ वर्जी करार दातर इस्लामाबाद दरिकारानी कारगिसा हुसियान नेमगचा बैर अहमरा तिजारती जहाज सरा बुतगे फुर्श मुजम्मत कुतक गुश्तक के पाकिस्तानी बैरिक बरदार जहाजानी हिलाफ हड़चड़े जहरना के कार्रवाई राजी इमनी वास्ता नाकाबिल कबूला। सेनेटर शेरी रहमान हिंदुस्तान सराबी जूरा की बोताम जतक गुश्तक हारे जावर हाला सलाह वड़ा कारमर्ज कनक दमगे इमनी वास्ता खतरे आइए गुश्तक यकनींगा भारत सिंध आपानी मुआहदे मुअत्तल कनगे धमकी हम दिए गए। फैसलाबाद सब्जी मंडी चक नंबर 269 रब्बे नज़दीका डिजिकोट जीवी रोड तेज रफ्तार गाड़ियाँ 2 कसानी ब्रात ग्वाल लपाश्तगा वैल हमवादी पेश अत्ता वादे 2 चौक सड़क पार कनगा बितगा मस्तूं को मिशार तीरगारी वैल सेशन जज मस्तूं को आइए गनमैन बीरान बुतर जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट को 2 मर्दम टप्पी हम बितर बुनशुन रेदा जज क्वेटे सेशन कोर्ट अच्छा मस्तूं आहग बुता के आई गाड़ी सरा उर्श वली खान बाईपासा रेलवे फाटक के नजदीक बुतर सरवजीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ सरा उर्श मुजम्मत कनाना इशियर रियासत सरा उर्श करार दाता है गुश्तक नाशिर कार और आहानी सहूलत कारा हर कीमत सरा कानून कटेरे आरक भी जबकि अमन दुश्मन अनासिर हिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कनकबा। महकमा दाखिला बलोचिस्तान अमन व अमान जावर आले पेश नज़र मस्तूंगे सब तहसील खटकूचक कर्फ्यू नाफिज कन के चार्ज है माविन महकमा दाखिला बलोचिस्तान बाबर यूसुफ जयदा कर्फ्यू न्यामा शहरी लूगा चा दन दरत नकना
چمنا پیٹرولیم مصنوعات نیادا گرانیادی بیروزگاری علاوہ جماعت اسلامی ٹرنچ روڈ سرا جلسہ نندان جتک اتحام سے کچا کارگر شاریاں بار زرتک جلسے آتران کنانا جماعت اسلامی بلوچستان امیر رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ گشتر پیٹرولیم مصنوعات نیادا اتحام مدام گیشی مخلوق سرا مزنی بارے صدر مملکت آصف علی زرداری بشی اورانی پیش نظر درستی ادارہ الرٹ کڈنی داتک صدر مملکت کڈن داتا این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے زو ایدگا سیالداری ادارہ تہا رابطہ تہابی بین آیا گشتک گلگت بلتستان و آزاد کشمیرہ ہورن سبا جاورانی چارو گیدار کنک بھی کوئٹہ آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن وتی لوٹانی منظوری دا غیر معینہ مدت ہڑتال جار جتک پریس کانفرنس گپ کنانا ایسوسی ایشن صدر جمیل اچکزئی کشتک این او سی عبید پولیس و ضلع انتظامیہ نمگچا ٹینکر مالکات بلا جواز تنگ کنک بھی گیا کوئٹہ مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان نے ترجمان کاشف حیدریہ ٹینکر ایسوسی ایشن غیر معینہ مدت ہڑتال کال سرا رد عمل دیانا گشتہ شارہ پیسرا چاپے کمی جبکہ ٹینکر مافیا شہریہ چا سرکاری نیادہ پہ گیشی نہاد وصول کن گیا کوئٹہ آب بحرانی زیر زمین آپے سطح ترناک حدہ کم بیتا واسع نمگچا شارے باز دمگا آپے فراہمی معطلی کشمور نواحی دمک غلام قادر سولنگی ناشنا سے ضلع بندی مردمانی تیرگواریا ورنہ صدام سولنگی بیران لاشا قانونی کاروائی پر قول حوالہ کنک بتک کوشک بتگی مردم ماتا الزام جتگ آئیے بچے کے کوش تہا یہ برادری لتے مردم ہوارا پیٹرول مصنوعات نیادہ گیشی چا پیسر بازی پیٹرول پمپ سپلائی متاثر بیے کے سبا شہر مردم جیڑہانی دین پانم جتائیں دمگا گاڑیانی مزنی صف گندگ بیے گئے جبکہ شہر مردم جاورحال سرا تشویش درشان کتر صحبت پورے دمگمان چھوٹی شاک اوور ٹاپ اچا گوٹ سیف اللہ کھوسیا گوٹ فیصل آباد گولہ نزدیک سیا بغیر چل فٹے پرائیں تراک وانت کا چرشیا بازی کوچگا دانے کے شار آپا ڈبے تگم دبگی مرد میں ردا تراک بروق بند نبیے کے سب دیہات او زرعی اراضی اثر مند بیے کے خدشے اس 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر 14 خوش نصیب افراد کو پاکستان کی 79 سالگرہ کی خوشی میں گوادر جم خانہ کی ہر ممبرشپ صرف 79% ممبرشپ فی پر حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب آپ ہوں. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور گوادر جم خانہ کے ممبر بن جائیں. ای مراگش دنتے شمارا سرپدی کہ قانون چیئن قانون انسانانی واسطہ یا انسان قانون واسطہ ریاست ذمہ واری آئین چمہ شہریانی حق قانون درگتا عدلیہ کرد او آئین برزدستی بیچارے مراگش قانون بزان گو زینب ہمراہی سرحال شما دلگوش کو تانی دلگوش کرے سرجمی حالا
मस्तूंगा नाशनासी सिला बंदी मर्दमा सेशन जज गाड़ी सरा तीरगारी को तक चर्शिया सरा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन बीरान बुतक, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी टप्पीम पुलिस कामेरेदा अवल कोयटा कराची कौमी शाहरा सरा मस्तूंगे नज़दीक वली खान बाईपास सरा पेश हद चारे रिपोर्टर। मस्तूंग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन मौके पर ही जा बहक हो गए, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या क्वेटा कराची कौमी शाहरा पर मस्तूंग के करीब वली खान बाईपास के रेलवे फाटक के करीब पेश आया, जहां नामालूम अमला हावरों ने जज की गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी क्वेटा से अपनी सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में सेशन कोर्ट मस्तूंग जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। वाक़ये के बाद फौरन पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि अमला हावरों की तलाश और वाक़ये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वश न्यूज़ मस्तूंग। हुकूमत बलोचिस्तान मस्तूंगा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ आई गनमैन शहादत वैल सरा सकबाज मजम्मत कनाना नाशिर कारन खिलाफ कार्रवाई हुक्म दाता है। मावन सरवजीर बराए इत्तलाहत व सियासी उमूर शाहिद निरदा कानून हिफाजत कनो कील ओ जज्जा वकील व जज्जा निशानक जोड़ कनक रियासत रिटा चैलेंज कनगे नाकाम कोशिशें शाहिद रिंद गुशगेरी दहशत गर्दी हर्च नेटवर्क के किला निशानक जोड़ कनक भी आई टप्पी बुत की मर्दमानी शर्तरी तिब्बी आसराती देगे को डंदा तक गुश्तक बलोचिस्तान हुकूमत नाशिरकारी सरजमा हलासीदा कार्रवाई बर्जादारी। बलोचिस्तान बार काउंसिल मस्तूंगे वैल त्रोंदे लफ्ज़ जतक कोई वैल इंसाफ निज़ाम सरा उर्श करारदा तक बलोचिस्तान बार काउंसिल वैल इलाव त्योगी सूबे तहा दो रूचे आमिदगी से 48 सी रूचे सोगे 4 जतक जजेस फिकला और शाहरिया हिफाजत वास्ता इशे तहा हवार मर्दमानी जिद तस्गीरी लूट को तक इदरगता सेनेटर कामरान मुर्तज़ा गुश्तक सानिया मस्तूंगा पद हुकूमत रिट हलास तक सूबाई हुकूमत जुद इस्तीफ़ा बेदा सदर जमीयत विकला फोरम हम मस्तूंगा जज सरा उर्श रियासी रिटे सरा निशाना करार दाता है। आये पद मुलजिम जुद तस्कीर कनगे लूट को ता, जबकि हुकूमती इदाराहानी तरजीहात सरा हम तनकीद को तक। सूबाई वजीर सेहत वक्त मोहम्मद काकड़ मस्तूंगे उर्शा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़े और आई महाफिज शहादत तुरंदी लफ्ज़ जतक गुश्तक रियासत और आई इदारा अमन दुश्मनान अनासिर यलनकन आहा गुश्ता के आयु गुश्तक के बलूचिस्तान अमन वास्ता जान नदर कनूकान शहदा राज फ़करा बेगुनाह ऊन री चुका जुत अंजाम दा सरकने वक्त मोहम्मद काकड़ गुश्ता गमे वहदा सरकार हम असरमंद कहले हमको पगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्तिया सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ सरा उर्श मुजम्मत को तक गुश्तक के रियासत सरा उर्श आयु गुश्तक के नाशिरकार और आहानी सहूलत कारा हर्च कीमता कानून कटेर आरक भी चपके अम दुश्मन अनासिर खिलाफ कार्रवाई गेश कनकबा सरवजीर गुश्तक बलूचिस्तान नाशिरकार निवासा हिज महफूज पनहगा पशनका पीने और शहदा होने हर्च हिसाब जूरक भी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान अमन अमान जारहाल पेश नज़र मस्तूंगे सब तहसील खड़कूचया कर्फ्यू नाफिज कनगे 4 जतक मावन महकमा दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफ ज़य्यरदा कर्फ्यू ने आमा शहरी लोगा चा डन दरत नकनंद आहा आवाम चा इंतजामिया अहकामात सरा अमल तर ज़रूरी नकलो अमल चा गुरेज कानून नाफिज करो के इदारा चा कुम के दसबंदी को ताजब के खिलाफ वर्जी कनो कानी खिलाफ कार्रवाई कनक भी। चमना पेट्रोलियम मसनूआत नहादा ग्रानियादी ओ बेरोजगारी खिलाफ जमात इस्लामी ट्रेंच रोड जलसा निंदाक जता इतहामा से कच्चा महलूका बार जुरता जलसे एतरान कनाना जमात इस्लामी बलूचिस्तानी अमीर रुकन बलूचिस्तानी असेंबली मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच गुश्तक पेट्रोलियम मसनूआत नियादा इत्तहाब मुदाम गिशी महलूक के सरा मजनी बारे, जबकि बलूचिस्तानी महलूक गिरानियादी बेरोजगारी बड़े जेड़हानी दी पानी महलूक हुकूमत चा महलूक जेड़ानी जुत गिश गीवारी लूट को तय।
صدر مملکت آصف علی زرداری بشری حورانی پیش نظر درست ادارہ الرٹ بوگے کڈندا تک صدر مملکت کڈندا کے این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے او ایدگاہ سیالداری رابطہ تحاببہ ایدگاہ سیالداری ادارہ رابطہ تحاببہ آئی گشتہ گلگت بلتستان آزاد کشمیرہ ہورز آباد جاور چاروں گدار کنے بھی حساسی دمگار ریسکیو گواجن او کم کی سامان سرکنک ببا صدر مملکت کڈندا تک کے سیل سوادی مردم و دمگی آبادی ہم کوڑی تحفظ یک ببا آئی ہورہارا بیران بتگی مردمانی کہلگو دل پدردی ہم درشان کتر کوئٹہ آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن وتی لوٹانی منظوری دا غیر معینہ مدت ہڑتال چارج تک پریس کانفرنس گپ کنانا ایسوسی ایشن صدر جمیلہ چک ذریعہ گشتک این او سی اپڈیٹ پولیس و ضلع انتظامیہ نے گچا ٹینکر مالکان بلا جواز تنگ کنک دیا گیا کوئٹہ مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان ترجمان کاشف حیدریہ ٹینکر ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت ہڑتال کال سرا رد عمل داتا گشتک شہر پیسرا چاہ پہ کمی جبکہ ٹینکر مافیا شہریہ چاہ سرکاری نہاد اپڈیٹ گیش نہاد وصول کن گئے آئی گشتک ضلع انتظامیہ آپ ٹینکر نہاد 1000 کلدار مقرر کتا بلے بازی ٹینکر مالکان سے 1000 کلدار دا باکن گیا آہاں لوٹ کتا انتظامیہ گام گجے لاف ایکشن وزیری کوئٹہ آپ کمی زیر زمین آپ سطح ترناکت دا کم بیتا جبکہ واسع نمگ چرچارے بازی دمگا آپ فرامی یا تو سرجمہ بندی یا تو محدود بتر بیچاری رپورٹا بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ اس وقت شدید آبی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے، جبکہ واسا کی جانب سے شہر کے متعدد علاقوں میں پانی کی فراہمی یا تو مکمل طور پر بند ہے یا انتہائی محدود ہو چکی ہے۔ دوسری جانب واٹر ٹینکرز پر انحصار کرنے والے شہری بھی مشکلات کا شکار ہیں، جہاں ایک طرف من مانے نرخ وصول کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے احتجاج کے باعث پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ یار یہاں پہ پانی ویسے نہیں ہے، جو بھر میں وہاں سے بھی پانی نہیں آتا تو واٹر سپلائی کے ذریعے پانی آ رہا تھا، اب ان لوگوں نے بھی بند کر دیا تو عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں یہی بولوں گا کہ پانی کو بحال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی ساری پانی پہ چلتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ایریے میں تو بالکل پرما نہیں ہے، وہ پہلے تھا، وہ جب سے خراب ہوا اس کے بعد پانی کا وہ بنا ہی نہیں ہے کہ پانی واٹر سپلائی والے تھے، اب ان لوگوں نے بھی بند کر دیا تو اس وجہ سے جو ہے پانی پورے شہر میں نہیں ہے، عوام بہت زیادہ تکلیف میں یہی بولوں گا حکومت سے بھی کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ٹینکر والا کو ہم یہ بولتا ہے بس عوام کو پانی دو، وزیر اعلیٰ کو بس یہ بولتا ہے بس غریب کے ساتھ رعایت کرو۔ اصل تو پانی تو سرکار کے حق بنتے ہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ پانی تو شکر الحمدللہ کوئٹہ کے اندر بہت ہے، یہ اپنا ساتھ میں 15-20 کلومیٹر کے ساتھ انوڑک ہے، وہاں سے پانی آ رہے، پوری کوئٹہ کا پانی پورا ہو جائے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے یہاں کی ادارے حکومت سرکار جو ہے سمجھو وہ اپنے عوام کی تحفظ اور اپنا عوام کے حقوق کا کوئی سوچ بھی کرنے، ہر بندہ اپنے اس میں لگے ہوئے، تو یہ جو ہے سرکار کے کام ہے پانی پورا کرنا، عوام کو ٹینکر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اور پانی والوں کا کام ہے۔ وہ آسا والا تو ہے نہیں بھائی، وہ تو اپنے اس میں لگے ہوئے، یہاں کا پرمٹ جو ہے وہ زار میں لگا دے اور یہاں کا جو حقوق ہے وہ مستوم میں لگا یا قلعہ میں لگا ہے یا کسی اور جگہ میں لگا ہے، یہاں کی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہماری، اس وجہ سے تو ہم لوگ پریشان ہیں۔ واسا کی سپلائی متاثر ہونے کے بعد شہریوں کی امید واٹر ٹینکرز پر تھی، مگر گزشتہ چند روز سے واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے احتجاج کی وجہ سے ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو چکی ہے، جس کے باعث شہری پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کا موقف ہے کہ کئی واٹر ٹینکر کم عمر بچوں سے چلائے جا رہے تھے اور مقررہ SOPs پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے کارروائیاں اور چالان کیے جا رہے ہیں۔ انہی کارروائیوں کے خلاف واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن احتجاج کر رہی ہے، جبکہ چند روز قبل متعدد ڈرائیوروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔ وٹ درا کالا گاسلیٹی پولیس چیک پوسٹ نزدیک لوگا تیرگواری ویل سبا عبدالقادر لانگو بیران بتک کالریدا تیرگواری وحدہ عبدالقادر لوگا بتک ایویل گرش پٹ پول برجاہی کہل دمگی مردمہ ایویل ہلاف لاش راجی شہر سرائیر کتک گزار شانی بندات کتک DSP ورڈ مظاہرین چاہ مذاکرات واسطہ ویل چاہ سر بتک
वज़न वज़ीर शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान टेलीफोनिक गब्तरान कुतक गब्तराना ऑयल टैंकरानी सरा अर्श मजम्मत कनक बुतक उगुशगुता के बैनुल अक़वामी कवानीन खिलाफ वर्जी ज़िरी आम बरफ्त आज़ादी ख़तरा हैं दमगी अमन सलामती तावान हम रस्त का आहाँ गुश्ता के बरदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब गोम पाकिस्तान सरजमा यकजहती इहादा करें यह खबर दर्शानी करें कि मज़न वज़ीर शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सरत्योगे पाकिस्तानी राज हमरन मुहाम वज़न वज़ीर शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमाना एक गप सरत पाक को तक कि दमगी अमन सलामती महकमी क़याम में वास्ता नज़दीकी कुमका बरजादारे कश्मूर नवाई दमल गुलाम कादिर सोलंगी नाशनासी सिलाबंदी मर्दमानी तीर गुआरिया वरना सद्दाम सोलंगी बीरा लाशा कानूनी कार्रवाई पर काउले हवाला कनक बुता कोशक बूते की मर्दम में माता बहुताम जतगा आइए बच्चे कोश पुश्ता आइए बरादरी लत्ती मर्दम हवारा आला हुक्काम च मुलजिमान जुत दजगीरी लूट को तक पुलिस रिदा वाले जुताई तक को पहनाते चारों टप्पास कनक हो गए पेट्रोलियम मसनूआत नहादा की चप्पे सर बाजे पेट्रोल पंपा सप्लाई असरमंद बेग सब्बा शहरी मर्दम जेड़हानी दे पाना जुताए दमगा गाड़ियानी मजदे कतार गिंदक दिए गई जबकि शहर मर्दम जावर हाल सरा तशवीश हम दर्शान को तक व्याचारी रिपोर्टर जी बिल्कुल सियालकोट में भी पेट्रोल नियाब हो गया। पेट्रोल गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात थे वो तो हल हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल मालकन ने पेट्रोल बंद कर दिया। सियालकोट में पेट्रोल बिल्कुल नियाब है। पेट्रोल पंप मालकन से जब बात हुई हमको कहना है हमारे पास पेट्रोल नहीं है, इसलिए हमने पेट्रोल बंद कर दिया, पेट्रोल नहीं मिल रहा और वाम बेचारी परेशान है। वाम का कहना है कि पेट्रोल होने के बावजूद ये पेट्रोल पंप मालकान हमें पेट्रोल नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात है। इसका फौरी नोटिस डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को और जिले इंतजामिया को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए कि ये पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा। अब वाम बेचारी जलील हो रही है, हमको पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और पेट्रोल मालकान अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं। ये पेट्रोल नहीं दे रहे, इन्होंने फौरी पेट्रोल रोका हुआ है और इनका यही कहना है जी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, पीछे से पेट्रोल से हमें बंद है, जिसकी वजह से हमें नहीं मिल रहा। जब दूसरी तरफ देखें तो हड़ताल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट का भी ऐलान है कि कोई हड़ताल नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप मालकान ने सियालकोट में पेट्रोल नियाब हो चुका है। जी इस्लामाबाद दरिकारान कार के सहोसिया नेमगचा बहर अहमर तिजारती जहाजानी सरा बुत्तगी हुर्श मुजम्मत कुतक कुश्तक पाकिस्तानी बेरिक बरदार जहाजानी खिलाफ हर्च बड़ी जहरनाक कार्रवाई राजी एमनी वास्ता हतरा जानक भी तर्जमान ताहिर हुसैन अंदरावी गुशगिंग के पाकिस्तान वती बहरी मफादाती हिफाजत वास्ता पुरअज़्म अक़वाम मुत्तहिदा कानून तहा वती दरियाई असास दिफा कनगे हक महफूजे का तर्जमान अफगानिस्तान नाशिरकारानी महफूज ठिकाने सराहम जड़े दर्शानी कुतर सेनेटर शेरी रहमाना हिंदुस्तान सराबी जुरा के बहुताम चतक गुश्तक हारे जावर हाल सिलाई वड़ा कारबर्स कनग दमगे इमनी वास्ता खतरे आयु गुश्तक यकनीमगा भारत सिंधे आपानी मुआहदे मुहत्तल कनगे बिहारदन दुमिनीमगा सलाल टेब दरवाजे का पचकनाना पाकिस्तानी दमगा सैलाब खतरे आमाज का शेरी रहमान रिदा दरिया चनाबा आपे रवानी भी वसी जावर हाल आपे निज़ाम किश्त किशारी शोबे तावान रसी आइए लूट कुता भारत आपे मुआहदे सरा अमल बिका मगरबी दरिया आपे हवाले वती जिम्मेवारियां पहलो बिका। फैसलाबाद सब्जी मंडी चक 269 रब्बे नज़दीक डिजकोट जिरी रोडा तेज रफ्तार गाड़ियाँ 2 कसान ब्रातुगार लपाश्तगो चर्शे सबा बीरान बुतगांव वैल हमावादी पेशत का वादी द्विज चुक सड़क पार करगा बुतगांव बीरान बुतगी चुक 5 साली यासीन और 6 साली नाजिर बीरान बुतगी चुक्कानी 5 साली यासीन और 6 साली नाजिर नामत अभी तक चुशके लाश कानूनी कार्रवाई पर कौले हवाला कदक बुतगांव। नसीराबाद डेरा मुराद जमाली शाह वार्ड नंबर 44 सब डिवीजन इरीगेशन सीवरेजो नकासी आब फुख्तान चा दमगे मर्दम जेड़हानी देम पाना बेचारी रिपोर्टर। डेरा मुराद जमाली शहर के वार्ड नंबर 44 के सब डिवीजन इरीगेशन कॉलोनी में सेवरेज सिस्टम और निकासी आब का मौसर इंतजाम न होने के बायस मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कॉलोनी का गंदा पानी घरों के अतराफ तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे तहफ़ुन फैल रहा है और मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जबकि ये सूरत हाल मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का भी सबब बन सकती है। रिहायशियों के मुताबिक जमा शुदा पानी में उगने वाली खुश्क घास को हाल ही में आग लग गई थी, जिससे करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया था।
ताहम बर वक़्त फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। मजीद इस हवाले से मकीनों ने वश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, पका नाली ॾींदो त पोइ सारो किन कचरो ख़त्म थींदो। हाणे असांजी तो ॾिस हालत, असां उमिरि खां वठी पैदाइश असां हिते वेठा आहियूं इरिगेशन में। नालियुनि जो पाणी बि सर घरनि में अचे थो, असांजे घरनि में अचे थो, कोई निकाल बि न आहे, इन खे कोई नाली बि न आहे। पन्नी बि बीठा आहिनि, हिते तार किरियो घर के, हिते मुंहिंजे खे बाह लॻी वियो। महिरबानी कर सादिक साहब खे अपील आहे कि असांजो इहो सर्वे इन जो कमु करे नालनि जो। तव्हांजे सामने सभु कुझु हालत आहे, पाणी सॼो जो लाइन वग़ैरह सिस्टम हिते आहे, उंजाड़े बि थोरो हिते तार खे थोरो बाह लॻो आहे, सॼो पन्नी वन्नी खे बाह लॻी वियो आहे। ठीकु आहे, ॿियो असांखे कुझु बि न कवे, नाली माली असांखे खपनि, सिधो खपे, लाइन सिधो करण जो खपे। पोइ असांखे सादिक उमरानी साहब बस इहो गुज़ारिश करूं था कि असांखे पको करे लाइन सिधो करे ॾे। सब डिवीजन इरिगेशन कॉलोनी के रिहायशियों ने मौजूदा अवामी नुमाइंदों, जिले इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर अपील किया कि कॉलोनी में फौरी तौर पर जदीद सीवरेज सिस्टम और निकासी आब का मौसर इंतजाम किया जाए, ताकि मकीनों को दरपेश मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जा सके और उन्हें साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल फराम किया जा सके। कैमरामैन माशूक रिंद के साथ रियाज बलोच, वश न्यूज, नसीराबाद। सोबतपुर दमकमान झूठी शाह के ओवर टॉप अचा गोड सैफुल्ला खोसा गोड फैसलाबाद गोल नजदीक सिया ब्रिगेड चिल फुट्टे प्राय त्राक मानत है चर्च सब बाजे कूचग दाने के शार डुब्बे तगन दमगी मर्द मेरे दार शगाफे बरवक बंद नबी के साबा कूचग किश्त के शारी जमीन असरमंद भी के खदशे असरमंदा महकमा इरिगेशन चल जुत कार्रवाई शगाफ बंद कनगे लूट को तक सांगड़ दमक कंडियारी कोश केसर टप्पी बुत्तगी समीना चांडियो इलाज न्यामा हैदराबाद बीरान बुतक लत्तिरुज पेसर पेशत कगी वैला सक टप्पी बुता आइए जिले खुशबू चांडियो बीरान बुतक समीना चांडियो बीरान बेगपद वैला बीरान बुत्तगी मर्दमानी कच्च दो बुता आहानी कौलजार शानी कनाना वैले हिला दग बंद कुता मस्तुंगे दमक खटकूच नाशना से इसलाह बंदे मर्दमा मुसाफिर बस सरा तीरगारी को तक चर्शिया सरा सह मर्दम बीरान चपके सह टप्पी बुता पुलिस रेदा बीरान बित्तगी मर्दमानी लाश यक टप्पी और शहीद नवाब गोस बख्श रईसानी मेमोरियल अस्पताल असर करने बिता जबकि एदिगा दो टप्पियानी इलाज वास्ता मंगुचैर अस्पताल असर करने बिता वैले पट्टपोल बढ़ जाहे। कराची एहतियात टाउन मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश मुलजिमाना पेट्रोल पंप मैनेजर पोलियो सुपरवाइजर लुट्टे तक वैले आमाज भी के मर्दम दुए सगे बिरातम वैले CCTV फुटेज रस्तक इशतहा मुलजिमाने वैल पद फरार बोगा वैले CCTV फुटेज रस्तक इशेरदा गिश पट्टपोल बढ़ जाहे। सियालकोट थाना कोतावाली पुलिस 10 साल चुके मुबैना वड़ा मसिता जंजीर बंदी वाले सबब 2 मुलजिम खिलाफ केस दर्ज को तक आदजगीर कनक बितगा पुलिस रेदा वाले केश पट्टपोल बढ़ जाए। प्याचारे इमरान अशरफ रिपोर्टर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट थाना कोतवाली के अंदर। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर कारी साहब ने एक बच्चे को जो कि जंजीरों के साथ बांधा हुआ था पाँव में, जिस पर DPO सियालकोट ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका थाना SHO थाना कोतवाली को हिदायत की कि मुजरिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए, जिस पर SHO थाना कोतवाली ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर जुडिशल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं तो वालिदैन का भी फर्ज है कि अपने बच्चों को जब आप मदरसों में दाखिल करवाते हैं उनकी निगरानी भी किया करें कि ये बच्चे किस मदरसे में दाखिल करवाए हुए हैं आपने, क्या ये कारी साहब उस्ताद जो दर्स दे रहे हैं ये दर्स उगागा है कि ये जरलात तो नहीं बने हुए। इसका फर्ज जो है वालिदैन पे भी फर्ज है। जबकि आपने देखा कि DPO सियालकोट ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका थाने को हिदायत की और थानेदार SHO ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुजरिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। जी बैनुल अक़वामी नामदार दग्गे सनतवती मुनफरिद दस्तकारी रिवायती दूध रबीदगी चीज़ा सबा मुल्क दर मुल्क का तवज्जो मरकज होता। इधर रंग दृश्य में मीनाकारी अजरक दार चटाई मोदास मेज़ो ईदगा आरइशी चीज़ा दार और सरका जोड़ कर बुतगम आवती ज़ेबाई और नफासत सबा बाजू रुकानी तहा मशहूर बेचारे रिपोर्टर।
گھریلو انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری، اسمال انڈسٹری سے تو آپ واقف ہیں، مگر آج ہم ایک منفرد اور قدیم ہاتھوں کے آرٹ اور منقش حفاظتی و آرائشی حسن کا شاہکار تخلیق کرنے والی سڑک انڈسٹری سے متعارف کرا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے قلب میں سیشن کوٹ، دیالداز کلب اور ریڈیو پاکستان کی عمارت کے سامنے سڑک کے دونوں اطراف قیام پاکستان سے قبل برٹش دور حکومت سے اب تک یہ سڑک انڈسٹری پھل پھول رہی ہے اور محنت کش مرد و خواتین انتہائی محنت و مشقت سے جو حسین و خوبصورت اشیاء تیار کرتی ہیں انہیں سندھی و دیگر علاقائی زبانوں میں کیڑی، چھپری، ٹڈا، ٹڈی، پردو، سوکھڑی پکارا جاتا ہے، مگر حرف عام میں اسے چک کے نام سے نہ صرف سندھ بھر بلکہ ملک کے کونے کونے میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور جہاں لوگ یہاں سے چک خرید کر خاصی خوشی اور گرمی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے تحفظ کا احساس لیے گھر جاتے ہیں، وہیں بیرون ملک سے آئے سیاح سندھی ثقافت کی یہ سوکھڑی اپنے ہمراہ لے جانا باعث فخر جانتے ہیں۔ یہ کارکن مرد و خواتین انتہائی محنت و مشقت سے جنگل اور دریائے سندھ کے کناروں سے نرم لکڑی کے سرکنڈے کاٹ کر لاتے ہیں اور پھر ایک ساتھ مل کر سڑک کے کنارے ایک منظم طریقے سے اپنے ہاتھوں سے دروازوں، کھڑکیوں، روشن دانوں، دفاتر کے لیے رنگ برنگے کپڑوں، اجرک کے ٹکڑوں سے یہ سوغات، بیٹھنے کے لیے مڈے، کھانے کی ٹیبل اور آرائشی چک تیار کرتے ہیں، جو لوگ گرم و سرد ہوا سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے 5 صدی سے انتہائی اعتماد کے ساتھ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان ایک ہی تھا جب سے زندگی ہماری اسی کام سے رہی ہے، اور جب سے کام کرتے انڈیا سے پاکستان سے انڈیا، یہ سب انڈیا تھا، ریل گاڑی مزو خاص سے آگے چلے جاتے تھے۔ یہ سڑک انڈسٹری نہ صرف سندھ ملک بھر کے علاوہ بیرون ملک بھی سندھی ثقافت کی شناخت و احیا کا سبب بھی بنی ہوئی ہے۔ اجرک کا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا پوری دنیا میں سندھ کی پہچان ہوگی، ہمارے ملک پاکستان کا پہچان ہوگا، ہمارے ملک کا وطن کا پہچان ہوگا، ہمارے سندھ کا پہچان ہوگا، ہم اس کے واسطے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے۔ مجاہد عزیز کے ساتھ جاوید علی، وش نیوز، حیدرآباد۔ پاکستان اولی رندہ یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی معیار ردہ ایئر کرافٹ مینٹیننس ریپیئر اینڈ اوور ہال مرکز جوڑ کنگ گئے نجی ہوا بازی کمپنی نورڈک اسلام آباد میان استمانی بالی پٹا اے مرکز جوڑ کا ہودہ ایئر بیس A318 A319 ہوا ایدگا جہاز مرمت او رکھنے کے آسراتی پوجارنک بھی ایئر بلو لمیٹڈ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ سرنو کے طیارہ مینٹیننس ہینگروں اپریل سال 2020 داں فلائٹ ٹریننگ سینٹر فل فلائٹ سیمولیٹر قائم کر۔ بھارتی پولیس نے گچا مبینہ سلب و سرا کے عبید مودی حکومت خلاف پڑھنا نثار شانی جتائیں ریاست تحت شنگ بھی تک 9 دربراہ تعلیمی نظامہ بے قاعدگی پیپر لیک کے خلاف زہر شانی کنانا مودی امت شاہ اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اچھا استعفی لوٹ کو تک وادی چے دمگا جتائیں شہرہ زہر شانی کنو کے مردمان سرا لاٹھی چار آنسو گیس کار مرز کنگے حال ہم رستک جبکہ پریانکا گاندھی او ایدگا رہشنا طلبہ سرا تشدد مذمت کو تک۔ سانگڑ ورک شاپ مزدوری نیامہ مارے ڈنگ جنگگو اثر منبو تک 25 سال ورنہ وہی خاص کیلی ویلا پد زت اسپتال سرکنگ بوتا ہوا کے 2 روچے علاج پد ویران بو تک نماز جنازے پد آبائی قبرستان کل کسارت کنگ بھی تک۔ بلوچستان سیکیورٹی فورسز آف فتنال ہندوستان فتنال خوارج ناشرکار نیٹ ورک کے خلاف کاروائی کنانا دان ناشرکار جتک پاک فوجی شعبہ تعلقات عام رداد چلو اشت کلاکا بلوچستان ضلع سوراب و مستونگا انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کرنے تک ISPR ردا سیکیورٹی فورسز ناشرکارہ نبنجل نشانک جوڑ کو تک ضلع سورابا اب تو مستونگا سے ناشرکار جنک بتا فتنال ہندوستان اچھا سیادی داروں کی دوت کشورشکار زال بولو یک سہولت کاری دزگیر کنک بھی تک آہانی قبضے اچھا صلاح بارود ہم برآمد بتا ISPR ردا دمگم موجود ایدگاہ ناشرکارانی ہلاسی دا کلیئرنس آپریشن برجابی۔ سر وزیر بلوچستان سرفراز بگٹیا سوراب و مستونگا صوب بندی انٹیلیجنس بیس آپریشن سرا سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کو تک گشتک ناشرکارانی بنجل تباہی ودکش عرش منصوب بندی ہوار عناصر دستگیری قانون نافذ کنو کے ادارے مسن صوب بندی
آئیے گشتک بلوچستان امن سبوتاش کنگے ہمک سازش بھی سوب جوڑ کنگ بھی آیا اے ہم عزم کتا کہ حکومت بلوچستان سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرو کے ادارے ہم کو پگے جبکہ صوبہ امن محکمی عوام جان و مال تحفظ حکومت اولی ترجیح. مزن وزیر شہباز شریف بلوچستان ناشر کاران خلاف صوبندی آپریشن ود کچھ بمبار زالبول اور سہولت کارانی دستگیری سرا سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کتک گشتک کس ہم بلوچستان امنا تباہ کنگا نیلے آئی اہم گشتہ ناشر کارانی حالات سی بیگداں جنگ بڑھ جابی پاکستان فوج وطن رکھے نگے واسطہ پر عزمے. صدر مملکت آصف علی زرداری بلوچستان ضلع سوراب مستونگا دا ناشر کارانی کوش واسطہ سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کتک گشتک سیکیورٹی فورسز فتنال ہندوستان فتنال خوارج دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف کاروائی قومی امن واسطہ حشدریاں آئیے گشتک در ملکی مداخلت سبب ناشر کارانی خلاف جنگ بڑھ جاہیں چشکے تیوگے راج ناشر کارانی خلاف سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کنوکانی ہمراہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مستون گو سورابا فتنال ہندوستان ناشر کارانی خلاف صوبندی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سرا سیکیورٹی فورسز توصیف کتک گشتک فتنال ہندوستان دا ناشر کار جہنم واصل کنگے سرا سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کنا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقویہ سیکیورٹی فورسز پیشہ ورانہ صلاحیت و بہادری توصیف کنانا گشتک بلوچستان امبر جا کنگے واسطہ سیکیورٹی فورسز کاروائی قابل توصیف محسن نقوی گشتک بھارتی سپونسرڈ فوجی سبوتاش سرا قومانہ سے محسن نقوی گشتک بھارتی سپونسرڈ ناشر کارانی صفائی کنو کے فوج سرا راجہ نازی ضلع محمد ذریعہ پہ کمی پد دہکان و زمیندار ہم کھاد بیچو کشت کشاری کیمیکلا نگرانی نہادہ مبینہ ناشر کوالٹی آما چند انعامہ ڈی اے پی کھاد کے ساس 16,000 کلدہ یکگونی جبکہ یوریا 5,500 کلدہ یکگونی بابیگن. بیچارے علی حسن بلوچے رپورٹا. ضلع وسطی محمد میں زرعی پانی کی شدید بحران کے باعث اب کسانوں اور زمینداروں کو کھاد بیج اور زرعی ادویات کی مہنگی قیمتوں اور مبینہ ناقص معیار کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ڈی اے پی کھاد تقریباً 16,000 روپے فی بوری جبکہ یوریا 5,500 روپے فی بوری فروخت ہو رہی ہے، لیکن مہنگی ہونے کے باوجود کئی مقامات پر کھاد کے معیار پر بھی سنگین تحفظات پائے جاتے ہیں. کھادیں ایک تو بہت مہنگی ہیں ہمارے ضلع وسطی محمد میں وغیرہ لگ رہے ہیں. اس ٹائم ڈی اے پی جو ہو رہی ہے وہ 16,000 روپے کی بک رہی ہے اور 5 سے 5,500 روپے کی یوریا بک رہی ہے اور وہ بھی ناقص ہیں جس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے شہر میں. اور تمام جو ادارے ہیں جو زراعت کے محکمے سے جو محکمہ توسیع والے ہیں وہ بھی چیک نہیں کرتے، نہ کسی دکان کا کوئی لائسنس چیک کیا جاتا ہے، نہ ان کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے. تمام ادویات تمام کھادیں کسی بھی کمپنی کے جو ہیں وہ ویریفائڈ وسطی محمد میں نہیں آپ کو ملیں گے. میں یہی حکام سے گزارش کروں گا کہ اس چیز پہ نظر رکھی جائے اور یہ جو ناقص چیز بازار میں بک رہی ہے اس سے زمینداروں کو بچایا جائے. بھاڑ ماں گوا مہربانی کرے کارو بھاڑ 16,000 میں اچھو بھاڑ 5,000 میں مہربانی کرنے کے سستوں کو حکومت کا عرض کیوں تھا یہ نقلی بھاڑا. انہوں نے حکومت اور محکمہ زراعت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ بازار میں فروخت ہونے والی کھاد بیج اور زرعی ادویات کے معیار کی سخت نگرانی کی جائے. غیر معیاری مصنوعات کی فروخت روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ وہ موجودہ زرعی بحران سے نکل کر اپنی فصلوں کو محفوظ بنا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن بلوچ، وش نیوز وسطی محمد بلوچستان. برطانوی ہائی کمشنر اعلیٰ سطحی وفد سندھ نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن قیادتہ صوبائی حکومت وفد کو گندنن کتر گندنندہ سندھ سرمایہ کاری پرنانی فنی و تکنیکی تربیت زالبول با اختیار جوڑ کرنے ماحولیات اور دمگی صورتحال ہموار دونوں کی قوم کے جتائیں امور سرا تفصیلی گپ کتک شرجیل انعام میمن برطانوی سرمایہ کارہ
سندھ سرمایہ کاری دعوت دیان گشتک سینئر وزیر شرجیل انعام میمنہ برطانوی سرمایہ کارہ سندھ سرمایہ کاری دعوت دیانا برطانوی جامعانی کیمپس سندھ جوڑ کنگے تجویز آتے شرجیل میمنہ گشتہ سندھ حکومت ماحول دوست ٹرانسپورٹ زال بلانی واسطہ پنک اسکوٹی الیکٹرک ٹیکسی سروس نوجوان واسطہ روزگار فنی طالب علم روی سراہا سے توجہ دیے گئے آئی گشتک سیلاب متاثرین واسطہ 21 لاکھ لوگ جوڑ کنک بڑھ جائے جبکہ سندھ جتائیں شعبہ سرمایہ کاری وسیع موجودہ گندنندہ برطانوی وفدہ سندھ حکومت ترقیاتی منصوبہ مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کے خلاف ورزی چاہم آگاہ کتا آل وابٹا ہائیڈرو یونین مرکزی کالج سرا صحبت پورا وابٹا ہائیڈرو یونین نیم گچا وابٹا نجکاری اور کارمندانی جیڑہاں گشگی واری خلاف ظاہر شانی اور نارا اوگام جنک بتک بیاچاری صحبت پورا چا سردار بنگل سے یہ رپورٹا پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کی مرکزی کال پر وابڈا اور اس کی تقسیم کے کار کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کے خلاف اور ملازمین کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے صحبت پور سب ڈویژن آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت سرکل سپیڈ کے جنرل سیکرٹری ارشاد علی عمرانی نے کی۔ اس موقع پر سب ڈویژن صحبت پور کے چیئرمین خالد حسین کھوسا، جنرل سیکرٹری نادر شاہ اور وائس چیئرمین دیدار کنڈرانی، جوائنٹ سیکرٹری عارف کھوسا سمیت وابڈا کے ملازمین اور یونین کے عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے حقوق کے لیے شدید نعرے بازی کی گئی۔ وش نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا، آج کا جو احتجاجی مظاہرہ ہے جو صحبت پور میں کیا جا رہا ہے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے، یہ صرف صحبت پور تک محدود نہیں ہے۔ آج پورے ملک کے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے ممبران اور محنت کش جو محکمہ بجلی میں کام کرتے ہیں ان کی طرف سے کیا جا، وہ حکومت جو ہے ہماری 3 کمپنیاں ہیں گیپکو، آئسکو اور فیسکو، ان کو بیچنا چاہتی ہے کوڑی کے داموں۔ ملک کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ محکمہ بجلی کے محنت کش چاہتے ہیں کہ تمام کمپنیوں کو ختم کر کے وابڈا کے انڈر دیا جائے اور عوام کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا۔ ہم عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جو ہمارا احتجاج ہے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے پلیٹ فارم سے ہمارے مرکزی قائدین اور سرکل چیئرمین حاجی محمد قاسم کھوسو کی ہدایت پہ منافع بخش اداروں کی نجکاری اور قومی اداروں کی نجکاری کے خلاف کی نجکاری کو ختم کیا جائے اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے حساب سے چلائے، کیونکہ یہی ادارے پہلے منافع میں چل رہے ہیں اور منافع بخش اداروں کی نجکاری ہمیں نامنظور۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نجکاری کو فوری ختم کر کے اور ہمارے ملازمین کے جائز مسئلے کا فوری حل کیا جائے، ورنہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ سردار بنگل زئی، وش نیوز، صحبت پور۔ مسئلہ ٹرک ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن چیئرمین نواب خان مینگل ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر خزدار اور ایس ایس پی خزدار اچھا گیندرین کو تک آہاں گشتہ مسئلہ ٹرک ٹرانسپورٹر سے گاڑی اچھا قومی شاہراہ کوئٹہ کراچی وکروچہ مبینہ بھتہ زیرک بھی گئے آہاں گشتہ دعویٰ دیتی ہوگی سیکیورٹی دی اجنبی ہمواد گڈز ٹرانسپورٹرز نیم گچا ترسیل عمل سرجمہ بند بھی۔ مسجد وزیر شہباز شریف گشگی سلامتی شعبہ ٹیکنالوجی کارمرز قابل فخری فخر گشان پاکستان نو کی ٹیکنالوجی حاصل کامیابی حاصل کو تک اسلام آباد مزن وزیرہ یک مراگشہ تران کنانا گشتک روبوٹکس ڈرون جدت اگو معیشت مضبوط بھی یہ روبوٹکس ڈرون اگو زندگی آسان بھی گئے۔ وزیر اعظم گشتہ مال کے حق کا فوج اٹانومس سسٹم سائبر سیکیورٹی کو سیمسرانی دفاع کو تا پاکستان وتی وتوا کی دفاع واسطہ نو کے ٹیکنالوجی کارمرز کن وزیر اعظم گیش گشتہ انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو آبار زورک وشی آ رہے۔ پاکستان حوثی ملیشیا سعودی عرب و بحر احمر جہاز رانی خلاف دھمکیانی مذمت سعودی عرب سلامتی وتوا کی اور دمگی سالمیت بھرپور حمایت اعادہ کو تک ترجمان دفتر خارجہ گشگین کے سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازانی دھمکی دیک ناقابل قبول پاکستانی بیرک بردار جہازانی خطرہ قوم اسلام کے خلاف تصور کنک بھی ترجمان گشگین پاکستان وتی بحری فائدہ دفاع واسطہ ہر ضروری اور قانونی گام گیج حق محفوظ کن۔
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گشتک کہ آزاد کشمیر موجودہ الیکشن عام انتخابات نہ بلکہ خطۂ باندات فیصلے میر پورا انتخابی جلسے اچا تران کنانا یہ گشتک کہ محلو کے 2/3 اکثریت داتک بڑا آئینی ترمیم کہتے آزاد کشمیر محلو کا NFC نمائندگی دیے گے کوشش کر گیا بلاول بھٹو گشتک کشمیر فیصلہ کشمیری محلوق وط کنا آئی گلگت بلتستان و آزاد کشمیر محلوق کے حقوق واسطہ جہد بڑھ جادا رگے عزم درشان کو تک ایرانی فوج اردن امریکی فوجی اڈے سرا عرش کنگے دعویٰ کنانا پرنس حسن اور کنگ فیصل ایئر بیس نشانک چور کو تک ایرانی فوج ریدا عرشانی تہا F-15 طیارہ ڈرون سے تیاری مرکز حوال ہیلی کاپٹر سے ہینگر سرا میزائل دوڑتے اکبت تک چپکے اشت MQ-9 ڈرونز تباہ اور دعا تاوان بتا ایرانی وزارت خارجہ ربالکار اسماعیل بقائی گشگین کہ امریکہ نیم گچا ایرانی جوہری تنصیبات سرا عرش دھمکی او بین الاقوامی قوانین خلاف ورزیاں آئے گشتک کہ ایران وطی وطوا کی او قومی سلامتی تحفظ واسطہ امریکہ سرچب قوت اچا مقابلہ کنگا تیاری صوبائی وزیر خوراک مخدوم محبوب الزمان گندم غیر قانون ذخیرہ اندوزی خلاف کریک ٹاؤن نیامہ مبینہ بے ذاتگیان سرا ضلع خیر پورے محکمہ خوراک کے 5 افسران معطل کو تک معطل افسران سر بہتامی کہ آہاں ذخیرہ اندوز و چھاپیا پیسر حال دا تک اور گندم ذخائر منتقل کنگا مبینہ سہولت کاری کو تک صوبائی وزیر 5 افسران خلاف شفاف محکمانہ انکوائری فرماندہ تک گشتک ذخیرہ اندوز و سہولت کار سرکاری اہلکاران خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کریں آئی گشتک ناجائز منافع خوری مصنوعی قلت پیدا کرنے کا خلاف بلا امتیاز کاروائی بڑھ جادا رہے ای مراگش دنتے شمارا سرپدی کہ قانون چین قانون انسانانی واسطہ یا انسان قانون واسطہ ریاست ذمہ واری آئین چمہ شہریانی حق قانون درگتا عدلیہ کرد او آئین برزدستی بیچارے مراگش قانون بزان گو زینب ہمراہی نیوز کی نشریہ 2008 سے جاری ہیں جن کا بنیادی مقصد بلوچ ثقافت ادب اور زبان کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور دیگر ملکوں میں سماجی اور سیاسی مسائل کو قومی اور علاقائی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ قصور بابا بلے شاہ کی دھرتی عالمی سطح پر قدیم تاریخ کی حامل ہے۔ مجھے بابا بلے شاہ کا obviously کنیکشن تو سب کو ہے۔ چمن کی د منشیات او هدي افراد د بالي او دغه د علاج د لپاره یو نوې جدید سیټر جوړیږي چې هغه مکمل کېدو باندې په علاقه کې د صحت او د سماجی بالي لپاره یو اهم سہولت ثابت شي۔ کیونکہ دنیا بلوچ کلچر ڈے ہمک سال 2 مارچ برجم دارک بھی لحاظی روچ تیاری جوش و جذبہ گو کنک بھی ملک جے بن علاقن وانگے جعفر آباد جے سرزمین تے بھی اج سندھی کلچرل ڈے منائے پہ ونے۔ امریکہ و ایران جنگ راوڑتی کرے خطہٹی مہنگائی نہ رہ کرے لے رہے سنے تو اندوں کرے۔ بجٹ میں صوبے کے مسائل اور معاشی مشکلات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حال ملازمین اتحاد گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ بھاگ شہر اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے جہاں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ گزشتہ یک مہینہ گیش عرصہ گزرگ باوجود جیکباباد شہرہ میں آپ مزن بحران ہے۔ آئے ڈنڈے پھڑے نے پستول انہوں دے ہاتھ دے وچ نے انہاں سامان ساڈا چک کے باہر ماریا نالے سانو ماریا نالے دھمکیاں دتیاں نے۔ جون 2025 میں 1 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا۔ بہت سارے وعدے کیے گئے، سڑکوں کی تعمیر، اسپتالوں اور اسکولوں کی بہتری، صاف پانی کی فراہمی، 639 ارب جاری اخراجات،
336 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस, लेकिन एक साल बाद तरक्याती मंसूबे फाइलों में हैं या ज़मीन पर। इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कई बरसों से गैर फ़हाल BHUs और PPHI के जरिए फ़ाल करने की खातिर 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने लोकल कौंसलों के माली बहरान को हल करने के लिए 4.7 बिलियन रुपए से ज़ायद रकम फौरी तौर पर जारी किए। ज़मीनी हकीकत क्या है? अवाम अब भी वही पुराना सवाल दोहरा रहे हैं। ये अरबों रुपए आखिर गए कहाँ? नया माली साल आ रहा है मगर सवाल वही पुराना है। तरक्की आई भी थी या सिर्फ ऐलान था? अस्सलाम वालेकुम। चवश न्यूज़ टी में हमराही मनमदिया बलोच दिलगुश कने सरहाला मस्तूंगा नाशनासी सिला बंदी मर्दमा सेशन जज गाड़ी सरा तीरवारी को तक चर्चिया सरा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन बीरान बुतक, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी टप्पीम पुलिस काबेरिदा अवैल कोयटा कराची को मिशारा सरा मस्तूंगे नज़दीक वली खान बाईपास सरा पेश अतकर। बलोचिस्तान बार काउंसिल मस्तूंगे वल त्रोंदी लफ्जा इर्जतक वैले इंसाफ निज़ाम सराउर्ज करारदाद तक बलोचिस्तान बार काउंसिल वैले हिलाफ योगी सूबे तहा 2 रोज़ी आमिदगी से हड़ताल और 3 रोज़ी सोगे जार जतक। हुकूमत बलोचिस्तान मस्तूंगा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन शहादत वैले सरा मुजम्मत कनाना नाशिर कारानी हिलाफ कार्रवाई हुक्म दाता है। मोमन सरवजी बला इतलात और सियासी उमूर शाहिदीन बेगुशगीन के कानूनी हिफाजत कनो वकील और जज्जा निशानक दूर कर गया। कोयटे सूबाई वजीर जान सलामती बख्श मोहम्मद काकड़ा मस्तूंगे उर्शा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ आई महाफिज शहादत त्रुंदी लफ्जाएं जतर गुश्तक रियासत आई इदारा अमन दुश्मन अनासिरा यला नकनी। वड दरा खाला गासलीटी पुलिस चेक पोस्ट नजदीक लोगा तीर ग्वारिया अब्दुल कादिर लांगो बीरान बुतक कहले दा तीर ग्वारिया वाहदा अब्दुल कादिर लोगा बुत्ता एवाइले गिरशी पत्र बूर बढ़ जाहें। मजन वजीर शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान टेलीफोनिक गप्त्रान कुतर गप्त्रान तहा ऑयल टैंकरानी सरा उर्शानी मुजम्मत कुतर ई बैनुल अक़वामी कवानीन खिलाफ वर्जी करारदाद है। इस्लामाबाद दरिकारानी कारगिसा हुसियान नियंगचा बैर अहमरा तिजारती जहाज सराबुतगे खुर्श मुजम्मत कुतक गुश्तक के पाकिस्तानी बैरिक बरदार जहाजानी खिलाफ हड़चड़े जहरना के कार्रवाई राजी इमनी वास्ता नाकाबिल कबूला। सेनेटर शेरी रहमान हिंदुस्तान सरावी जूरा की बोताम जतक गुश्तक हारे जावर हाला सलाइवड़ा कारमर्स कनक दमगे इमनी वास्ता खतरे आइए गुश्तक यकीनगा भारत सिंध आपानी मुआहदे मुअत्तल करने धमकी हम दिए गए। फैसलाबाद सब्जी मंडी चक नंबर 269 रब्बे नज़ीका डिजिकोट जीरी रोड तेज रफ्तार गाड़ियाँ 2 कसानी ब्रात वाल लपाश्तगा वैल हमवादी पेश अत्ता वादे 2 चौक सड़क पार कनका बितगा।
مستوں کو مشارہ تیرگاری ویل سیشن جج مستوں کو آئیے گن مین بیران بتاک جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو 2 مردم ٹپی ہم بتاک بنشون ردا جج کوئٹے سیشن کوٹا چا مستوں آہا کا بتا کہ آئی گاڑی سرا عرش ولی خان بائی پاسا ریلوے پاٹک کے نزدیک بتاک سروزیر بلوچستان سرفراز بگٹی سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ سرا عرش مذمت کنانا اشیر ریاست سرا عرش قرار داتا ہے گشتر ناشر کار و آہانی سہولت کارا ہر قیمت سرا قانون کٹیرے آرک بھی جبکہ دشمن عناصر خلاف کاروائی مزید تیز کنک بام محکمہ داخلہ بلوچستان امن و امان جاورالے پیش نظر مستوں کے سب تحصیل کھٹکوچک کرفیو نافذ کن کے چارج اتیک معاون محکمہ داخلہ بلوچستان بابر یوسف ظہیر دا کرفیو نیامہ شہری لوگا چا دن درت نکنم چمنا پیٹرولیم مصنوعات نیادا گرانیاتی بے روزگاری خلاف جماعت اسلامی ٹرنچ روڈ سرا جلسہ نندان جتیک اتاوت سے کچا کارگر و شہریاں بار زرتر جلسے آتران کنانا جماعت اسلامی بلوچستان امیر رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ گشتر پیٹرولیم مصنوعات نیادہ اتحا مدام گیشی مخلوق سرا مزنی بارے صدر مملکت آصف علی زرداری بشی اورانی پیش نظر درستی ادارہ الرٹ کڈنی داتک صدر مملکت کڈن داتا این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سو دیگر سیالداری ادارہ تہا رابطہ تہا بیبین آیا گشتک گلگت بلتستان و آزاد کشمیرہ ہورن سبا جاورانی چارو گیدار کنک بی کوئٹہ آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن وتی لوٹانی منظوری دا غیر معینہ مدت ہڑتال جارجت ہے پریس کانفرنس گپ کنانا ایسوسی ایشن صدر جمیل اچک ذریعہ کشتک این او سی عبید پولیس و ضلع انتظامیہ ننگچا ٹینکر مالکات بلا جواز تنگ کنک دیے گیا کوئٹہ مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان نے ترجمان کاشف حیدریہ ٹینکر ایسوسی ایشن غیر معینہ مدت ہڑتال کال سرا رد عمل دیانا گشتہ شارہ تیسرا چاپے کمی جبکہ ٹینکر مافیا شہریہ چا سرکاری نیادہ بید گیشی نہاد وصول کن گیا کوئٹہ آب بحرانی زیر زمین آپے 77 ناخدہ کم بیتا واسع نمگچا شار باز دمگا آپے فراہمی معطل کشمور نواحی دمک غلام قادر سولنگی ناشنا سے ضلع بندی مردمانی تیرگواریا ورنہ صدام سولنگی بیران لاشا قانونی کاروائی پر قول حوالہ کنک بتک کوشک بتگی مردم ماتا الزام جتگ آئیے بچے کے کوش تہا یہ برادری لتے مردم ہوارا پیٹرول مصنوعات نیادہ گیشی چا پیسر بازی پیٹرول پمپ سپلائی متاثر بیے کے سبا شہر مردم جیڑہانی دین پانم جتائیں دمگا گاڑیانی مزنی صف گندگ بیے گئے جبکہ شہر مردم جاور حال سرا تشویش درشان کو تر صحبت پورے دمگما جھوٹی شاک اوور ٹاپ اچا گوٹ سیف اللہ کھوسیا گوٹ فیصل آباد گولہ نزدیک سیا بغیر چل فٹے پرائیں تراک وانت کا چرشیا بازی کوچگا دانے کے شار آپا ڈبے تگم دبگی مرد میں ردا تراک بروق بند نبیے کے سب دیہات او زرعی اراضی اثر مند بیے کے خدشے
वश न्यूज़ की नशरिया 2008 से जारी हैं, जिनका बुनियादी मकसद बलोच सकाफत, अदब और ज़बान को फ़रोग़ देने के साथ साथ बलूचिस्तान और दीगर मुल्कों में समाजी और सियासी मसाइल को कौमी और इलाकाई सतह पर उजागर करना है। कसूर बाबा बुल्ले शाह की धरती आलमी सतह पर कदीम तारीख की हामिल है। मुझे बाबा बुल्ले शाह का ऑब्वियसली कनेक्शन तो सबको है। په چمن کې د منشیات او هدي افرادو د بالي او د هغه د علاج لپاره یو نوی جدید سیټر جوړیږي چې هغه مکمل کېدو باندې به په علاقه کې د صحت او د سماجی بالي لپاره یو اهم سہولت ثابت شي. क्योंकि दुनिया बलोच कल्चर डे हमक साल 2 मार्च बरजम दारक भी इहासी रोज तैयारी जोश जज्बा गंगो कनेक्ट भी मुल्क जे ॿिनि इलाइक़नि वांगुरु जाफराबाद जे सरज़मीन ते बि अॼु सिंधी कल्चरल डे मल्हायो पियो वञे। अमरीका और ईरान जंग रावड़ती करे खितहटी महंगाई ना रहा करे लहरे सुने तो अंदुम करे। बजट में सूबे के मसाइल और माशी मुश्किलात को नज़रअंदाज किया गया है। हाल मुलाजिमीन इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली गई। भाग शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लिपेट में है, जहां दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गुज़िरियल एक महीना गेश अरसा गुजरक बावजूद जैकबाबाद शहर में आपे मजने बहरान आए डंडे फड़े ने पिस्तौल उन्होंने हथ दे विच ने उन्हें समान समून साडा चुक के बाहर मारिया, नाले सानू मारिया, नाले धमकियां दित्तियां ने। इस 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर 14 खुशनसीब अफराद को पाकिस्तान की 79 सालगिरह की खुशी में गवादर जिमखाना की हर मेंबरशिप सिर्फ 79% मेंबरशिप फी पर हासिल करने का मौका मिल रहा है। हो सकता है वो खुशनसीब आप हों। आज ही हमसे राब्ता करें और गवादर जिमखाना के मेंबर बन जाएं। मेरे लिए बड़ी ताजुब की बात है कि वश जैसा टीवी चैनल जो एक मोतबर आवाज़ है बलूचिस्तान की, उसको सरकार इश्तिहारात नहीं दे रही है। क्या वजह है समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कोशिश करूँगा कि अरबाब इख्तियार जिन तक मेरी रसाई है, मैं ज़रूर वश टीवी का ये मुकदमा उनके सामने रखूँगा। ये चैनल कोई स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं है, ये बलूचिस्तान की जो हकीकी बातें हैं उनको उजागर करता है। हमारी बदकिस्मती की बात है, इसको हम बदकिस्मती ही कह सकते हैं। वश चैनल हमारी सकाफत का हिस्सा है, पार्ट ऑफ, यानी कि हम जो मल्टी कल्चर पाकिस्तान है, कल्चर उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये बदकिस्मती है। अब एक ही चैनल है, अब आप उसको भी प्रमोट नहीं कर सकते, तो मैं क्या बोलूँ कि ख्वाजा आसिफ की ज़बान में कह सकता हूँ कि कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है। अब ये कोई भी अपने ऊपर ले, जिसको जो ज़िम्मेदार है वो उसके ऊपर, मैं उसी को कह रहा हूँ जो भी ज़िम्मेदार। पाकिस्तान में बलूची का चैनल सिर्फ एक है और बलोच जो है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और पूरी दुनिया में बलोच जो आप ये समझे कि हमारे इर्द गिर्द के कई मुल्कों में तो एक कसीर तादाद उनकी रहती है, और वो सब जो है ना इस्तिफादा हासिल करते हैं वश टीवी से। पाकिस्तान से, पाकिस्तान का जो बड़ा बुनियादी और वाइटल हिस्सा है बलूचिस्तान, वहाँ से ख़बरें आप और जो वहाँ की तस्वीर है वो पूरी दुनिया को फराहम करते हैं, तो उसके लिए फिर वसाइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम हर फोरम पे आवाज़ उठाते रहे और वश के लिए आइंदा भी उठाते रहेंगे, और जब दूसरे इदारों को पैसे मिलने चाहिए तो वश को भी मिलने चाहिए। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया हैं, न्यूज़ चैनल है, इनकी हौसला अफजाई है, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिनके माशी मुश्किलात, इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम अज़ कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर किया जाए। वश में बलूची ज़ुबान शर्रें न्यूज़ चैनल है और 20 साल की आई खदमात पर बलूची ज़ुबान पर बलूचिस्तान पाकिस्तान असला हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट लगा रोज़ान पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ते बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना माँ ये अप्रिशिएट करना क्योंकि मैं समझा कि एक कौमी में जो हस्ते ज़ुबान सरा उली चैनल है वश न्यूज़
پایدیشی پروموشن بیبیتیاں اور سپورٹ کنگ وش نیوز یک مشکل وقتی اچھے بلوچی زبان ہے بلوچی لفظان کے بلوچی توار ہے الیکٹرک میڈیا تو کا واحد چینل وش ہے جو کہ بلوچی زبانہ گب جان اور بلوچی زبان بلوچستانہ سندھا اور پنجابہ ساؤتھ پنجابہ ٹھیک ٹھاک گب جنک بھی شرجیل نام میمن میں منسٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آئی ایم او آلیول کنے اور بیگ لوٹے ضرور بیگ آپ کی جو یہ درخواست ہے آپ کی جو یہ اپیل ہے میں اپنے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں سرجیل نام میمن صاحب میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو ریزولو کیا جائے اور آج آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے. آپ کے تحفظات ہیں تو ریٹرن میں لکھ کر دیں ہم منسٹر سے ہی بات کریں گے سی ایم صاحب سے بات کریں گے جو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے تو ان کو آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں. بلوچ ہے جہاں سندھی ہے جہاں جو بھی پاکستانی وش چینل کا بڑا اچھا نام ہے اور ان کے سی ای او بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سندھ تو ایک بہت بڑا یہاں ہمارے بلوچ ہے تقریباً 2,40,00,000 کے قریب سندھ میں بلوچ رہ رہے ہیں. یہاں پر بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو وش چینل کو بڑے پسندیدہ ان کا چینل ہے. 20 سالوں سے ہم نے کئی دفعہ فائٹ کیا. ڈاکٹر مالک کے دور میں کچھ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ہے وہ پنجاب کے میڈیا کو چلا جاتا ہے یا فہمی اخبارات ہیں زیادہ تر ان کو چلا جاتا ہے بندر بانٹ ہو جاتا ہے لیکن جو حقدار ہے وہ حقدار کو ملتا نہیں ہے. بڑادار چاروں کا السلام علیکم مراگش بزانہ ماشمارا وشت کنا چونکہ ایک اتحا مگندی کے گستگیں بازیں ودنا ایک جنگی صورتحال ہے وہی جنگی صورتحال ایک اتحا ملکانی واسطہ نہ صرف بلکہ تیوگیں دنیا واسطہ ایک مزنی چیلنجے جوڑ بوتا تو یہ جنگ کہتے ہیں امریکہ ایران اور اسرائیل کہتے ہیں یہ جنگ مرکزی کردار ہیں بھلے اسرائیل ودا کردار پمیش کا نہیں کہ ایران واسطہ اسرائیلی سرا براہ راست عملہ کہتے ہیں ایک مزنی مشکلیں نہیں بلے امریکہ نمگا یہ عرش کہتے ہیں مشکل بل دومی نمگا اما گلف اسٹیٹس کہتا امریکہ حمایت یافتہ ملک ہاں یا ادا امریکی بیس موجود ہیں تو اودا ایران واسطہ عملہ مشکل نہیں بلے پمیش کا یہ جنگ کہتے ہیں دنیا واسطہ ایک مزنی معاشی چیلنجی جوڑ بوتا پرچہ کے اسٹیٹ آف ارمز کہتے ہیں ایران کنٹرول آئیں اور دومی نمگا ایران کہتے ہیں اشیا یک ہتھیار طورہ استعمال کرنگائیں جنگی ہتھیار جنگی ٹولز استعمال کرنگائیں تو پمیش کا دنیا واسطہ ایک عالمی چیلنجی جوڑ بوتا چونکہ میں گندگائیں کہ 28 فروری 2026 ودی کے اسرائیل ایران سرا رشکت کے چرشی پد امریکہ کہتے ہیں ایران سرا ایام رشکتگا تو چرشی پد ایران اپنا ارمز بند کتگا تو نہ صرف امریکہ واسطہ بلکہ دنیا واسطہ چیلنجز گیش بوت دنیا گیشترین عالمی ممالک پاکستان آوار تو آہاں ایک مزنی کوشش کتگا کہ دوئیں منظوری دے دی ہے. گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو جو ہے وہ ان کی بنیادی تنخواہ میں جو ہے 2% ڈفرینشیل الاؤنس ملے گا. ڈفرینشیل الاؤنس کی اطلاق 1 جولائی 2026 سے ہوگا. سندھ کابینہ نے تمام صوبائی سرکاری ملازمین کے کنونشن الاؤنس میں 50% منظوری کا اضافہ کر دیا ہے. کنونشن الاؤنس کے لیے 50% منظوری کا اضافہ کر دیا گیا. گریڈ 1 سے 4 کے کنونشن الاؤنس میں 1785 سے بڑھا کر 2678 روپیز ماہانہ کر دیا گیا. گریڈ 5 سے 10 کے کنونشن الاؤنس میں 1932 سے بڑھا کر 2898 روپے مقرر کیا گیا ہے. گریڈ 11 سے 15 کنونشن الاؤنس 2856 سے بڑھا کر 4284 روپے ماہانہ کر دیا گیا. گریڈ 16 سے اس کے اوپر ملازمین کے کنونشن الاؤنس 5000 سے بڑھا کر 7500 روپے ماہانہ کر دیا گیا. خصوصی افراد کے لیے اسپیشل کنونشن الاؤنس 6000 سے بڑھا کر 10000 روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے. سندھ کابینہ کے منظور کردہ تمام الاؤنسز 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ ابھی آج چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی سب کو ہدایتیں کر دی ہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک سیپریٹ میٹنگ بھی کریں گے. جو مانسون پہ کی جو صورتحال ہے اور اربن فلڈنگ کے صورتحال ہے اور جو ملک میں بارشوں کی صورتحال ہے اس پہ تمام محکموں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں الرٹ ہو جائیں اور تمام محکمے جو ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے,
जो हमारे काउंसल्स हैं उन सबको भी हिदायत दी गई है कि वो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। इस वक्त आपको पता है कि मुल्क में हालिया बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है बारिशों से 20 अफराद जो हैं वो बेचारे अपनी जान से गए। पंजाब में बारिशों से बहुत बड़ी तबाही हुई है। 17 अफराद जो है वो पंजाब में जो है वो बारिशों से उनके जो है वो डेथ्स हुई हैं। आज डॉन अखबार में पूरा उसकी रिपोर्ट छपी हुई है। मुझे थोड़ी हैरत ये ज़रूर है कि हमारी नेशनल मीडिया ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। अब पता नहीं कि हमारी मीडिया को मना किया गया है कि वो बारिशों की जो तबाही ना दिखाएं वहाँ की हुकूमतों की जानिब से। लेकिन जब मैं एक चीज़ थोड़ी मतलब ये अफसोसदा वाक़या, मैं किसी गवर्नमेंट को उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊँगा कि गवर्नमेंट की बैठ के हम बैशिंग करें या उन पर हम तनकीद करें कि जी बारिशों से इतना नुकसान हो गया। इस वक्त पंजाब जो है उसके जो देही इलाके हैं पंजाब के वो डूबे हुए हैं। पंजाब के शहरी इलाके इस वक्त बहुत बुरे हालात का शिकार हैं, लेकिन वो बिल्कुल मीडिया पे एक खामोशी है। चलें अच्छी मीडिया मैनेजमेंट है, लेकिन मुझे जब फिर थोड़ा बहुत अफसोस ये होगा कि जब यही बारिशें जब सिंध का रुख इख्तियार करेंगी तो स्पेशल ट्रांसमिशन बड़े बड़े चैनलों पे जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये उन बड़े बड़े चैनल्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब अगर वहाँ पे भी इस तरह के डिज़ास्टर हैं तो जिस तरीके से वहाँ पे उनको पोर्ट्रे किया जाता है, तो जब फिर सिंध में डिज़ास्टर खुदा न खास्ता अगर होता है तो फिर उसको वही सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इतला तमशा कशीदगी गीशे बावजूद के हस्तें पस पर्दा सिफारती कोशिश के हस्तें बरजाना के सूरत हाल मुकम्मल फ़ौजी तसादम या जहाज़रानी मुकम्मल बंदिशा द सरमबी कतर ओमान देखे फ़रीकीन के हस्तान दरमियाना राबता या सहूलत फराम कनक बोगाएँ यकदोमी कदशात दूर करने कोशिशा मसरूफ़ आँ चीनम किरदार अदा करने चूँकि पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आम स्टेटमेंट दिमात का कि आनी सिफारती कोशिश जारी हैं तो जंगी सूरत हाल कस्तें कतम भी दुनिया करंदे पदा अमन निमगा बरोते हैं भले अमरीका कस्तें ची लूटी या ईरान कस्तें ये मौक़िफ़ या दादा मज़ीद सख्त हैं। तो आइए 6 असरात में मरूची मामी बोंगा पसरा अगर पुत्रान करें मड़ादार चारों का इधर के लाइन सरा में ना अमरदारी कन गाएँ प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब के बिन अवी उमूर माहिर सीनियर तजियाकारी आयोग गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर एक बार फिर हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जो दोनों ममालिक हैं एक दूसरे पे हमलावर हैं, तो ईरान पे भी हमला हो रहा है, तो फिर आबना हरमुज़ को बंद कर दिया गया है। तो पहले भी हमने बातचीत की आपसे, लेकिन एक मुआहदा हुआ, उसके बाद सूरत हाल में थोड़ा बहुत बेहतरी आई। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या ये मज़ीद तवील होगा? पाकिस्तान समेत जो आलमी दुनिया है उसके मैशियत पे आने वाले दिनों में किस हद तक जो मनफी असरात मुरतब होंगे? देखिए, एक तो अभी तक लगता है कि जो मुआहदा हुआ था उसमें जो नुकात थे उसमें थी कोशिश के ये आगे चल के 60 दिनों के अंदर एक मुस्तकिल मुआहदा हो जाएगा जिसमें वो फिर एक जंग बंदी मुकम्मल तौर पर खात्मा जो है वो उस पर कहीं जाएंगे। लेकिन वो ना होने का जो सबब है वो ये था कि उसमें एक जो 5वां नुक्ता था, 5वें नुक्ते में जो मुआहदा हुआ था वो ये था कि आबना हरमुज़ से जो भी गुजर होगा जिस जहाज़ का भी, तो वो ईरान और ओमान की रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन वो बीच में ऐसा हुआ कि कुछ जहाज़ जो है उसमें से गुजरे और फिर उस पर ईरान ने अटैक किया, तो उसके बाद जो दोबारा जंग शुरू हो गई। और अमेरिका ने इस मरतबा जितने भी अटैक किए हैं उनमें ज़्यादातर अटैक जो है वो आबना हरमुज़ के ही सराउंडिंग्स में जो ईरान के इलाके हैं, बंदर अब्बास से लेकर कुर्बान तक जो है उधर जो अटैक जितने हुए हैं उसमें लगता है कि इस मरतबा ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन ईरान ने भी जो काउंटर अटैक किए हैं, पहली मरतबा अमेरिका ने खुद जो है ऐलान किया है कि उनके फौजी भी मरे हैं और जख्मी भी हुए 100 से ज़्यादा। तो इसमें मुझे ये लगता है कि अभी बंद तो नहीं होगी, थोड़ा और ज़्यादा एस्केलेशन होगी। लेकिन एक साइड जो उसमें नज़र आ रही है कि कल जो अमेरिकन कांग्रेस में वहाँ पर नेतातानी हुई है उसमें जो हुकूमत ने डिमांड की है कि पेंटागन को कोई $98 बिलियन जो है वो
चाहिए इस जंग के लिए, और इस वक्त तक 37.5 अरब से ज़्यादा जो खर्चा हो चुका है उसकी रिपोर्टिंग की गई है। तो उस पर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जो अमेरिका में है उन्होंने बहुत सारी सख्ती से किया है कि इससे फ़ायदा क्या है। जब आपने पहले ऐलान किया कि जंग बंदी हो गई है, हमने फतह हासिल कर ली है, तो अब कैसे की चाहिए। तो एक तो ये साइड नज़र आ रही है कि अमेरिका से उनकी मंजूरी, जो उनको पैसे चाहिए फौज के लिए, वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। दूसरा ये है कि ईरान ने भी अपनी वो उसमें कोशिश की है कि अगर उसी मुआहदे पर जो MOU साइन हुआ था उस पर अमल दरामद होता है तो फिर जंगबंदी हो सकती है, अगर नहीं होता तो फिर वो अपना स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेंगे, यानी अटैक कंटिन्यू होते रहेंगे। तो जो सूरत नज़र आ रही थी कि 2 महीनों के अंदर शायद एक मुस्तकिल कोई मुआहदे पर ईरान और अमेरिका चले जाएं, वो अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी मुझे लगता है कि फिर दोबारा उनको सिर्फ इस पर कोई आमादगी जाहिर करनी पड़ेगी कि आपने हुर्मुज़ को किस तरह खोलना है और वो किस तरह अमल दरामद रहेगा पुरअमन तरीके से। उसमें भी जो दोनों की सोच सामने आई है, पहले तो ईरान ने कहा था कि वो ओमान के साथ मिलकर वहाँ पर जो राहदारी महसूल वगैरह का उनका आइडिया था वो लगाएंगे, लेकिन अब फिर पता चला कि अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है कि वो चाहता है कि अगर हम अपना हुर्मुज़ को सबके लिए ओपन करवा के देते हैं तो लेकिन उसमें फिर उन जहाज़ों को जो वहाँ से गुजरेंगे उनको 20% जो है अदायगी करनी पड़ेगी। फिर जब उस पर प्रेशर आया कि भाई अमेरिका 20% क्यों लेगा, तो फिर अमेरिका ने उन मुमालिक से कहा कि आप जो वहाँ पर चाहते हैं कि आपने हुर्मुज़ आते हुए खुल जाएँ, तो जिन मुमालिक को ये चाहिए वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तब हम उनकी मदद करेंगे। तो ये एक तरह का समझें कि जंग से ज़्यादा दोनों मुमालिक का जो है एक कारोबारी इंटरेस्ट जो है ना, वो बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो नज़र आता है कि वो दिखाई दे रहा है कि आपने हुर्मुज़ के खोलने पर दोनों मुमालिक की एक जो है ट्रेड जो है इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं। अब आते हैं इस पर कि इसके लंबे असरात जो हैं, वो असरात मेरे ख्याल में अभी तेज़ी से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी से ये जंग जो शुरू हुई है उसके बहुत सारे असरात पूरी दुनिया की इकॉनमी पर जो हुए थे, तो उनके असरात भी 6 महीने के बाद नज़र आने थे, लेकिन ये जो दोबारा शुरू हो गई है तो उसके बाद ये असरात अभी तब्दील हो जाएंगे। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो जो डिपेंड करती है एक एनर्जी सेक्टर पर, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़राअत है उसमें जो खाद और जो बहुत सारी चीज़ें दरकार होती है जो यहाँ से गुजरती है, वो उनके लिए जब मुश्किल हो जाएगी और ये तवील अरसे तक जो है उनकी रसाई जब बंद होगी, तो बहुत सारे ममालिक अफ्रीका के, बहुत सारे ममालिक एशिया के वहाँ पर उनकी खाद की रसद जब नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पर पैदावार जो प्रोडक्शन है वो मुतासर होगी, तो उसका भी इकोनॉमी पर असर होगा। तो एक तो ट्रेड रूट से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है एनर्जी का इंडस्ट्रीज पर वो हो रहा है, दूसरे जो उसका अब एग्रीकल्चर पर आएगा वो भी नज़र आएगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अगर ये जंग तलीम होती है तो उस पर पूरी रिसेशन आ सकती है, जो इकोनॉमिक रिसेशन होती है वो नज़र आ रहा है मुझे कि अगर ये 1 महीना भी कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा इसको, तो वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। दूसरा जो इसके अभी गल्फ पर असरात हुए हैं वो उस पर ज़्यादा असरात और मज़ीद बढ़ेंगे। उनकी इकोनॉमी जो है वो, उसका टूरिज़्म, वो उनकी एयरलाइंस, उनका सारा बर्डन जो है वो बढ़ रहा है, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें 2-3 ममालिक तो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, जिसमें एक कतर है, दूसरा UAE है। ये इनकी पूरी टूरिज़्म, पूरी एयरलाइन का जो था इनकम जो उनकी थी वो बहुत मुतासर हुई है, और उसके बाद जो मुतासर होगा वो सऊदी अरब है, वो मुतासर होगा। तो ये अब देखते हैं कि उन ममालिक की तरफ से कितनी कोशिश की जा रही है। अभी तक तो कुवैत और अपना ओमान ये कोशिश कर रहे हैं बहरीन के जंग बंदी जल्दी हो, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जो अगर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी बात की जाए तो पहले से खतरे से दो चार है, पाकिस्तान को बहुत सारे मुआशी मुश्किलात का सामना है, तो इसलिए पाकिस्तान ने कुछ सिफारती किरदार अदा किया, तो मुफाहमती यादाश्त तक पाकिस्तान को कामयाबी मिली। लेकिन इसके बाद ये दोबारा जंग का आगाज़ हो गया, जिससे पाकिस्तान में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, महंगाई में बड़ा इजाफा हो रहा है।
تو یہ تمام تر صورتحال جیسا کہ آپ نے کہا کہ پراگ جنگ بندی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، اگر یہ تھوڑا بہت آگے چلے گا تو پاکستان جو ہے معاشی طور پر کس حد تک مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پہلے سے ہی پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسس ہیں اور انرجی کی وجہ سے جو پرائسز ہائی رہتی ہیں ہر چیز کی، جہاں پر انڈسٹریز بھی صحیح طرح سے سروائیو نہیں کر پا رہی، تو اور یہ مزید جب بحران بڑھتا ہے اور مزید تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا ایک تو سیدھا اثر جو ہے پاکستان کی پوری اکانومی پر، انڈسٹری پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، جو رسد ہے، اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے پوری اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو میرے خیال میں دوسرے ممالک کے پاس تو زیادہ ذخائر اور وسائل ہوتے ہیں تو وہ اس میں تو گزر کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی پچھلے 10-15 سالوں سے جو صورتحال ہے اس میں زیادہ تر قرضات لونز پر جو ہے IMF کی سپورٹ پر چلنا، اور اپنی جو مارکیٹ ہے وہ ان کی بہت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ جو ڈیفیشنسی ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ ریمیٹنس کا بہت بڑھتا ہی جاتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے دن بدن، اور اسی صورتحال میں تو پاکستان کی اور بھی ایکسپورٹ کم ہوگی اور امپورٹ میں کوئی بھی کمی ہو نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ ان کے اخراجات بڑھیں گے۔ اور دوسرا انرجی بل جب بڑھے گا تو اس سے بھی پاکستان کے اخراجات جب بڑھیں گے تو اس میں زیادہ ایک جو ہے معاشی پریشر جو ہے وہ بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی متاثر ہوگی اور شدید متاثر ہوگی، اور اس کے اثرات جو ہے بہت طویل عرصے تک چلیں گے، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری پہلے سے ہی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹریل جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب اس کے اثرات اگر ایگریکلچر پروڈکشن پر بھی ہوئے تو اس کے اور زیادہ مزید نقصان کا نتائج نکلیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ایران ہے، ایران خود بھی جو ہے جنگی صورتحال سے اس کا اپنا اکانومی بھی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو مشکلات ہے، اکانومی ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوا، ایران نے بھی ایگری کیا، امریکہ نے بھی اس پہ ایگری کیا، لیکن اس کے باوجود دوبارہ جو جنگ شروع ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران چاہتا کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر جو اتنے بڑے پیمانے پر نقصانات کے باوجود وہ دوبارہ جنگ کی طرف گئے؟ ایران چاہتا کیا ہے؟ ایران کو ایک چیز نظر آ گئی تھی کہ آبنۂ ہرمز ایک ایسا سمجھے کہ پوائنٹ ہے لوکیشن کا جس پر اگر وہ اپنا اسٹینڈ سخت رکھے گا تو اس کے سب مطالبات مانے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں ایران ابھی تک اسی پریشر کو ہی زیادہ مزید ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز کسی بھی طرح سے نہیں کھلے گا جب تک آپ جو ہے دوسرے آپ جو 14 نکات کا جو MOU ہوا تھا، جس میں جو ماضی کے جو بھی مجمد اثاثے ہیں ان کا جاری اجرا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایران کو جو پابندیاں ہیں وہ ختم کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو جوہری اثاثات سے جو افروزہ ان کا یورینیم ہے اس پر بھی وہ بات اس سے بات کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی تھی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ لگتا ہے اس کو ایران کو کہ آبنۂ ہرمز واحد ایک ایسا لوکیشن ہے جس پر وہ اپنی مالکی کہیں یا اس پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ کہیں کہ وہ کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے جب تک کہ اس کے وہ مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اور یہ اب نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ باقی ممالک جو ہیں یورپ کے یا دوسرے ویسٹ کے وہ اس میں ملوث ہوں، انوالو ہوں امریکہ کے ساتھ، تو وہ پھر ایک طویل بڑی کارروائی کرے۔ نہیں تو اگر وہ اکیلے سے وہاں پر کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے ڈیمانڈ کی ہے کانگریس سے کہ اتنے بلین ڈالرز جو ہے 89 بلین ڈالر سے اوپر اماؤنٹ جو ہے مزید چاہیے، تو وہ اگر اس کو ملتا ہے تو پھر تو وہ اکیلے سے شاید اس پر کارروائی کر سکے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی امریکہ کی اکیلے سے وہاں پر یہ کارروائی کر کے ایران کی صفایا کرنا وہاں سے اور گزرگاہ کو رواں دواں رکھنے کی اہلیت شاید نہ ہو، کیونکہ وہ ایک بہت ہی نیرو ہیڈ ہے جہاں سے سب کو گزرنا ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایران نے وہاں پر اپنا کوئی ایسا اسٹریٹجک سمجھے کے پوائنٹ بنا لیا ہے جس میں کوئی بھی گزرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا مزید نقصان نہ ہو اور کسی طرح سے وہ معاملہ حل ہو جائے۔ جی
लेकिन डॉक्टर साहब जो मुआहदा हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ा रद्दअमल अमेरिका में भी आ रहा है ट्रंप के खिलाफ, तो क्या दूसरी बार जब उन्होंने ईरान पे हमला किया तो ट्रंप ने अपने मुश्किलात में खुद इजाफा किया है, और ट्रंप के क्या मुश्किलात होंगे आने वाले वक्तों में? उसने तो अपने खिलाफ बहुत सारी मुश्किलात झेल ली है। अभी वहाँ पर यूएसए में उसकी जो रेटिंग है पॉपुलरिटी की वो 37 से भी कम हो गई है। 37% पॉपुलरिटी जो उसकी थी अब उससे भी गिर रही है। तो यानी समझे कि वो अगर वो मिड टर्म जो इलेक्शंस होते हैं उनका अगर कोई भी हुआ ऐसा तो उसमें उसे नज़र आ रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि वो तो उनको नुकसान नज़र आ रहा है। उसी वजह से उनकी कोशिश ये है कि कोई ऐसा तरीका निकले जिसमें अमेरिका खुद को फातह जाहिर करे और कुछ वो अपनी सक्सेस कामयाबी जो है वो दिखाए, तो उसके बाद उसकी पॉपुलरिटी हो। उसी वजह से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ पर ज़्यादा जो है अपनी कोई सबकत जो है हासिल करके अपने आवाम के पास अपना एक रुतबा बनाए या अपनी एक हैसियत जो है वो जाहिर करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारों का प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब चुके सूरत हाल सरा तबसरा का नगाह तो आई कुछ हमेश है कि ये जंगी सूरत हाल के हस्ते ये न सिर्फ ईरान और अमरीका इकॉनमी वास्ता बल्कि पूरी दुनिया या आलमी मैशियत के हस्ते आई वास्ता एक मजनी चैलेंज है। तो ये वदा गिंदगाएँ के आबना रमज़ बंदिश के हस्ते दुनिया वास्ते एक मसला ही जोड़ बुता। तो इसी असरात यो का पेट्रोलियम मसनूआत के हस्ता आनी कीमत आनी नियादान सरा महदूद नहीं बल्कि बाज़ सूरत आलमी मैशियत के हस्ते मुतासर हैं। तो हमें सबब है कि चीन हम आबना रमज़ पचकन के मुतालबा को था तो ये गुश्ता के चरशी बंदसा दुनिया दुरुस्त ममालिक के हस्ते मुतासर बा। तो दो निमगा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आया इलाकाई मुल्क के हस्ता सरा जोर दाता कि आबना रमज़ा पचकन का उती किरदार अदा करना ताकि तेल आलमी तजारत के हस्तियाँ जारी भी चरशी अच्छा दुनिया इकॉनमी के हस्ते स्टेबल भी मगर इंदगाएँ के आबना उर्मस के हस्ते आया यक अंचे जंगी सूरत हाल ये था या प्रेशर टूल ये बिस्तारा कारमर्ज कना ईरान वास्ता नुकसान दे बुत का। तो दोमी निमगा एक मजनी मुआहदा या पद मगंदी के दोबारा ईरान सरा उरुश के हस्ते दोमी निमगा ईरान सख्त मौक़िफ़ ये ओमान आगो अब नाए उर्मज़ मामलात की शुगीवार करने गया तरह एक मुलाकात को था। तो मैं गंदगाएँ के दो निमगा बुतगी बम्बरिया मफाहमती यादाश्त के हस्ते इसी तसलसल सरा एक सवालिया निशान लग गया। तो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा बुता। तो तेल दरामद गनों के मुल्क के हस्ता आन इसरा एक बदें असर कपता। तो ये बदें असर के हस्ते न सिर्फ आलमी मैशियत वास्ता बल्कि पाकिस्तान बड़ी ममालिक के हस्ते आनी इकॉनमी बाज़ें चैलेंजेस हस्ता। तो आई सरा एक मनफी असरात मुरतब करने गए। तो पाकिस्तान चूँकि डिपेंडेंट हैं बाज़ें आलमी मालियाती इदारान सरा IMF वगैरह। तो ये सूरत हाल था अच्छा बड़ा सर्वाइव खुद का तेले अगर नियात गेज कनक बन तो अहम मल्लू के वास्ते मुश्किलात गेज भी हैं चुके मैं कहने के पेट्रोलियम डीलर्स दुमनी होगा और ये मामला था शुगीवार यात्रा या चोड़ी किरदार अदा नकना ब्रेक के बाद बुत बदाश में साड़ी में गेशन का पुत्रान करें। कराची एहतियात टाउन मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लूटमार पेट्रोल पंप मैनेजर और पोलियो सुपरवाइजर वाले आमाज वितगा वाले CCTV फुटेज पुलिस 10 गिरफ्तार। कराची एहतियात टाउन मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लूटमार पेट्रोल पंप मैनेजर और पोलियो सुपरवाइजर वाले आमाज वितगा वाले CCTV फुटेज पुलिस 10 गिरफ्तार। जी हयात तफसीलात से आगाह कीजिए। जी देखें, ज़िला केमाड़ी के इलाके एहतियात टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पेट्रोल पंप मैनेजर और पोलियो सुपरवाइज़र को जो है वो लूट लिया है। मुतासरा जो दोनों अफराद सगे भाई बताए जा रहे हैं जिन्हें घर से निकलते ही निशाना बनाया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई है जिसमें मास्क पहने हुए मुलजिमान वारदात के बाद
फरार होते दिखाई देते हैं, जबकि दोनों भाई इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते भी नजर आते हैं। पुलिस ने फुटेज हासिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर 14 खुशनसीब अफराद को पाकिस्तान की 79 सालगिरह की खुशी में गवादर जिमखाना की हर मेंबरशिप सिर्फ 79% मेंबरशिप फी पर हासिल करने का मौका मिल रहा है। हो सकता है वो खुशनसीब आप हों। आज ही हमसे राब्ता करें और गवादर जिमखाना के मेंबर बन जाएं। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो ग्वादर का है। इंडस्ट्री वहाँ पे जानी है, नए लोग वहाँ पे जाने हैं, दोनों को, ग्वादर जिमखाना को भी और फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स को भी फ़ायदा हो। ये एक फैसिलिटेशन है हमारे मेंबर्स के लिए। मोर देन 70 क्लब्स जो हैं इससे एफिलेटेड हैं, तो ये हमारे 22,000 मेंबर के लिए ये एक जॉइंट वेंचर है जो एक बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेगा। फैसलाबाद चेंबर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अप टू 30% सब्सिडी। अपनी मेंबरशिप आज ही सिक्योर करें क्योंकि स्लॉट्स महदूद हैं। मड़दार चारों को ब्रेकअप माशमार वशत कन चुकमा गपुत्रान कन गए प्रोफेसर डॉक्टर नाम भट्टी साहब मेरे को ब्रेकअप पेसर गपुत्रान कन गा। तो ईरान और अमरीका कशीदा सूरत हाल दोमी निमगा पाकिस्तान सराशी असरात पेट्रोलियम मसनूआत न्यादा गीशी यो आम मर्द में सरा महंगा ये बोझ गपुत्रान बढ़ जाए। मेरे ना माजिद मकसूद साहब मरदारी कन गए सीनियर तजियाकारी आई गेशी गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं जो ईरान और अमेरिका जो आलिया कशीदा सूरत हाल है, तो एक MOUs पर साइन होने के बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान ने दुनिया के दीगर ममालिक ने किरदार अदा किया। जंगबंदी लोग अचानक अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया और अपना हरमुज़ ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग तूल पकड़ गया है, मज़ीद तवील हो गया, तो इसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया पर क्या होंगे मुआशी हवाले से? बहुत शुक्रिया जनाब, इसके बहुत बड़े असरात होंगे। और जो जंग जैसे शुरू हुई थी और थोड़ी बहुत उम्मीद हुई थी कि हो सकता है MOU साइन हो गया तो जो है वो हालात बेहतर हो जाए, लेकिन उसको आमद नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। स्पेशली जब लबनान की उसमें बात हुई तो उन्होंने उसको आमद नहीं किया और मुसलसल हमले रखे। तो उसके बाद जो है वो ईरान ने कहा कि अब हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान और बाकी मुल्कों ने जो उसके मीडिएटर थे उन्होंने अपनी पूरी ख्वाहिश और कोशिश की, अपनी आने की कोशिश की, पाकिस्तान ने भी की। और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश पाई जाती है कि यहाँ अमन हो जाए, लेकिन ये बदकिस्मत की बात है कि अमन नहीं हो रहा, अब जंग बढ़ रही है। अब जैसे आपने सवाल किया इसके असरात बहुत हैं। आपको पता है कि हमारे पास कब से पेट्रोल कहाँ था, अब कहाँ तक पहुँच गया। ये पेट्रोल जब चलता है तो उसमें सारी जो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई हो जाती है टू से, और उनकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। अब इसको जो जी अब इसके जो असरात गरीब लोगों के तय हैं ये बहुत ज़्यादा तय हैं। गरीब लोगों को हमारे पास इतने आप नहीं है मिलती, लेकिन गरीब को बहुत सारे हमारा हमारा जो हमारे पास आवाज़ बहुत आ रही है आपकी बैकग्राउंड में। जी तो मैं ये कह रहा था कि जिसका हमारे पास एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर जो आता है वो महंगा हो चुका है, हमारी डेली की चीज़ें महंगी हो रही है। पेट्रोल की वजह से जितनी भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी महंगी हो गई है। तो यकीनन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये कब ख़त्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जंग तो अभी मतलब है कि उसको 2-3 महीने तो हो चुके हैं, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं है। और अब भी कोई आपको नहीं बता सकता कि ये जंग जो है वो 2 महीने 4 महीने में ख़त्म हो सकती है। तो ये जंग अभी चलेगी, इसका इम्पैक्ट जो हमारे पास जो पड़ा है वो पड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हालात संगीन और ख़राब हो सकते हैं। आपको पता है कि आज उन्होंने
पेट्रोलियम वाले को ऐलान कर दिया है कि वो पूरे कंट्री वाइड जो है वो स्ट्राइक की चाल दी है। तो आप खुद सोचें तो मुल्क के कैसे हालात हैं, और आप दिल्ली की तो अपने पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो रिव्यू कर रहे हैं। तो दिल्ली जब होगा तो आप सोचें कि एक जो ट्रांसपोर्टर है वो अपना किराया कैसे बढ़ाएगा, वो जो सामान लेकर आता है वो अपनी चीज़ें कैसे मेंटेन करेगा, प्राइस कैसे मेंटेन होगी। ये तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस है इस मुल्क में अगर हम देखें तो। लेकिन इससे भी कोई किस तरह की मैनेजमेंट हमें समझ नहीं आ रही कि ये दिल्ली की मैनेजमेंट पेट्रोलियम की किस तरह कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी 2 दिन उन्होंने प्राइस एक दफ़ा 35 पैसा बढ़ाई कम की, और अभी जो है ना वो 6-7 रुपये इन्होंने पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ा दी है। तो हर जगह हमें बहुत बड़ी मायूसी नजर आती है, अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन अभी उम्मीद कर सकते हैं हालात सही हो तो कुछ बेहतर होगा, अभी तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मजहब अगर हम देखें तो इसमें जो है अगर इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो इसमें अमेरिका भी मुतासर है, ईरान भी बराह रास्त जंगी सूरत हाल से मुतासर है, पाकिस्तान में तो और मसाइल हैं क्योंकि पाकिस्तान की मैशियत पहले से बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान जो है और डिपेंडेंट है आलमी मालियाती इदारों पे। तो हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ दरमियान में, जब जंगबंदी हुई या मुआहदे पे दस्तखत होने के बाद एक रिलीफ आवाम को मिली, लेकिन एक बार फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। तो इसमें आम आवाम आपको क्या लगता है किस हद तक मज़ीद सफ़र करेगा जब ये जंग अगर तूल पकड़ जाए? जंग का खत्म होने का कोई इम्कान नहीं है। अगर ये जंग बढ़ती है तो पेट्रोलियम 500 तक जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं 70 पे पेट्रोलियम चला गया तो हमारे मुल्क के लोग क्या करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है। हमारी जब मार्केट में कोई चीज आती है तो वो ट्रांसपोर्ट होती है, बाहर से हमारी सारी चीजें इंपोर्ट होकर आती है। तो हर चीज आपकी महंगी हो जाएगी, जो ये इन्फ्लेशन अपनी जगह। लेकिन आप सोच रहे हैं कि लोगों का जो स्पेशली जो फूड सेफ्टी हो जाएगा, हमारे पास हर चीज महंगी हो जाएगी और इन्फ्लेशन हमारी बढ़ सकती है। लेकिन ये कि आप जो कहते हैं कि अमेरिका में बताना, अभी भी आप देखें जो अमेरिका से इतना असर नहीं पड़ा, अमेरिका के अंदर कोई बम नहीं गिरा है। अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, वो लोग अमीर है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ईरान में तो जंग चल रही है, लेकिन ईरान के लोग इतना परेशान नहीं है जितना पाकिस्तान के लोग परेशान है। हाँ जंग चल रही है, लेकिन हमारे पास वहाँ की जो इनकी अपनी चीजें उनको मिल रही है, जो वो अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं चीजें, वो महंगी होती जा रही है। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमत है अनफॉर्चुनेटली वो अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में लगी हुई है और इस तरह से कोई किसी का ध्यान नहीं है। हर चीज डेली जो है आप प्राइस कैसे महंगी होती जा रहे हैं, डेली दूध बढ़ा देते हैं, डेली आटे की कीमत बढ़ा देते हैं। अब पेट्रोल अगर डेली में होगी तो आप कैसे क्या करेगा? तो लेकिन भाई साहब हम देखते हैं कि जो अबना हरमुज़ है उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है ईरान। पहले भी उन्होंने इसको बंद किया, एक प्रेशर टूल्स जैसे प्रेशर टेक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये यही कर रहा है। तो क्या ईरान तवील अरसे तक अबना हरमुज़ को जो दूसरे ममालिक हैं उसके ख्वाहिशात के बरक्स बंद कर सकता है? क्योंकि दुनिया को इसकी ज़रूरत है। चाइना भी मुतालबा कर रहा है, अमेरिका का भी खुद मुतालबा है, दुनिया के दीगर ममालिक को भी मुतालबा कर रहे हैं कि आबना हरमुज़ को खुला रखा जाए। लेकिन इसको बार बार बंद करके क्या ईरान को कुछ हासिल हो सकता है, या ईरान जो है इसको तवील अरसे तक बंद कर सकता है? ये इम्कान मौजूद है? बिल्कुल इम्कान मौजूद है। ये बहुत बड़ा लेवरेज जो ईरान को मिला है इसे अपने हाथ से नहीं छोड़ेगा, और इसी लेवरेज के लिए इससे ज्यादा हमले हो रहे हैं जिसको वो बर्दाश्त कर रहा है, जो किसी सूरत से इसको नहीं छोड़ेगा। यकीन इसका इकोनॉमिकल असर हो रहा है। लेकिन आप देखिए आपका दूसरा भी जो हार्मोज है वो है उसका रेट सीखा, वो भी होती बंद कर रहे हैं। तो हालात तो खराब हो रहे हैं। आप समझते हैं कि ये, या हम समझते हैं कि हो सकता है इसमें ईरान जो है वो बर्बाद होकर इसके अपना जो अचीव किया हुआ हार्मोज को छोड़ देगा, तो मैं ऐसा नहीं समझता। उनकी बहुत बड़ी जो भी अचीवमेंट है वो हार्मोज का पूरा कंट्रोल है। तो अभी उनका कंप्लीट कंट्रोल है, इसको किसी तरह भी वो कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि हम साल तक जंग लड़ सकते हैं, हम इससे ज्यादा जंग लड़ सकते हैं। अभी रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका के पास असला खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है डील हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका
आप ये एक्सपेक्ट करें कि यूनिलेटरली जो ईरान है वो हार्मोज जो है वो खोल दे, ये नहीं हो सकता। तो जो अमेरिका को हम देखते हैं कि जो ट्रंप ने एक बार फिर जब हमला किया तो उस पर भी बहुत ज़्यादा यूएसए में प्रेशर है कि उन्होंने ये जंग क्यों शुरू की दोबारा। तो जो पॉपुलैरिटी है ट्रंप साहब की, तो आपको लगता है कि उसमें कमी मज़ीद आएगी और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे अमेरिका में? तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर तक इलेक्शन में हालात बहुत खराब है, ट्रंप बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि ईरान में हालात जो हैं वो खराब हैं तो अमेरिका के हालात को अच्छे हैं। अमेरिका में हालात बहुत खराब है, बॉडी वेट बहुत जा रहे हैं। अभी जॉर्डन में हमला हुआ है, कुवैत में हमला हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि ये 100 से लोग ज्यादा इनके जो फौजी है तो मरे हैं। अब पता नहीं कितने मरे, लेकिन वो तो अभी 16 से 17 तक जो है वो उन्होंने एडमिट किया है। तो अगर ये बॉडी वेट वहाँ जाएंगे तो हालात वहाँ भी खराब होंगे। इन्फ्लेशन पहले से मौजूद है और अब बॉडी वेट जाएंगे, लोग वहाँ मरेंगे तो पॉलिटिकली भी वो कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये इम्कान मौजूद है कि अमेरिका में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे और ट्रंप को मजबूर करें कि कहीं ना कहीं जो है आप इसको रिकन्सिलिएशन की तरफ जाए, पीस की तरफ जाए, किसी एग्रीमेंट की तरफ जाए, ये इम्कान जरूर मौजूद है। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि आज भी आप देखें उन्होंने बड़े बड़े अटैक किए हैं। और आप दूसरी तरफ देखें तो ईरान की कोई बात मानने के लिए क्या नहीं। आज से उन्होंने कहा कि हम हमारे जो बड़ों पे, हमारे जो घरों पे जो अटैक हुए हैं वो मुस्लिम राष्ट्रों पे हुए हैं। तो आप ये नहीं समझे कि आपके जो लीडरान है वो महसूस होंगे आपके हुक्मरानों पर भी हम हमला कर सकते हैं। ये उन्होंने मिडिल ईस्ट के लोगों के हवाले से बात की। तो इम्कान ये जंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी अगर अमेरिका ने जो है ना वो जंग का कोई ऐसा काम नहीं दिया या कोई एमओयू की तरफ, कोई पीस की तरफ नहीं दे तो मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब होंगे और सबके लिए खराब होंगे। हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान ने एक सिफारती किरदार अदा किया, तो इस सिफारती किरदार की वजह से हमने देखा कि मुफाहमती आदाश तक पाकिस्तान कामयाब रही। तो पाकिस्तान का एक बार फिर कहना है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम जो है सिफारती किरदार अदा कर रहे हैं, जंगबंदी और दोनों ममालिक के दरमियान अमन का माहौल पैदा हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या आइंदा पाकिस्तान का किरदार पहले जैसा रहेगा सिफारती हवाले से? पाकिस्तान की सवाल शुरू है और पाकिस्तान अपने मैसेज भी कन्वे कर रहा है, क्योंकि जंग हमारे बिल्कुल नुकसान में कोई सी फायदे नहीं है। लेकिन जंग के लिए जो लोग कंट्रीज आपस में जो जंग कर रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट करें ना। ईरान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि जब भी कोई ऐसी जंगबंदी की बात होती है तो इसको वायलेट करते हैं। ईरान का मुतालबा ये है कि जब तक पूरे उसमें मिडिल ईस्ट में आप अमन नहीं करेंगे पर हमें गारंटी नहीं देंगे कि दोबारा हमला हमारे ऊपर भी नहीं होगा, लबनान में भी नहीं होगा, यमन में भी नहीं होगा, तो उसके बाद हम आपकी बात मानेंगे। अदरवाइज ऐसी बातें हम आपकी नहीं मानेंगे। इसके लिए वो गारंटी मांग रहे हैं। कौन गारंटी देगा इसराइल की और अमेरिका? आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मकसूद साहब, सीनियर तजियाकार, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारुकान चुके पुत्रान बुआगा ईरान अमरीका मौजूदा कशीदा सूरत हाल दोमी निमका दुनिया मैशियत सराइशी एक मुश्किल एक मस्बत असरात हम गिंदक बुआगाएँ बख्श मनफी असरात मनफी असरात कसते मुल्क का महंगाई या पेट्रोलियम मसनूआत न्यादंगीशी और दिगे मामला कहते मुल्क बाज़ मुल्क कहता नगे के मुआशी जावरानी दे पाना। तो आपने और मुझे बंदिश कहते हैं न सिर्फ पाकिस्तान है या चाइना है या दुनिया ये दिगे मुल्क का नहीं बल्कि तीव के दुनिया वास्ता एक मजनी मसला जोड़ बुता। तो इसी असरात कहते हैं बाज़ मुल्कानी इकानमी असरा कपगा। तो अगर चारक भी तो आपने और मुझे बंदिश ईरान वास्ता एक अहम स्ट्रेटेजिक दबाव कहते हैं आइए ज़रूर हंसते हैं भले दोमिनी मगा माँ बेचार तो ये मुकम्मल तौरा ईरान वास्ता या मुआशी वाला मजनी मुश्किलात पैदा कर गए। ईरान एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज कहते हैं आइए बिस्तारा गंदक भी भले आपने और मुझे बंदिश कहते हैं दमगे वसी जंग और आलमी इक़्तिसादी बहरान कदशात कहते हैं आइया मज़ीद गेज का। तो ये अलमी हैं या दुनिया वास्ता अजदरी हैं कि ईरान वती लेवरेज कहते हैं या स्ट्रेटेजिक लेवरेज है तो इस्तेमाल करना गए। तो बायदी शी तो कमी भी आ रही और ईद के मुल्क कहता ये बहरान कातिमा वास्ते एक मौसर किरदारी अदा भी करना। तो दुनिया
یک جنگی صورتحال یہ سبب دو ملکان نیاما یک مزنی معاشی بحرانی نمگا نہ صرف روگائیں بلکہ شوتا تو براہ راست چائنا بڑی ایک ترقی یافتہ ملک کے کستے متاثر ہیں ہمیں بڑا یورپین کنٹریز کستے ہیں بعض متاثر پر چکے آنے تیل سپلائی واحد وسیلہ کستے ہیں ہمیں آبنائے ارمز ہیں تو آبنائے ارمز کستے ہیں ایران بائدیں یہ بڑا ایک اسٹریٹجک لیوریج یہ بستارہ کارمرز مکان دنیا دیگر ملکانی واسطہ مزید مشکلات پیدا مکان تو دوئے ملکان درمیان مفاہمتی یاداشت کستے ہیں آئی سرا دستخط بوا کا باوجود کستے ہیں مگندے کے جنگی صورتحال مزید کستے ہیں گمبھیر بوانے اور دنیا ایک کشیدگی چوڑا چارگائیں اور بحری راہ کستا زری راہانی تحفظ واسطہ جتائیں ملک کستا آنی بحری موجودگی کستے ہیں گیشکنک بوگائیں یا دنیا یہ چارگائیں کہ یہ جنگ کے اثرات کستے ہیں آنی ذرا کپگاں پر چکے دو ملکانی درمیانہ یا کتھا ایک جنگی صورتحال ودی بھی تو دنیا یہ دیگر ممالک کستا شدید تشویشناک صورتحال یا گزگابا اور دوبری مگا وہاں بچاریں کہ گلف اسٹیٹس کے استا ہاں دنیا امن دستا یا آنی اکانومی کے استے امنچو اسٹیبل بوتا بوسٹ بوتا کہ ہاں دنیا بڑے بدحالی نزستہ ہاں خوشحالی زندگی کو آزیتا بلے اے جنگی صورتحال یو اے ای بی یا قطر بحرین عمان یا دیگر ملک کویت تو یہ ودہ شدید کرائسس شکارہ پر چکے آنی یک مزنی وسیلہ ٹورزم بوتا تو ٹورزم میں نبوہ کے سبب آباز مشکلات فیس کرنا گا چونکہ دبئی وڑے ملک کی یو اے ای تو آباز شدید معاشی معاملات نگو دیں پانے تو اگاں امریکہ حمایت یافتہ ملک ہاں یا جنگ امریکہ لمردیا کنگاں بلے لوٹاں کی جنگی صورتحال وڑے نہ وڑے یا ختم بھی دنیا ایک دے پتا امن نیم کا برو ہمیں داخلہ مرا تو پاس لاس بوتوں التا والو چرا دی اللہ باوٹے بیچارے مراگش بزانا پن شنبے درشنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا یہ پہلا سٹیپ ہے سینڈ آف تھاٹ بٹوین پنجاب اینڈ بلوچستان پروونس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور اس میں جو ہڈن پوٹینشل ہے اور اس کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد انشاءاللہ رکھنی ہے, جو ہم نے جم خانہ کلب کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے. ایم او یو کے ذریعے کسی پنجاب اور بلوچستان کا ایک بڑا سٹرونگ کنیکشن ڈیولپ کریں گے. لاہور چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی اپ ٹو 30% سبسڈی. اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں. وش نیوز کی نشریہ 2008 سے جاری ہیں, جن کا بنیادی مقصد بلوچ ثقافت, ادب اور زبان کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور دیگر ملکوں میں سماجی اور سیاسی مسائل کو قومی اور علاقائی سطح پر اجاگر کرنا ہے. قصور بابا بلے شاہ کی دھرتی عالمی سطح پر قدیم تاریخ کی حامل ہے. مجھے بابا بلے شاہ کا obviously کنیکشن تو سب کو ہے. چمن کی د منشیات و هدي افراد د بالي او د هغه د علاج د لپاره یو نوې جدید سیټر جوړیږي چې هغه مکمل کېدو باندې به په علاقه کې د صحت او د سماجی بالي لپاره یو اهم سہولت ثابت شي. کیونکہ دنیا بلوچ کلچر ڈے ہم سال 2 مارچ برجم دارک بھی حاصل روچ تیاری جوش و جذبہ گو کنک بھی ملک جے پن علاقن وانگے جعفر آباد جے سرزمین تے بھی آج سندھی کلچرل ڈے منائے پہ ونے. امریکہ و ایران جنگ راوڑتی کرے خطہٹی مہنگائی نہ رہا کرے لہرے سنے تو اندوں کرے. بجٹ میں صوبے کے مسائل اور معاشی مشکلات کو
नज़र अंदाज किया गया है। हाल मुलाजिमीन एहतियात ग्रैंड अलायंस के जेर एहतमाम अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली गई। ढाक शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लिपेट में है, जहां दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। एक महीना गेश अरसा गुजरक बावजूद जैकबाबाद शहरा में आपे मजने बोरान आए डंडे फड़े ने, पिस्तौल उन्होंने दे हथ दे विच ने, उन्हें समान समून साडा चुक के बाहर मारिया, नाले सानू मारिया, नाले धमकियां दित्तियां ने। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो गवादर का है, इंडस्ट्री वहाँ पे जानी है, नए लोग वहाँ पे जाने हैं, दोनों को, गवादर जिमखाना को भी और फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स को भी फ़ायदा हो। ये एक फैसिलिटेशन है हमारे मेंबर्स के लिए। मोर देन 70 क्लब्स जो हैं इससे एफिलेटेड हैं, तो ये हमारे 22,000 मेंबर के लिए ये एक जॉइंट वेंचर है जो एक बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेगा। फैसलाबाद चेंबर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अप टू 30% सब्सिडी। अपनी मेंबरशिप आज ही सिक्योर करें क्योंकि स्लॉट्स महदूद हैं। वश न्यूज़ की नशरिया 2008 से जारी हैं, जिनका बुनियादी मकसद बलोच सकाफत, अदब और ज़बान को फ़रोग़ देने के साथ साथ बलूचिस्तान और दीगर मुल्कों में समाजी और सियासी मसाइल को कौमी और इलाकाई सतह पर उजागर करना है। कसूर बाबा बुल्ले शाह की धरती आलमी सतह पर कदीम तारीख की हामिल है। मुझे बाबा बुल्ले शाह का ऑब्वियसली कनेक्शन तो सबको है। चमन की द मंशियात और हदी अपराध द बाली और दागा द इलाज द पारा یو نوی جدید سیکټر جوړیږي چې هغه مکمل کېدو باندې په علاقه کې د صحت او د سماجی بحالي لپاره یو اهم سہولت ثابت شي. کیونکہ دنیا بلوچ کلچر ڈے ہم سال 2 مارچ برجم دارک بھی احاسی روچ تیاری جوش و جذبہ گو کنک بھی ملک جے پن علاقن وانگے جعفرآباد جے سرزمین تے بھی آج سندھی کلچرل ڈے منائے پہ ونے. امریکہ و ایران جنگ راوڑتی کرے خطہٹی مہنگائی نہ رہ کرے لے رہے سنے تو اندم کرے. بجٹ میں صوبے کے مسائل اور معاشی مشکلات کو نظر انداز کیا گیا ہے. حال ملازمین احتیاط گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی. ڈھاک شہر اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے, جہاں درجہ حرارت 50 سینٹیگریڈ تک جا پہنچا ہے. یک مہینہ گیش عرصہ گزرک باوجود جیکباباد شہرہ میں آپ مزنے بحران آئے ڈنڈے پھڑے نے, پستول انہوں نے ہاتھ دے وچ نے, انہاں سامان سمون ساڈا چک کے باہر ماریا, نالے سانو ماریا, نالے دھمکیاں دتیاں نے. السلام علیکم. چوش نیوز ٹی میں ہمراہی من مدیہ بلوچ دلگوش کنے سرحالہ. مستونگا ناشناسی سلا بندی مردمہ سیشن جج گاڑی سرا تیرواری کو تک چڑشیا سرا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑا یہ گن مین بیران بتک, جبکہ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری ٹپیم پولیس کابر دا ویل کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ سرا مستونگے نزدیک ولی خان بائی پاس سرا پیش اتکر. بلوچستان بار کونسل مستونگی ویل ترندی لفظاں ارجتک ویل انصاف نظام سراورش قرار داتک. بلوچستان بار کونسل ویل خلاف تیوگی صوبہ تہا 2 روچی آمدگی سے ہڑتال اور 30 روچی سوگے جار جتک. حکومت بلوچستان مستونگا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑا یہ گن میں شہادت ویل سرا مذمت کنانا ناشر کارانی خلاف کاروائی حکم داتا ہے. معاون سروسز برائے اطلاعات اور سیاسی امور شاہدین ڈگوشگین کے قانونی حفاظت کنو وکیل و ججا نشانک جوڑ کر گیا. کوئٹہ صوبائی وزیر جان سلامتی بخت محمد کاکڑ مستونگے ارشد سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ
آئی محافظ شہادت ترندی لفظائیں جتر گشتگ ریاست و آئی ادارہ امن دشمن عناصرہ یلا نکنی وڈ دراکھالا گاسلیٹی پولیس چیک پوسٹ نزدیک لوگا تیر گواریہ عبدالقادر لانگو بیران بتگ کوہلے ردا تیر گواری وحدہ عبدالقادر لوگا بتا ای وائل گرشی پٹ بول بڑھ جاہیں مزن وزیر شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ٹیلی فونک گپتران کتر گپتران تہا آئل ٹینکرانی سرا ارشانی مذمت کتر ای بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی قرار داتا اسلام آباد دریکارہ نکارگسا حوثیاں نیمگچا بحر احمرہ تجارتی جہاز سرا بتگی خرش مذمت کتب گشتک کے پاکستانی بیرک بردار جہازانی خلاف ہرچوڑی زہرناک کاروائی راجی امنی واسطہ ناقابل قبولہ سینیٹر شیری رحمان ہندوستان سراوی زورا کی بوتام جتک گشتک ہارے جاور حالہ سلائے وڑا کارمرز کنک دمگے ایمنی واسطہ خطرے آئیے گشتک یکنیم گا بارہ سندھ آپانی معاہدے معطل کنگے دھمکی ہم دیے گئے فیصل آباد سبزی منڈی چک نمبر 269 رب نزدیک ڈیجی کوٹ زیوی روڈ تیز رفتار گاڑیاں دو کسانی برات گوال لپاشتگاں ویل ہم وادی پیش اتا وادی دوی چوک سڑک پار کنگا بیتگاں مستوں کو مشارہ تیرگواری ویل سیشن جج مستوں کو آئیے گن مین بیران بتر جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو دو مردم ٹپی ہم بیتر بنشون ردا جج کوئٹے سیشن کوٹ اچھا مستوں آہا کا بتا کہ آئی گاڑی سرا عرش ولی خان بائی پاسا ریلوے پاٹک کے نزدیک بتر سروزیر بلوچستان سرفراز بگٹی سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ سرا عرش مذمت کنانا اشیر ریاست سرا عرش قرار داتا ہے گشتک ناشر کار و آہانی سہولت کارا ہر قیمت سرا قانون کٹیرے آرک بھی جبکہ امن دشمن عناصر خلاف کاروائی مزید تیز کنگباں محکمہ داخلہ بلوچستان امن و امان جاورالے پیش نظر مستوں کے سب تحصیل کھٹکوچک کرفیو نافذ کنگے چارجت ہے معاون محکمہ داخلہ بلوچستان بابر یوسف ظہیر دا کرفیو نیاما شہری لوگا چا دندرت نکنم چمنا پیٹرولیم مصنوعات نیادا گران نیادی بیروزگاری خلاف جماعت اسلامی ٹرنچ روڈ سرا جلسہ نندان جتک اتاوت سے کچا کارگر و شاریاں بار زرتر جلسے آتران کنانا جماعت اسلامی بلوچستان امیر رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ گشتر پیٹرولیم مصنوعات نیادا اتہا مدام گیشی مخلوق سرا مزنی بارے صدر مملکت آصف علی زرداری بشی اورانی پیش نظر درستی ادارہ الرٹ کڈنی داتک صدر مملکت کڈن داتا این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے زو ایدگا سیالداری ادارہ تہا رابطہ اتحابی بین آیا گشتک گلگت بلتستان و آزاد کشمیرہ ہورن سبا جاورانی چارو گیدار کنک بھی کوئٹہ آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن وتی لوٹانی منظوری دا غیر معینہ مدت ہڑتال جارجت ہے پریس کانفرنس گپ کنانا ایسوسی ایشن صدر جمیل اچک ذریعہ کشتک این او سی عبید پولیس و ضلع انتظامیہ نمگچا ٹینکر مالکات بلا جواز تنگ کنک دیے گیا کوئٹہ مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان نے ترجمان کاشف حیدریہ ٹینکر ایسوسی ایشن غیر معینہ مدت ہڑتال کول سرا رد عمل دیا نگشتہ شارہ تیسرا چاپے کمی جبکہ ٹینکر مافیا شہریہ چا سرکاری نیادہ بید گیشی نہاد وصول کن گیا کوئٹہ آب بحرانی زیر زمین آپے 77 ناخد کم بیتا واسے نمگچا شار باز دمگا
आप फराहमी मुअत्तल। कशबूर नवाही दमक गुलाम कादिर सोलंगी नाशना से सिला बंदे मर्दमानी तीरगुआरिया वरना सद्दाम सोलंगी बीरान लाशा कानूनी कार्रवाई पर कौले हवाला कनक बुतक कोशक बुतगी मर्द में माता इल्ज़ाम जतगा ये बच्चे के कोश तहा ये बरादरी लत्ते मर्दम हवारा। पेट्रोल मसनूआत न्यादा गिशिया पेसर बाजी पेट्रोल पंप पर सप्लाई मुतासिर बिया के सबा शहर मर्दम जिड़ानी दीम पानम जुताएं दमगा गाड़ियानी मजनी सफ गिंदग बिया गए जबकि शहर मर्दमा जावर हाल सरा तशवीश दर्शान को तर। सोहबत पूरे दमगमा छोटी शाक ओवर टॉप अच्छा गोट से फुल्ला खोसिया गोट फैसलाबाद गोला नजदीक सिया बगैर चिल फिट्टे प्राय ट्राक वानत का चर्शिया बाजी कूचगा दाने के शार आपा डुब्बे तगम दबगी मर्द में विदा त्राक बरवक बंद नबिये के सब देहात ओ ज़रई अराजी असरमंद बिये के खदशे। मेरे लिए बड़ी ताजुब की बात है कि वश जैसा टीवी चैनल जो एक मोतबर आवाज़ है बलूचिस्तान की, उसको सरकार इश्तिहारात नहीं दे रही है। क्या वजह है समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कोशिश करूँगा कि अरबाब इख्तियार जिन तक मेरी रसाई है मैं ज़रूर वश टीवी का ये मुकदमा उनके सामने रखूँगा। ये चैनल कोई स्टेट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी नहीं है, ये बलूचिस्तान की जो हकीकी बातें हैं उनको उजागर करता है। हमारी बदकिस्मती की बात है, इसको हम बदकिस्मती ही कह सकते हैं। वश चैनल हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, पार्ट ऑफ, यानी कि हम जो मल्टी कल्चर पाकिस्तान है, कल्चर उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये बदकिस्मती है। अब एक ही चैनल है, अब आप उसको भी प्रमोट नहीं कर सकते, तो मैं क्या बोलूँ कि ख्वाजा आसिफ की ज़बान में कह सकता हूँ कि कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है। अब ये कोई भी अपने ऊपर ले, जिसको जो ज़िम्मेदार है वो उसके ऊपर, मैं उसी को कह रहा हूँ जो भी ज़िम्मेदार। पाकिस्तान में बलूची का चैनल सिर्फ एक है और बलोच जो है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और पूरी दुनिया में बलोच जो आप ये समझे कि हमारे इर्द गिर्द के कई मुल्कों में तो एक कसीर तादाद उनकी रहती है, और वो सब जो है ना इस्तिफादा हासिल करते हैं वश टीवी से। पाकिस्तान से, पाकिस्तान का जो बड़ा बुनियादी और वाइटल हिस्सा है बलूचिस्तान, वहाँ से ख़बरें आप और जो वहाँ की तस्वीर है वो पूरी दुनिया को फराहम करते हैं, तो उसके लिए फिर वसाइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम हर फोरम पे आवाज़ उठाते रहे और वश के लिए आइंदा भी उठाते रहेंगे, और जब दूसरे इदारों को पैसे मिलने चाहिए तो वश को भी मिलने चाहिए। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, की सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद अरबपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, की सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद अरबपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिनकी माशी मुश्किलात इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम अज़ कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर किया जाए। वश में बलूची ज़ुबान शर्रें न्यूज़ चैनल और 20 साल की आई खदमात बलूची ज़ुबान बलूचिस्तान पाकिस्तान असलम हुकूमत 4 गुजार करना गए तो वश न्यूज़ चैनल हम आई हम सपोर्ट कर درستن چه پیسر واشه که کنتریبیوشنی هستیم بلوچستان هر مسائل उजागर करना ما ये अप्रिशिएट करना
तुम्ही मा समजा की एक कौमी में जो असते ज़ुबान सरा उली चॅनल वॉश न्यूज़ बादिशी प्रमोशन विविधता और सपोर्ट करना दी वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्ती अच्छे बलूची ज़बान बलूची लफ्ज़ां के बलूची तवार कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गब्जा और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाबा साउथ पंजाबा टिक टाक गबजनक भी शर्जीर नाम मेमन में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंग आलेवल कने और बैग लूटे ज़रूर बैग। आपकी जो ये दरख्वास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सरजील नाम मेमन साहब नाम से गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। जो अगर आपके साथ इस तरह हुआ तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या फहमी अखबारात है ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। सरहाल शम दिलगोश को तानी दिलगोश करे सरजमी हाला। मस्तूंगा नाशनासी सिला बंदी मर्दमा सेशन जज गाड़ी सरा तीरगारी को तक चर्शिया सरा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन बीरान बुतक, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी टप्पीम पुलिस कामेरेदा अवैल कोयटा कराची को मिशारा सरा मस्तूंगे नज़दीक वली खान बाईपास सरा पेश हद बेचारे रिपोर्टर। मस्तूंग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन मौके पर ही जा बहक हो गए, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या क्वेटा कराची कौमी शहरा पर मस्तूंग के करीब वली खान बाईपास के रेलवे फाटक के करीब पेश आया, जहां नामालूम अमला हावरों ने जज की गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी क्वेटा से अपनी सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में सेशन कोर्ट मस्तूंग जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। वाक़ये के बाद फौरन पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि अमला हावरों की तलाश और वाक़ये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वश न्यूज़ मस्तूंग। हुकूमत बलोचिस्तान मस्तूंगा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ आई गन में शहादत वैल सरा सकबाज मजम्मत कनाना नाशिर कारन खिलाफ कार्रवाई हुक्म दाता मामन सरवजीर बराए इत्तलाहत व सियासी उमूर शाहिद निरदा कानून हिफाजत कनो कील ओ जज्जा वकीलो जज्जा निशानक जोड़ कनक रियासत रिटा चैलेंज कनगे नाकाम कोशिशें शाहिद रिंद गुशगेरी दहशत गर्दी हर्च नेटवर्क के किला निशानक जोड़ कर भी आई टप्पी बुत की मर्दमानी शर्तरी तिब्बी आसराती देगे को डंडा तक गुश्तक बलोचिस्तान हुकूमत नाशिरकारी सरजमा हलासीदा कार्रवाई बर्जादारी। बलोचिस्तान बार काउंसिल मस्तूंगे वैल त्रोंदे लफ्ज़ जतक कोई वैल इंसाफ निज़ाम सरा उर्श करारदा तक बलोचिस्तान बार काउंसिल वैल इलाव त्योगी सूबे तहा 2 रूचे आमिदगी से 48 सी रूचे सोगे 4 तक जजेस फिकला और शाहरिया हिफाजत वास्ता इशे तहा हवार मर्दमानी जिद तस्गीरी लूट को तक इदरगता सेनेटर कामरान मुर्तज़ा गुश तक सानिया मस्तूंगा पद हुकूमत रिट हलास तक सूबाई हुकूमत जुद इस्तीफ़ा बेदा सदर जमीयत विकला फोरम हम मस्तूंगा जज सरा उर्श रियासी रिटे सरा निशाना करार दाता है आये पद मुलजिम जुद तस्गीर कनगे लूट कुता, जबकि हुकूमती इदाराहानी तरजीहात सरा हम तनकीद को तक।
सूबाई वजीर सेहत वक्त मोहम्मद काकड़ बस्तूंगे उर्शा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़े और आई महाफिज शहादत तुरंदी लफ्ज़ जत गुश्तक रियासत और आई इदारा अमन दुश्मनान अनासिर यलनकन आहा गुश्ता के आई गुश्तक के बलूचिस्तान अमन वास्ता जान नदर कनूकान शहदा राज फ़करा बेगुनाह ऊन री चुका जुत अंजाम दा सरकने वक्त मोहम्मद काकड़ गुश्ता ए गमे वहदा सरकार हम असरमंद कहले हमको पगे वट दरा खाला गासलिटी पुलिस चेक पोस्ट नज़दीक लोगा तीरगारी वैल सब्बा अब्दुल कादिर लांगो बीरान बुतक कहलरेदा तीरगारी वहदा अब्दुल कादिर लोगा बुतक इवैल गिरशे पट्टपूल बरजाहे कहल दमगी मर्दमा इवैल हिलाफ लाश राजी शाहर सराइर कोतक उजार शानी बिंदात कोतक DSP वर्ड मुजाहिरी नचा मुज़ाकरात वास्ता वैले चाहा सरबुतक वज़न वज़ीर शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान टेलीफोनिक गबतरान कोतक गबतराना ऑयल टैंकरान सरा अर्श मजम्मत कनक बुतक उगुशक बुता के बैनुल अक़वामी कवानीन खिलाफ वर्जी ज़ीरी आम बरफ्त आज़ादी ख़तरा हैं दमगी अमन सलामती तावान हम रस्त का आहा गुश्ता के बरदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब गोम पाकिस्तान सरजमा यकजहती इहादा करें ये खबर दर्शानी करें कि माँ वज़न वज़ीर शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सरत्योगे पाकिस्तानी राज हमरन मुहाम वज़न वज़ीर शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमाना एक गप सरत पाक को था कि दमगी अमन सलामती महकमी क़याम वास्ता नज़दीकी कुमका बरजादारे बलोचिस्तान बार काउंसिल मस्तूंगी वल तुरंदी लफ्ज़ जतक वैल इंसाफ निज़ाम सराउर्ज करार दातक बलोचिस्तान बार काउंसिल वैल हिलाफ योगी सूबह तहा 2 रुचि आमिदगी से हड़ताल और 3 रुचि सोगे जार जतक बलोचिस्तान बार काउंसिल मस्तूंगी वल तुरंदी लफ्ज़ जतक वैल इंसाफ निज़ाम सराउर्ज करार दातक बलोचिस्तान बार काउंसिल वैल हिलाफ योगी सूबह तहा 2 रुचि आमिदगी से हड़ताल और 3 रुचि सोगे जार जतर वाहदा में हमरादारी करेंगे करनानी साहब। जी करनानी साहब, आज सुबह जो है वो मस्तूंग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सेशन जज पर जो है वो कातलाना हमला किया गया और वो शहीद हुए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन ये बहुत बड़ा अफसोसनाक और बहुत बड़ा अंदोनाक वाक़या है। इसमें हमारे एक सेशन जज साहब शहीद हुए हैं और उसका जो गनमैन है वो शहीद हुआ है, और एक एडिशनल सेशन जज साहब हैं तारिक लाशारी साहब, वो शदीद जख्मी हो गए और वो अभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के ज़रिए निगरानी अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। बदकिस्मती से कल से मस्तूंग में, खटकूचा में और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बसों पर फायरिंग, 2 तरफा फायरिंग, क्रॉस फायरिंग, बलूचिस्तान को में एक अरसे से जो लोगों के खून की होली खेली जा रही है। अब जिम्मेदार कौन है, आप जिसको मर्जी कहें, मगर मैं समझता हूँ जिम्मेदार रियासत है। आइन के आर्टिकल 9 के तहत जो है रियासत जिम्मेदार है जान और माल जिंदगी का। तो जब से हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 20 सालों से, तो मुसलसल नवाब बख्ती की शहादत के बाद ये अमल जारी है, मगर इस वक्त बहुत शदीद हालत में जो है इसका मुजाहरा हो रहा है। मैं समझता हूँ रियासत आइन के आर्टिकल 9 के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हो चुकी है, और ख़ास तौर पर जो है हुकूमत बलूचिस्तान एक 0% भी जो है हुकूमत करने के काबिल नहीं है, और ना ही इसको हक मिलना चाहिए रियासत की तरफ से। अब अगर ये हालत रहा तो अब लोगों में कोई इंसाफ जो है वो प्रोटेक्शन नहीं है, जान माल महफूज नहीं है। अब ताजिरों ने हड़ताल किया हुआ है, ट्रांसपोर्टों ने हड़ताल किया हुआ है, जिंदगी पूरी तरह जाम है। अब सवाई कोयटा से निकलने का जहाज के रास्ते का, जहाज की तख्तें भी 1 लाख फुट से ऊपर नीचे होती हैं, लोग जा नहीं सकते। आम सिपाही फौज का हो, पुलिस का हो, लेडीज का हो या आम आदमी हो, सवाई जहाज के नहीं निकल सकता है। कोयटा एक मौत का कुआं बन गया है। कोयटा क्या, बलूचिस्तान एक मौत का कुआं बन गया है। इसके बावजूद हुकूमत कहती है जी हमारे रेट जो हर इंच पर है। मैं समझता हूँ किसी को कुछ अल्फाज के लिए एहतियात करना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। आप अपने घर से नहीं निकल सकते हो, हुकूमत का कोई आदमी का, आम आदमी घरों से नहीं निकल सकता है। मैं तो एक फरियाद कर रहा हूँ, ये मैं गवर्नमेंट की शिकायत नहीं कर रहा हूँ,
एक शहरी की हैसियत से पूरी कौम से, पूरे रियासत के जो अमलदार है उनसे अपील कर रहा हूँ, खुदा के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ख़त्म करें और यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम लाएं जिससे कम से कम लोगों के जान और माल, जिंदगी, इज्जत आबरू को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जान और माल को तो दे दें कम से कम। यहाँ पर इस हालत जंग है, बिल्कुल इस जंग में जो है हुकूमत बिल्कुल सोई हुई है या जो है खाली खोली दावे करती है और अपने दफ्तर में बैठ कर बयान जारी कर देते, इसके अलावा कोई कारकर्दगी हुकूमत के लिए है। आपने देखा पहले ज़ारत में कोई 45 अपने वो शहीद हुए सिपाही, और इसके बाद जो है आपके हनावरत में हुए हैं। मतलब कहाँ की मैं बात करूँ, चाहे तुरबत हो, चाहे पंजगुर हो, चाहे जो इलाके हैं जहाँ पर आवारान हो, अभी खारान में इतने वाक़यात हुए, मैं समझता हूँ किसी चाके में वाक़यात हुए हैं। कोई जिंदगी का शोबा नहीं है जहाँ पर लोगों की शहादतें ना हुई हो, टीचर्स के, हेल्थ डॉक्टरों के, रास्ते के मुसाफिरों के, टैक्स वालों के, कस्टम वालों के, एविएशन वालों के, किस का मैं नाम लूँ जिसके साथ ज्यादती नहीं हुई, जिसकी जिंदगी मौत को खतरा नहीं है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एक जानिब हुकूमत कहती है कि बलूचिस्तान में जो है वो हालात कंट्रोल में हैं और दूसरी जानिब आए दिन जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? चक्कर चलेंगे, रियासत खामोश नहीं है, रियासत बढ़ के मारती है। रियासत खामोश है बदकिस्मती से, खामोश और शर्मिंदा होती तो फिर कम से कम किसी को एहसास होता है यार वाकई इनके बस से बाहर। ये तो कहते नहीं हर चीज हमारे कंट्रोल में है, लोग मर रहे फिर भी कहते हैं हर इंच पर हमारी रिट है, किधर गई उनकी रिट। हमें तो अफसोस ना कि देखें सेशन जज है, बहुत बड़ी चीज है, हाई कोर्ट जज के बाद उसका होता है, उसके साथ ये हुआ, सिपाहियों के साथ हुआ, टीचर, प्रोफेसर, सबके सामने एक चीज पे क्या गिनवाऊं। तो रियासत जो है टोटली, रियासत की बात नहीं मैं करता हूँ, ये हुकूमत टोटली फेल है। उस फेल्यूर पर उसके खिलाफ चार्ज होना चाहिए। आर्टिकल 9 कहता है जो इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है संगीन गद्दारी का मुकदमा चला जाना चाहिए, जो आइन के आर्टिकल 9 को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है। तो इसके बाद किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, किस चीज़ की हुकूमत कर रहे हैं, किस चीज़ के दावे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह कंडरानी साहब। इस्लामाबाद दरिकारान कार के सहूसिया नेमगचा बहर अहमर तिजारती जहाजानी सरा बुत्तगी हुर्श मुजम्मत कुतक कुश्तक पाकिस्तानी बेरिक बरदार जहाजानी खिलाफ हर चवड़ी जहरनाक कार्रवाई राजी एमनी वास्ता हतरा जानक भी तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरावी गुशगिंग के पाकिस्तान वती बहरी मफादाती हिफाजत वास्ता पुरअज़्म अक़वाम मुत्तहिदा कानूनी तहावती दरियाई असास दिफा कनगे हक महफूजे का तर्जुमान अफगानिस्तान नाशिरकारानी महफूज ठिकाने सराहम जड़े दर्शानी कुतर सेनेटर शेरी रहमाना हिंदुस्तान सराबी जुरा के बहुताम चतक गुश्तक हारिजा और हाल सिलाई वड़ा कारबर्स कनग दमगे इमनी वास्ता खतरे आयुगश्तक यकनीमगा भारत सिंधे आपानी मुआहदे मुहत्तल कनगे बिहारदन दुमिनीमगा सलाल देव दरवाज़गा पचकनाना पाकिस्तानी दमगा सैलाब हतरे आमाच का शेरी रहमान रिदा दरिए चिनाबा आपे रवानी भी वसी जार हालत आपे निज़ाम किश्त किशारी शोबे तावान रसी आइए लूट कुता भारत आपे मुआहदे सरा अमल बिका मगरबी दरिए आपे हवाले वती जिम्मेवारियां पहलो बिका। फैसलाबाद सब्जी मंडी चक 269 रब्बे नज़दीक डिजकोट जिरी रोडा तेज रफ्तार गाड़ियाँ 2 कसान ब्रातुगार लपाश्तगो चर्शे सबा बीरान बुतगांव वैल हमावादी पेशत का वादे द्विज चुक सड़क पार कनगा बुतगांव बीरान बुतगी चुक 5 साली यासीन और 6 साली नाजिर बीरान बुतगी चुक्कानी 5 साली यासीन और 6 साली नाजिर नामत अभी तक चुशके लाश कानूनी कार्रवाई पर कौले हवाला कदक बुतगांव। नसीराबाद डेरा मुराद जमाली शाह वार्ड नंबर 44 सब डिवीजन इरीगेशन सीवरेजो नकासी आब फुख्तान चा दमगे मर्दुम जेड़हानी दीम पाना बेचारी रिपोर्टर। डेरा मुराद जमाली शहर के वार्ड नंबर 44 के सब डिवीजन इरीगेशन कॉलोनी में सेवरेज सिस्टम और निकासी आब का मौसर इंतजाम न होने के बायस मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कॉलोनी का गंदा पानी घरों के अतराफ तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे तहफ़्फ़ुन फैल रहा है और मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जबकि ये सूरत हाल मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का भी सबब बन सकती है। रिहायशियों के मुताबिक जमा शुदा पानी में उगने वाली खुश्क घास को हाल ही में आग लग गई
गई थी, जिससे करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया था। ताहम बरवकत फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। मजीद इस हवाले से मकीनों ने वश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, पक्का नाली ॾींदो त पोइ सारो किन कचरो ख़त्म थींदो। हाणे असांजी तो ॾिसे हालत, असां उमिरि खां वठी पैदाइश असां हिते वेठा आहियूं इरिगेशन में। नालियुनि जो पाणी बि सर घरनि में अचे थो, असांजे घरनि में अचे थो, कोई निकाल बि न आहे, इन खे कोई नाली बि न आहे। पन्नी बि बीठा आहिनि, हिते तार किरियो घर के हिते मुंहिंजे खे बाहि लॻी वियो। महिरबानी कर सादिक साहब खे अपील आहे कि असांजो इहो सर्वे इन जो कमु करे नालनि जो। तव्हांजे सामने सभु कुझु हालत आहे। पाणी सॼो जो लाइन वग़ैरह सिस्टम हिते आहे, उंजाड़े बि थोरो हिते तार खे थोरो बाहि लॻो आहे, सॼो पन्नी वन्नी खे बाहि लॻी वियो आहे। ठीकु आहे, ॿियो असांखे कुझु बि न कवे, नाली माली असांखे खपनि, सिधो खपे, लाइन सिधो करण जो खपे। पोइ असांखे सादिक उमरानी साहब असीं इहो गुज़ारिश करूं था कि असांखे पको करे लाइन सिधो करे ॾे। सब डिवीजन इरिगेशन कॉलोनी के रिहायशियों ने मौजूदा अवामी नुमाइंदों, जिले इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर अपील किया कि कॉलोनी में फौरी तौर पर जदीद सीवरेज सिस्टम और निकासी आब का मौसर इंतजाम किया जाए, ताकि मकीनों को दरपेश मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जा सके और उन्हें साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल फराम किया जा सके। कैमरामैन माशूक रिंद के साथ रियाज बलोच, वश न्यूज़, नसीराबाद। कराची इत्तेहाद टाउन मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश मुलजिमाना पेट्रोल पंप मैनेजर, पोलियो सुपरवाइजर लुट्टे तक वाले आम आदमियों के मरदम दुए सगे बिरातम वाले CCTV फुटेज रस्तक इशतहा मुलजिमान वाले पद फरार बोगा वाले CCTV फुटेज रस्तक इशेरदा गिश पट्टपोल बढ़ जाए। पाकिस्तान अवली रंदा यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी मयार रेदा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल मरकज जोड़ कनक हो गए। निजी हवाबाजी कंपनी नॉर्डिक इस्लामाबाद म्यान इस्तमानी बाली पट्टा ए मरकज जोड़ का हौदा एयरबेस A300 अजदा A319 हवा ईदिगा जहाज मुरम्मत ओ रखने के आसराती पुजारनक भी एयर ब्लू लिमिटेड हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट सरनू के तैयारा मेंटेनेंस हैंगरों अप्रैल साल 2020 अपना फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर फुल फ्लाइट सिमुलेटर कायम कर। भारतीय पुलिस ने गचा मुबैना सुलबसुरा के आबेद मोदी हुकूमत हिला पर नानिसार शानी जुताए रियासत ताहर सिंह भी तक नौदरबरा तालीमी निज़ामा बेकायदगी पेपर लीक के खिलाफ जार शानी का नाना मोदी शाह और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अच्छा इस्तीफ़ा लूट को तक वादे दमगा जुताए शाहरा जार शानी कनू के मर्दमान सरा लाठी चार आंसू गैस कार मर्ज करेंगे हाल हम रस्तक, जबकि प्रियंका गांधी ओ ईदगा रहशुना तुलबैसरा तशद्दुद मुजम्मत को तक। बरतानवी हाई कमिश्नर आला सतही विवदा सिंध ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन क़यादता सूबाई हुकूमत विवदा गु गेंदुनिन कुतर गेंदुनिंदा सिंधा सरमाकारी बरनानी फ़नी और तकनीकी तरबियत ज़ालबुलबा इख्तियार जोड़ कनक माहौलियात और दमगी सूरत हाल हवार दो निमगी कुम के जुताएँ उमूर सरा तफसीली गप को तक शर्जील इनाम मेमन बरतानवी सरमाकारा सिंध सरमाकारी दावत दयान गुश्तक सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमना बरतानवी सरमाकारा सिंध सरमाकारी दावत दयाना बरतानवी जामियानी कैंपस सिंधा जोड़ कनगे तजवीज़ आते शर्जील मेमन गुश्ता सिंध हुकूमत माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट ज़ालबुला निवास्ता पिंक स्कूटी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस नौजवान निवास्ता रोज़गार फ़नी तालिब दीम रवी सराहा से तवज्जो दिए गए। आयुष तक सैलाब मुतासरीन वास्ता 21 लाख लोग जोड़ कनक बढ़ जाए, जबकि सिंध जुताए शोबे सरमाकारी वसी मौजूदा गेंदनिंदा बरतानवी विवता सिंध हुकूमत तरक्याती मनसूबा मकबूज कश्मीर इंसानी हकूक़ खिलाफ वर्जी हम आगाह कुता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्तिया सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ सरा उर्श मुजम्मत कुतर गुश्तर के रियासत सरा उर्श आयुगुश्तर के नाशिरकार और आहानी सहूलत कारा हर्ज कीमता कानून कटेर आरग भी, जबकि दुश्मन अनासिर खिलाफ कार्रवाई गेश कनकबा सर वज़ीर गुश्तक बलूचिस्तान नाशिरकार निवासा हिज महफूज पनाहगा पशनका पीने और शहदा होने हर्च हिसाब जूरक भी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान अमन अमान जारहाल पेश नज़र मस्तूग सब तहसील खड़कूचया कर्फ्यू नाफिज कनगे चार्ज तक
معاون محکمہ داخلہ بلوچستان بابر یوسف زیردا کرفیو نیاما شہری لوگا چا ڈن درک نکنند آہاں عوام چا انتظامیہ احکامات سر عمل تر ضروری نقل و عمل چا گریز قانون نافذ کرو کے ادارہ چا کم کے دستبندی کو تا جبکہ خلاف ورزی کنو کانی خلاف کاروائی کنک بھی چمنا پیٹرولیم مصنوعات نہادہ گران نہادی او بے روزگاری خلاف جماعت اسلامی ٹرینچ روڈا جلسہ نندانگ چتا اتحامہ سے کچا محلوقہ بار زرتا جلسے اطران کنانا جماعت اسلامی بلوچستانی امیر رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ گشتک پیٹرولیم مصنوعات نہادہ اتحاب مدام گرشی محلوق کے سرا مزنی بارے جبکہ بلوچستان محلوق گران نہادی بے روزگاری وڑے جیڑہانی دیم پانی محلوقہ حکومت چا محلوق جیڑانی زت گشگی والی لوٹ کو تر صدر مملکت آصف علی زرداری بشری حورانی پیش نظر درست ادارہ الرٹ کو گے کڈن داتک صدر مملکت کڈن داتا کے این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے او ایدگاہ سیالدارے رابطہ اتحابہ ایدگاہ سیالدارے ادارہ رابطہ اتحابہ آئی گشتہ گلگت بلتستان آزاد کشمیرہ حورز آباد جاور چاروں گدار کنے بھی حساس دمگار ریسکیو گواجن او کم کی سامان سرکنک بیبا صدر مملکت کڈن داتا کے سیل سوادی مردم دمگی آبادی ہم کوڑی تحفظ یک بیبا آیا ہور ہارا بیران بتگی مردمانی کہلگو دل پدردی ہم درشان کتر کوئٹہ آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن وتی لوٹانی منظوری دا غیر معینہ مدت ہڑتال چار تک پریس کانفرنس گپ کنانا ایسوسی ایشن صدر جمیلہ چکزئی گشتک این او سی عبید پولیس و ضلع انتظامیہ نیمگا چار ٹینکر مالکان بلا جواز تنگ کنک دیا گیا کوئٹہ مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان ترجمان کاشف حیدریہ ٹینکر ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت ہڑتال کال سرا رد عمل داتا گشتک شہر پیسرا چاہ پہ کمی جبکہ ٹینکر مافیا شہریہ چاہ سرکاری نہاد عبید گیشی نہاد وصول کن گئے آئی گشتک ضلع انتظامیہ آپ ٹینکر نہاد 1000 کلدار مقرر کتا بلے بازی ٹینکر مالکان سے 1000 کلدار دا باکن گیا آہاں لوٹ کتا انتظامیہ گام گجے لاف ایکشن بزیری کوئٹہ آپ کمی زیر زمین آپ سطح ترناکت دا کم بیتا جبکہ واسع نمگا چرچارے بازی دمگا آپ فرامی یا تو سرجمہ بندی یا تو محدود بتر بیچاری رپورٹا بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ اس وقت شدید آبی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے، جبکہ واسا کی جانب سے شہر کے متعدد علاقوں میں پانی کی فراہمی یا تو مکمل طور پر بند ہے یا انتہائی محدود ہو چکی ہے۔ دوسری جانب واٹر ٹینکرز پر انحصار کرنے والے شہری بھی مشکلات کا شکار ہیں، جہاں ایک طرف من مانے نرخ وصول کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے احتجاج کے باعث پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ یار یہاں پہ پانی ویسے نہیں ہے، جو بھر میں وہاں سے بھی پانی نہیں آتا تو واٹر سپلائی کے ذریعے پانی آ رہا تھا، اب ان لوگوں نے بھی بند کر دیا تو عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں یہی بولوں گا کہ پانی کو بحال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی ساری پانی پہ چلتی۔ یہاں پہ ہمارے ایریے میں تو بالکل برما نہیں ہے، وہ پہلے تھا، وہ جب سے خراب ہوا اس کے بعد پانی کا وہ بنا ہی نہیں ہے کہ پانی واٹر سپلائی والے تھے، اب ان لوگوں نے بھی بند کر دیا تو اس وجہ سے جو ہے پانی پورے شہر میں نہیں ہے، عوام بہت زیادہ تکلیف میں یہی بولوں گا حکومت سے بھی کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ٹینکر والا کو ہم یہ بولتا ہے بس عوام کو پانی دو، وزیر اعلیٰ کو بس بولتا ہے بس غریب کے ساتھ رعایت کرو۔ اصل تو پانی تو سرکار کی حق بنتے ہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ پانی تو شکر الحمدللہ کوئٹہ کے اندر بہت ہے، یہ اپنا ساتھ میں 15-20 کلومیٹر کا ساتھ انوڑک ہے، وہاں سے پانی آ رہے، پوری کوئٹہ کا پانی پورا ہو جائے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے یہاں کی ادارے حکومت سرکار جو ہے سمجھو وہ اپنے عوام کی تحفظ اور اپنا عوام کے حقوق کا کوئی سوچ بھی کرنے، ہر بندہ اپنے اس میں لگے ہوئے، تو یہ جو ہے سرکار کے کام ہے پانی پورا کرنا، عوام کو ٹینکر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اور پانی والوں کا کام ہے۔ وہ آسا والا تو ہے نہیں بھائی، وہ تو اپنے اس میں لگے ہوئے، یہاں کا برما جو ہے بازار میں لگا دے اور یہاں کا جو حقوق ہے وہ مصدوم میں لگا یا خلافلا میں لگا ہے یا کسی اور جگہ میں لگا ہے، یہاں کے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہماری، اس وجہ سے تو ہم لوگ پریشان ہیں۔ واسا کی سپلائی متاثر ہونے کے بعد شہریوں کی امید واٹر ٹینکرز پر تھی، مگر گزشتہ چند روز سے واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے احتجاج کی وجہ سے
टैंकर्स के ज़रिए पानी की फरहमी भी मुतासर हो चुकी है, जिसके बायस शहरी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि कई वाटर टैंकर कम उम्र बच्चों से चलाए जा रहे थे और मुकर्ररा SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा था, इसीलिए कार्रवाइयाँ और चालान किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ वाटर टैंकर एसोसिएशन एहतजाज कर रही है, जबकि चंद रोज़ कबल मुतअद्दिद ड्राइवरों को गिरफ़्तार भी किया गया है। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान। मस्तूंगा नाशनासी सिला बंदी मर्तमा सेशन जज गाड़ी सरा तीरवारी को तक चर्चिया सरा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन बीरान बुतक, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी टप्पीम पुलिस कामेरिदा अवल कोयटा कराची को विशारा सरा मस्तूंगे नज़दीक वली खान बाईपास सरा पेश तक मस्तूंगा नाशनासी सिला बंदी मर्तमा सेशन जज गाड़ी सरा तीरवारी को तक चर्चिया सरा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन बीरान बुतक, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी टप्पीम पुलिस कामेरिदा अवल कोयटा कराची को विशारा सरा मस्तूंगे नज़दीक वली खान बाईपास सरा पेश तक अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब ए वाहदा में हमरादारी करेंगे। अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो है वो मस्तूंग में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो है वो कानून के रखवाले पर जो है हमला किया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैडम जी, इस तरह के अब्दुल हकीम काकड़ साहब सेशन जज मस्तूंग, उनके साथ जो एडिशनल सेशन जज तारिक अली लाशारी साहब, उनका साथ एक गनमैन था, वो जो है आ रहे थे वो वली खास में कोयटा से टू मस्तूंग और वली खान एरिया थाना है ना, पुलिस थाना, उनके नज़दीक जो है ट्रैक है पाटिक जो बाईपास है मस्तूंग रोड पाटिक, वहाँ पे इन पे हमलावर हुआ है और हकीम साहब शहीद हुआ है। उनके गनमैन जो है मोहम्मद जमान शहीद हुआ था और तारिक अली जो जख्मी है। लेडी थाना और पुलिस ने जो मौके पर आकर तमाम जख्मियों को और डेड बॉडी को जो है हौसला शाह हॉस्पिटल को मस्तूंग मुंतकिल कर दिया था। यहाँ उसको जो है जख्मियों को और डेड बॉडी को यहाँ पर इंतजाम कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मैडम जी, एडवोकेट साहब, एक जानिब जो है वो हुकूमत कहती है कि बलूचिस्तान में अमन अमान कायम किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है वो इस तरह आए दिन अमन अमान की हालत जो है बिगड़ती जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैडम जी, डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग के वकला इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करती है और इसमें जो है शदीद उसने अपने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया गया। इस वाक़े के जो है थाना वली खान की नज़दीक तकरीबन 4 किलोमीटर फासले पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है। ये हमारे सेशन जज साहब और जो पहले भी वकला साहब, जिसने 16 अगस्त वाले वाक़या था आपके सामने वकला शहीद हुआ कि अभी जो एक सेशन जज हमारा एक नाइस बेहतरीन जज था, उस पर हमला हुआ। इसके हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हुकूमत वक्त से ये मुताला करते हैं कि जो है जज साहबान का और वकला का जो है उनको जो है महफूज बनाया जाए, उनको जो है हिफाजत दी जाए और उन पर जो है वो जो हमला हो रहे हैं कानूनी कार्रवाई की जाए हमलावरों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर नवाई दमक गुलाम कादिर सोलंगी नाशनासी सिलाबंदी मर्दमानी तीरगुआरिया वरना सद्दाम सोलंगी बीरा लाशा कानूनी कार्रवाई पर काले हवाला कनक बुता कोशबूते की मर्दम में माता बहुताम जतगा आइए बच्चे कोश पुछता आइए बरादरी लत्ते मर्दम हवारा आला हुक्काम च मुलजिमान इज्जत दजगीरी लूट को तक पुलिस रिदा वाले जुताए तक को पहनाते चारों टप्पास कनक हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत नहादा की शचप्पे सर बाजे पेट्रोल पंपा सप्लाई असरमंदी के सबा शहरी मर्दम जेड़हानी दे पाना जुताए दमगा गाड़ियाँ मजने कतार गिंदगी गई, जबकि शहर मर्दम जावर हाल सरा तशवीश हम दर्शान को तक व्याचारी रिपोर्टर। जी बिल्कुल, सियालकोट में भी पेट्रोल नायाब हो गया।
पेट्रोल गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात थे वो तो हल हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल मालकन ने पेट्रोल बंद कर दिया। सियालकोट में पेट्रोल बिल्कुल नायाब है। पेट्रोल पंप मालकन से जब बात हुई, हमको कहना है हमारे पास पेट्रोल नहीं है, इसलिए हमने पेट्रोल बंद कर दिया, पेट्रोल नहीं मिल रहा और वाम बेचारी परेशान है। वाम का कहना है कि पेट्रोल होने के बावजूद ये पेट्रोल पंप मालकान हमें पेट्रोल नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात है। इसका फौरी नोटिस डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को और जिला इंतजामिया को इसका फौरी नोटिस देना चाहिए कि ये पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा। अब वाम बेचारी जलील हो रही है, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और पेट्रोल मालकान अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं, ये पेट्रोल नहीं दे रहे, इन्होंने फौरी पेट्रोल रोका हुआ है और इनका यही कहना है जी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, पीछे से पेट्रोल से हमें बंद है, जिसकी वजह से हमें नहीं मिल रहा। जब दूसरी तरफ देखें तो हड़ताल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गवर्नमेंट का भी ऐलान है कि कोई हड़ताल नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप मालकान ने सियालकोट में पेट्रोल नायाब हो चुका है। जी सोबतपुरा दबगमान झूठी शाह के ओवर टॉप अचा गोड सैफुल्ला खोसा गोड फैसलाबाद गोल NS6 सिया ब्रिगेड चिलफुट्टे प्राय त्राक मानत है चर्च साहब बाजे कूचग दाने के शार जे डुब्बे तगन दमगी मर्द मेरे दा शगाफे बरवक बंद नबी के साहबा कूचग किश्त के शारी ज़मीन असरमंद भी के खदशई असरमंदा में इरीगेशन चल जुत कार्रवाई शगाफ बंद कनगे लूट को तक सांगड़ दमक कंडियारी कोश केसर टप्पी बुत्तगी समीना चांडियो इलाज न्यामा हैदराबाद बीरान बुतक लत्तिरुज पेसर पेशत कगी वैला सक टप्पी बुता आइए जिले खुशबू चांडियो बीरान बुतक समीना चांडियो बीरान बियगपद वैला बीरान बुत्तगी मर्दमानी कच्च दो बुता आहानी कौलजार शानी कनाना वैले हिला दग बन कुता मसूंगे दमक खड़कूच नाशना से इसलाह बंदे मर्दमा मुसाफिर बस सरा तीरगुआरी को तक चर्शिया सरा सह मर्दम बीरान चपके सह टप्पी बुता पुलिस रेदा बीरान बित्तगी मर्दमानी लाश यक टप्पी और शहीद नवाब गोस बख्श रईसानी मेमोरियल अस्पताल असर करने बिता जबकि एदिगा दो टप्पियानी इलाज वास्ता मंगुचर अस्पताल असर करने बिता वैले पट्टपूल बढ़ चाहे सियालकोट थाना कोतावाली पुलिस 10 साल चुके मुबैना वड़ा मसिता जंजीर बंदी वाले सबब 2 मुलजिम खिलाफ केस दर्ज को तक आदजगी कनक बितगा पुलिस रेदा वाले केश पट्टपूल बढ़ जाए प्याचारे इमरान अशरफ रिपोर्टर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट थाना कोतवाली के अंदर। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर कारी साहब ने एक बच्चे को जो कि जंजीरों के साथ बांधा हुआ था पाँव में, जिस पर DPO सियालकोट ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका थाना SHO थाना कोतवाली को हिदायत की कि मुजरिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए, जिस पर SHO थाना कोतवाली ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर जुडिशल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं तो वालिदैन का भी फर्ज है कि अपने बच्चों को जब आप मदरसों में दाखिल कराते हैं उनकी निगरानी भी किया करें कि ये बच्चे किस मदरसे में दाखिल करवाए हुए हैं आपने, क्या ये कारी साहब उस्ताद जो दर्स दे रहे हैं ये दर्स उगागा है कि ये जरलात तो नहीं बने हुए। इसका फर्ज जो है वालिदैन पे भी फर्ज है। जबकि आपने देखा कि DPO सियालकोट ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका थाने को हिदायत की और थानेदार SHO ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार कर लिया। जी बैनुल अक़वामी नामदार दग्गे सनतवती मुनफरिद दस्तकारी रिवायती दूध रबीदगी चीज़ा सबा मुल्क दर मुल्क का तवज्जो मरकज छोड़ता इधर रंग दृश्य में मीनाकारी अजरक दार चटाई मोदास मेज़ो ईदगा आरइशी चीज़ा दार और सरका जोड़ कर बुतगम आवती जेबाई और नफासत सबा बाजू रुकानी तहा मशहूर बेचारे रिपोर्टर। घरेलू इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री से तो आप वाकिफ हैं, मगर आज हम एक मुनफरिद और कदीम हाथों के आर्ट और मुनक्कश हिफाजती व आराशी हुस्न का शाहकार तख्लीक करने वाली सड़क इंडस्ट्री से मुतारिफ करा रहे हैं। हैदराबाद के कल्ब में सेशन कोर्ट, दयालदास क्लब और रेडियो पाकिस्तान की इमारत के सामने सड़क के दोनों तरफ क़याम पाकिस्तान से काबिल ब्रिटिश दौर हुकूमत से अब तक ये सड़क इंडस्ट्री फल फूल रही है और मेहनत कश मर्द व ख्वातीन इंतहाई मेहनत व मुशक्कत से जो हसीन व खूबसूरत अशिया तैयार करती हैं उन्हें सिंधी व दीगर इलाकाई जबानों में कीड़ी, छिपरी, टड्डा, टड्डी, पर्दो, सूखड़ी पुकारा जाता है, मगर हुर्फ आम में इसे चिक के नाम से
نہ صرف سندھ بھر بلکہ ملک کے کونے کونے میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور جہاں لوگ یہاں سے چک خرید کر خاصی خوشی اور گرمی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے تحفظ کا احساس لیے گھر جاتے ہیں، وہیں بیرون ملک سے آئے سیاح سندھی ثقافت کی یہ سوکھڑی اپنے ہمراہ لے جانا باعث فخر جانتے ہیں۔ یہ کارکن مرد و خواتین انتہائی محنت و مشقت سے جنگل اور دریائے سندھ کے کناروں سے نرم لکڑی کے سرکنڈے کاٹ کر لاتے ہیں اور پھر ایک ساتھ مل کر سڑک کے کنارے ایک منظم طریقے سے اپنے ہاتھوں سے دروازوں، کھڑکیوں، روشن دانوں، دفاتر کے لیے رنگ برنگے کپڑوں، اجرک کے ٹکڑوں سے یہ سوغات، بیٹھنے کے لیے مڈے، کھانے کی ٹیبل اور آرائشی چق تیار کرتے ہیں، جو لوگ گرم و سرد ہوا سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے 5 صدی سے انتہائی اعتماد کے ساتھ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان ایک ہی تھا جب سے زندگی ہماری اسی کام سے رہی ہے، اور جب سے کام کرتے انڈیا سے پاکستان سے انڈیا، یہ سب انڈیا تھا، ریل گاڑی میٹرو خاص سے آگے چلے جاتے تھے۔ یہ سڑک انڈسٹری نہ صرف سندھ ملک بھر کے علاوہ بیرون ملک بھی سندھی ثقافت کی شناخت و احیا کا سبب بھی بنی ہوئی ہے۔ اجرک کا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا پوری دنیا میں سندھ کی پہچان ہوگی، ہمارے ملک پاکستان کا پہچان ہوگا، ہمارے ملک کا وطن کا پہچان ہوگا، ہمارے سندھ کا پہچان ہوگا، ہم اس کے واسی ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے۔ مجاہد عزیز کے ساتھ جاوید علی، وش نیوز، حیدرآباد۔ سانگڑ ورک شاپ مزدوری نیاما مارے ڈنگ جنگگو اثر منبو تک 25 سال ورنہ وہی خاص کیلی ویلا پد زت اسپتال سر کنگ بتا ہوا کے دو روچے علاج پد ویران بتک نماز جنازے پد آبائی قبرستان کل کسارت کنگ بتک۔ بلوچستان سیکیورٹی فورسز آف فتنال ہندوستان فتنال خوارج ناشر کار نیٹ ورک کے خلاف کاروائی کنانا دان ناشر کار جتک پاک فوجی شعبہ تعلقات عام رداد چلو اشت کلاکا بلوچستان ضلع سوراب و مستونگا انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کنگ بتک آئی ایس پی آر ردا سیکیورٹی فورسز ناشر کارا نبنجل نشانک جوڑ کو تک ضلع سورابا اب تو مستونگا سے ناشر کار جنک بتا فتنال ہندوستان اچھا سیادی دارو کی دوت کشورش کار زال بولو یک سہولت کاری دزگیر کنک بتک آہانی قبضے اچھا صلاح بارود ہم برآمد بتا آئی ایس پی آر ردا دمگم موجود عیدگاہ ناشر کارانی ہلاسی دا کلیئرنس آپریشن برجابی۔ سر وزیر بلوچستان سرفراز بگٹیا سوراب و مستونگا صوب بندی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سرا سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کو تک گشتک ناشر کارانی بنجل تباہی ودکش عرش منصوب بندی ہوار عناصر دزگیری قانون نافذ کنو کے ادارے مسن صوب بندی آئے گشتک بلوچستان امنا سبوتاش کنگے ہمک سازش بھی صوب جوڑ کنگ بھی آیا اے ہم عزم کتا کہ حکومت بلوچستان سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کنو کے ادارے ہم کو پگے جبکہ صوبہ امن محکمی عوام جان و مال تحفظ حکومت اولی ترجیح۔ مزن وزیر شہباز شریف بلوچستان ناشر کاران خلاف صوب بندی آپریشن ود کچھ بمبار زالبول اور سہولت کارانی دزگیری سرا سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کو تک گشتک کس ہم بلوچستان امنا تباہ کنگا نیلے آئی اہم گشتہ ناشر کارانی حالات سی بیگداں جنگ بڑھ جابی پاکستان فوج وطن رکھے نگے واسطہ پر عزمے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بلوچستان ضلع سوراب مستونگا دان ناشر کارانی کوش واسطہ سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کو تک گشتک سیکیورٹی فورسز فتنال ہندوستان فتنال خوارج دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف کاروائی قومی امن واسطہ حشدریاں آئیے گشتک در ملکی مداخلت سبب ناشر کارانی خلاف جنگ بڑھ جاہیں چشکے تیوگے راج ناشر کارانی خلاف سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کنو کانی ہمراہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مستونگو سورابا فتنال ہندوستان ناشر کاران خلاف صوب بندی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سرا سیکیورٹی فورسز توصیف کو تک گشتک فتنال ہندوستان دا ناشر کار جہنم واصل کنگے سرا سیکیورٹی فورسز خراج تحسین پیش کنا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقویہ سیکیورٹی فورسز پیشہ ورانہ صلاحیت و بہادریت توصیف کنانا گشتک بلوچستان امبر جاکن کے واسطہ سیکیورٹی فورسز کاروائی قابل توصیف محسن نقوی گشتک بھارتی سپانسرڈ
फौजी सबूताश सरा कौमा नाजी मोहसिन नकवी गुश्तक भारतीय स्पॉन्सर नाशिर कारन सफाई कनू के फौज सरा राजा नाजी ज़िला मोहम्मद जरिया पे कमी पद दहकान ज़मींदार हम खाद बीजो किश्त किशारी केमिकला निगरानी नहादा मुबैना नाशर क्वालिटी आमाचंद इनामा DAP खाद के साथ 16,000 कलदा यकूनी जबकि यूरिया 5,500 कलदा यकूनी बाबियगे बेचारे अली हसन बलूचे रिपोर्टा। जिला उस्ता मोहम्मद में जरी पानी की शदीद बहरान के बाद अब किसानों और जमींदारों को खाद बीज और जरी अदियात की महंगी कीमतों और मुबीना नाकिस मयार का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त DAP खाद तकरीबन 16,000 रुपए फी बोरी जबकि यूरिया 5,500 रुपए फी बोरी फरोख्त हो रही है, लेकिन महंगी होने के बावजूद कई मकामात पर खाद के मयार पर भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। खादें एक तो बहुत महंगी हैं हमारे ज़िला उस्ता मोहम्मद में वगैरह लग रहे हैं। इस टाइम DAP जो हो रही है वो 16,000 रुपये की बिक रही है और 5 से 5,500 रुपये की यूरिया बिक रही है और वो भी नाकिस हैं जिसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है शहर में। और तमाम जो इदारे हैं जो ज़राअत के महकमे से जो महकमा तोसी वाले हैं वो भी चेक नहीं करते, ना किसी दुकान का कोई लाइसेंस चेक किया जाता है, ना उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। तमाम अद्वियात तमाम खादें किसी भी कंपनी के जो हैं वो वेरीफाइड उस्ता मोहम्मद में नहीं आपको मिलेंगे। मैं यही हुकाम से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ पे नज़र रखी जाए और ये जो नाकिस चीज़ बाजार में बिक रही है उससे ज़मींदारों को बचाया जाए। भाण मां गोवा मेहरबानी करे कारो बाण 16,000 में अच्छो बाण अच्छो 5,000 में मेहरबानी करे के सस्तो के हुकूमत के अर्ज कयूं था ये नकली भाण उन्होंने हुकूमत और महकमा ज़राअत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि बाजार में फरोख्त होने वाली खाद बीज और जरी अदियात के मयार की सख्त निगरानी की जाए। गैर मयारी मसूनियात की फरोख्त रोकने के लिए मौसर कार्रवाई की जाए ताकि वो मौजूदा जरी बहरान से निकल कर अपनी फसलों को महफूज बना सके। कैमरा टीम के साथ अली हसन बलोच, वश न्यूज, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। ऑल वापटा हाइड्रो यूनियन ने मरकजी कॉलेज सरा सोहबतपुरा वापटा हाइड्रो यूनियन ने गचा वापटा निजकारी और कारमंदानी जेड़ा गिशगी वारी हिलाफ जहरशानी और नारा ओगाम जनब तक बेचारे सोहबतपुर सरदार बंगल से ये रिपोर्टा। पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की मरकजी कॉल पर वापडा और इसकी तकसीम के कार कंपनियों की मौजूदा निजकारी के खिलाफ और मुलाजमीन के देरीना मसाइल के हल के लिए सोबतपुर सब डिवीजन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत सर्कल सिबीड के जनरल सेक्रेटरी इरशाद अली ओमरानी ने की। इस मौका पर सब डिवीजन सोबतपुर के चेयरमैन खालिद हुसैन खोसा, जनरल सेक्रेटरी नादर शाह और वाइस चेयरमैन दीदार कंडरानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आरिफ खोसा समेत वापडा के मुलाजमीन और यूनियन के ओहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने हकूक के लिए शदीद नारेबाजी की गई। वश न्यूज को इंटरव्यू देते हुए शुरका का कहना था, आज का जो एहतजाजी मुजाहरा है जो सोबतपुर में किया जा रहा है ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से, ये सिर्फ सोबतपुर तक महदूद नहीं है। आज पूरे मुल्क के ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मेंबरान और मेहनत कश जो महकमा बिजली में काम करते हैं उनकी तरफ से किया जा। वो हुकूमत जो है हमारी 3 कंपनियां हैं गेपको, आइस्को और फेस्को, इनको बेचना चाहती है कोड़ी के दामों। मुल्क के साथ और इस आवाम के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। महकमा बिजली के मेहनत कश चाहते हैं कि तमाम कंपनियों को खत्म करके वापडा के अंडर दिया जाए और आवाम को रिलीफ इसी सूरत में मिलेगा। हम आवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जो हमारा एहतजाज है ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के प्लेटफार्म से हमारे मरकजी कायदीन और सर्कल चेयरमैन हाजी मोहम्मद कासिम खोसो की हिदायत पे मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी और
قومی اداروں کی نجکاری کے خلاف ہے کہ نجکاری کو ختم کیا جائے اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے حساب سے چلائے، کیونکہ یہی ادارے پہلے منافع میں چل رہے ہیں اور منافع بخش اداروں کی نجکاری ہمیں نامنظور۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نجکاری کو فوری ختم کر کے اور ہمارے ملازمین کے جائز مسئلے کا فوری حل کیا جائے، ورنہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ سردار بنگلزئی، وش نیوز، سوبت پور۔ وش نیوز کی نشریات 2008 سے جاری ہیں، جن کا بنیادی مقصد بلوچ ثقافت، ادب اور زبان کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور دیگر ملکوں میں سماجی اور سیاسی مسائل کو قومی اور علاقائی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ قصور بابا بلے شاہ کی دھرتی عالمی سطح پر قدیم تاریخ کی حامل ہے۔ مجھے بابا بلے شاہ کا obviously connection تو سب کو ہے۔ چمن کې د منشیات او هدي افرادو د بالي او د هغه د علاج لپاره یو نوی جدید سیټر جوړیږي چې هغه مکمل کېدو باندې به په علاقه کې د صحت او د سماجی بالي لپاره یو اهم سہولت ثابت شي۔ کیونکہ دنیا بلوچ کلچر ڈے ہم سال 2 مارچ برجم دارک بھی احاسی روچ تیاری جوش و جذبہ گو کنک بھی ملک جے بن علاقن وانگے جعفر آباد جے سرزمین تے بھی اج سندھی کلچرل ڈے منائے پہ ونے۔ امریکہ و ایران جنگ راوڑتی کرے خطہٹی مہنگائی نہ رہ کرے لے رہے سنے تو اندوں کرے۔ بجٹ میں صوبے کے مسائل اور معاشی مشکلات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حال ملازمین اتحاد گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ بھاگ شہر اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ گزشتہ یک مہینہ گیش عرصہ گزرگ باوجود جیکباباد شہرہ میں آپ مزن بحران ہے۔ آئے ڈنڈے پھڑے نے، پستول انہوں دے ہاتھ دے وچ نے، انہاں سامان سمون ساڈا چک کے باہر ماریا، نالے سانو ماریا، نالے دھمکیاں دتیاں نے۔ اس 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر 14 خوش نصیب افراد کو پاکستان کی 79 سالگرہ کی خوشی میں گوادر جم خانہ کی ہر ممبرشپ صرف 79% ممبرشپ فی پر حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب آپ ہوں۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور گوادر جم خانہ کے ممبر بن جائیں۔ السلام علیکم، چوش نیوز ٹیم ہمراہی من مدیہ بلوچ دلگوش کنے سرحالہ۔ سروزیر بلوچستان سرفراز بختیا ثانیہ مستونگا ٹپی بیو کے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری چا ٹیلی فونک رابطہ کنانا خیریت دریافت کو تک سروزیرہ طارق لاشاری زتو سرجمہ صحتیابی واسطہ نیکی واعش درشان کنانا سروزیر گشتہ کے حکومت آئیے مکمل علاج بحالی واسطہ ہم ممکن حاصلاتی فراہم کا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان وندو کے مستونگا قومی شارع سرا تیرگواری ویلا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑوائی گن میں نے شہادت سرا بیجن درشان کتر گورنر بلوچستان قانون نافذ کنو کے ادارہ ہوار ناشرکاران خلاف زد کاروائی ملزمان زد دستگیری اور قانونی کاروائی یقینی جوڑ کنگے واسطہ آسراتی دیے گئے کڈنڈا تک۔ صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگوا مستونگا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ سرابیوں کی عرش مذمت کنانا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ آئیے گن میں شہادت سرا سک باز درد و رنج درشان کو تک آئیے ویلے زد رپورٹ لوٹ کنانا آئی جی پولیس بلوچستان کمشنر چاہ تفصیلی رپورٹ پیش کنگے کڈندا تک۔ کوئٹہ رکن بلوچستان اسمبلی نواب اسلم رئیسانیہ کلا ڈویژن حیثیت ہلاس کنک و مستون کوئٹہ ڈویژن ہوار کنگے لا بلوچستان ہائی کورٹ آئینی درخواست آئے کو تک
درخواست حکومت بلوچستان فریق جوڑ کرنے بتر دری کارانی وزیر ساکدار گشتک پاکستان آسیان ریجنل فورم را دمگے محکمی ہم کمکاری واسطہ وتی کرد ادا کنگا پر عزمی سی سیمی آسیان ریجنل فورم گپ کنانا یا کشمیر منصفانہ حل فلسطینی مخلوق حق کے خودداریت او میان استمانی تنازعانی سرا گیشو گیواری پلہ مرضی کو در گلستان جوہر نجی اسپتال مبینہ طبی غفلت سبب پنجاب سال زالب الجمیلہ سلیم پیران دیے گئے معاملہ سنگین رنگا چسبو تک ویلا دومی روچا کول مردمہ شہریاں اسپتال ڈنہ زارشانی درشان کو تک انصاف لوٹ کو تک چشکی اسپتال انتظامیہ خلاف نعرہ اوگام ہم جتر فیصل آباد تحصیل کھڑیاوالا جھمرا روڈ رحمان کالونی ہورسا باہر آبی لوگے چھت کب تک ڈبل سٹوری لوگے ٹی آر گارڈر جوڑ کت کے چھت ہورسا با کب تک چھت کب کا گو 30 سالہ مدثر نامی مردم ویران بتر سانگڑ سندھ ترقی پسند پارٹی نیم گچھا در قانونی افغان باشندائی دیگر در قانونی در ملکی مردم انقلائے لوٹے سرا صدر علی دنو خاص کیریے چیردستی ازار شانی روان کشک بھی تک زارشانی کنو کا نعرہ جتک حکومت اچھا لوٹ کو تا سانگڑ ہوا تیوگی سندھ درستی در قانونی وڑا جامنن در ملکی شہری قانون ردہ زد بے دخل کنک دیوان کراچی گرمی گیش بوگی گمانی میک میں موسمیات ردہ مروچی گیش اچھ گیش درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سربی تک چشکے شارے کم اچھ کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بیتا اریدہ گوات تہا نمی تناسب 75%. مستونگا ناشناسی سلا بندی مرتبہ سیشن جج گاڑی سرا تیرگاری کو تک چرشیا سرا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑا یہ گن مین بیران بتک جبکہ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری ٹپیم پولیس کابردہ اویل کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ سرا مستونگے نزدیک ولی خان بائی پاس سرا پیش اتک بلوچستان بار کونسل مستونگے ول ترندی لفظاں ارجتک ویل انصاف نظام سرا ارج قرار داتک بلوچستان بار کونسل ویل خلاف یوگی صوبہ تہا 2 روچی آمدگی سے ہڑتال اور 30 روچی سوگے جار جتر حکومت بلوچستان مستونگا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑا یہ گن میں شہادت ویل سرا مذمت کنانا ناشر کارانی خلاف کاروائی حکم داتا ہے معاون سروسی برائے اطلاعات و سیاسی امور شاہدین گشگین کے قانونی حفاظت کنو وکیل و ججاں نشانک جوڑ کر گیا کوئٹہ صوبائی وزیر جان سلامتی بخت محمد کاکڑا مستونگے ارشا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ آئی محافظ شہادت ترندی لفظائر جتر گشتگ ریاست و آئی ادارہ امن دشمن عناصرہ یلا نکنی وڈ دراکھالا گاسلیٹی پولیس چیک پوسٹ نزدیک لوگا تیر گواریہ عبدالقادر لانگو بیران بتک کوہل ردا تیر گواریہ وحد عبدالقادر لوگا بتا ای ویل گرش پتر بول بڑھ جاہیں مزن وزیر شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ٹیلی فونک گپتران کتر گپتران تہا آئل ٹینکرانی سرا ارشانی مذمت کتر ای بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی قرار داتا اسلام آباد دری کارانی کارگسا حوثیان نیم گچا بیر احمرہ تجارتی جہاز سرا بتگی خرش مذمت کتک گشتک کے پاکستانی بیرک بردار جہازانی خلاف ہرچوڑی زہرناک کاروائی راجی امنی واسطہ ناقابل قبولہ سینیٹر شیری رحمان ہندوستان سراوی زورا کی بہتام چتک گشتہ گھارے جاور حالہ
سلائے وڑا کارمرز کنک دمگے ایمنی واسطہ خطرے آئیے گشتگ یک نیمگا بھارت سندھ آپانی معاہدہ معطل کنگے دھمکی ہم دیے گئے. فیصل آباد سبزی منڈی چک نمبر 269 رب نزدیک ڈیجی پورٹ زیری روڈ تیز رفتار گاڑیاں 2 کسانی برات گوال لپاشتگاں ویل ہم وادی پیش اتا وادی دوی چوک سڑک پار کن کا بیتگاں. سر وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی اسٹیشن جج عبدالحکیم کاکڑ سرا عرش مذمت کنانا اشیر ریاست سرا عرش قرار داتا ہے. گشتک ناشر کار و آہانی سہولت کارا ہر قیمت سرا قانون کٹیرے آرک بھی جبکہ دشمن عناصر خلاف کاروائی مزید تیز کنک باں. محکمہ داخلہ بلوچستان امن و امان جاورالے پیش نظر مستوں کے سب تحصیل کھٹکوچک کرفیو نافذ کن کے چارج اتیک. معاون محکمہ داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی ردا کرفیو نیامہ شہری لوگا چا دندرت نکنم. چمنا پیٹرولیم مصنوعات نیادا گران نیادی بے روزگاری خلاف جماعت اسلامی ٹرنچ روڈ سرا جلسہ نندان جتک اتحامت سے کچا کارگر شہریاں بار زرتر. جلسے آتران کنانا جماعت اسلامی بلوچستان امیر رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ گشتر پیٹرولیم مصنوعات نیادا اتحا مدام گیشی مخلوق سرا مزنی بارے. صدر مملکت آصف علی زرداری بشی اورانی پیش نظر درستی ادارہ الرٹ کڈنی داتک. صدر مملکت کڈن داتا این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سو دیگر سیالداری ادارہ تہا رابطہ تہاوی بین آیا گشتک گلگت بلتستان و آزاد کشمیر ہورن سبا جاورانی چارو گیدار کنک بھی. کوئٹہ آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن وتی لوٹانی منظوری دا غیر معینہ مدت ہڑتال جارجت ہے. پریس کانفرنس گپ کنانا ایسوسی ایشن صدر جمیل اچک زیہ کشتک این او سی اے عبید پولیس و ضلع انتظامیہ نمگچا ٹینکر مالکات بلا جواز تنگ کنک بھی گیا. کوئٹہ مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان نے ترجمان کاشف حیدریہ ٹینکر ایسوسی ایشن غیر معینہ مدت ہڑتال کال سرا رد عمل دیانا گشتہ شارہ پیسرا چاپے کمی جبکہ ٹینکر مافیا شہریہ چا سرکاری نیادہ بید گیشی نہاد وصول کن گیا. کوئٹہ آب بحرانی زیر زمین آپ سطح ترناک حد کم بیتا واسع نیم گچا شارے باز دمگا آپ فراہمی معطل. کشمور نواحی دمک غلام قادر سولنگی ناشنا سے ضلع بندی مردمانی تیرگواریا ورنہ صدام سولنگی بیران لاشا قانونی کاروائی پر قول حوالہ کنک بتک کوشک بتگی مردم میں ماتا الزام جتگ آئیے بچے کے کوش تہا یہ برادری لتے مردم ہوارا. پیٹرولیم مصنوعات نیادہ گیشی چا پیسر بازی پیٹرول پمپ سپلائی متاثر بیے کے سبا شہر مردم جیڑہانی دین پانا جتائیں دمگا گاڑیانی مزنی صف گندگ بیے گئے جبکہ شہر مردم جاورحال سرا تشویش درشان کو تر. صحبت پورے دمگما چھوٹی شاک اوور ٹاپ اچا گوٹ سے فلا کھوسیا گوٹ فیصل آباد گولہ نزدیک سیا بغیر چل فٹے پرائیں تراک وانت کا چرشیا بازی کوچگا دانے کے شار آپا ڈبے تگم دبگی مرد میں ردا تراک بروک بند نبیے کے سب دیہات او زرعی اراضی اثر مند بیے کے خدشے.
न्यूज़ की नशरिया 2008 से जारी हैं, जिनका बुनियादी मकसद बलोच सकाफत, अदब और ज़बान को फ़रोग़ देने के साथ साथ बलूचिस्तान और दीगर मुल्कों में समाजी और सियासी मसाइल को कौमी और इलाकाई सतह पर उजागर करना है। कसूर बाबा बुल्ले शाह की धरती आलमी सतह पर कदीम तारीख की हामिल है। मुझे बाबा बुल्ले शाह का ऑब्वियसली कनेक्शन तो सबको है। په چمن کې د منشیاتو هدي افرادو د بالي او د هغه د علاج لپاره یو نوی جدید سیکټر جوړیږي چې هغه مکمل کېدو باندې په علاقه کې د صحت او د سماجی بالي لپاره یو اهم سہولت ثابت شي. क्योंकि दुनिया बलूच कल्चर डे हम साल 2 मार्च बरजम दारक भी इहासी रोचे तैयारी जोश जज्बा गांगो कनेक्ट भी मुल्क जे बिन इलाकन वांगे जाफराबाद जे सरजमीन ते भी आज सिंधी कल्चरल डे मनायो पियो वञे. अमरीका और ईरान जंग रावड़ती करे खितहटी महंगाई न रह करे लहरे सुने तो अंदुम करे. बजट में सूबे के मसाइल और माशी मुश्किलात को नज़रअंदाज किया गया है. हाल मुलाजिमीन इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली गई. भाग से इस वक्त शदीद गर्मी की लिपेट में है, जहां दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है. गुस्तगें यक महीना गेश अरसा गुजरक बावजूद जैकबाबाद शहरा में आपे मजने बोरान आए डंडे फड़े ने पिस्तौल उन्होंने दे हथ दे विच ने उन्हें समान समून साडा चुक के बाहर मारिया नाले सानू मारिया नाले धमकियां दित्तियां ने. सरहाल शमा दिलगोश को तानी दिलगोश करे सरजमी हाला. सरवजी बलूचिस्तान सरफराज मुफ्तिया सानिया मस्तूंगा टप्पी के एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारिया चा टेलीफोनिक राब्ता कनाना खैरियत दरियाफ्त कुतर. सरवजीरा तारिक लाशारिया जुत्तो सरजमा सेहतियाबी वास्ता नेके वाहिश दर्शान कनाना गुश्तक हुकूमत बलूचिस्तान आइए सरजमा इलाज और बहाली वास्ता हवक मुमकिन आसराती फराहम का. मीर सरफराज मुफ्तिया गुश्तक के कानून महाफिजानी सरा उर्श नाकाबिल बर्दाशी मुलविस अनासिरा हट सूरता के फ़र किरदार दा सर करें. हुकूमत बलूचिस्तान अदलिया और कानून नाफिज कनो के इदारे हमको पगी. गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुकेला मस्तूंगा कौमी शहर सरा तीरगुआरी वैला सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और आइए गनमे ने शहादत सरा अफसोस दर्शान कुतर. गुश्तक नाशिरकारी उर्श जुडिशल मजिस्ट्रेट तारिक लाशारिया गो यकदिगा मर्द में हम टप्पी बुता. गवर्नर बलूचिस्तान कानून नाफिज कनो के इदारा हवार नाशिरकारानी खिलाफ जुत कार्रवाई मुलजिमान जुत दस्तगीरी और कानूनी कार्रवाई यकीनी जोड़ करेंगे और टप्पियाँ गहतरी तिब्बी आसराती दिए गए को डंदा तक. सूबाई वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियालांगो मस्तूंगा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ सरा बीओ के ओर से मुजम्मत कनाना सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ आइए गनमे ने शहादत सरा सकबाज दिल पदर्दी दर्शान कुतर. वजीर दाखिला गुश्तक के इवैल बास अफसोसनाक व काबिल मुजम्मत आया वैले जुत रिपोर्ट लूट कनाना IG पुलिस बलूचिस्तान कमिश्नर चा तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे कड़ंदा तक. मीर ज़ियालांगो गुश्ता के कानून महाफिजानी सरा और रियासती रिटा चैलेंज करेंगे नाकाम कोशिशें. वज़ीर दाखिला गुश्तगी की हुकूमत ग्रानी वाहदा शहदे कहले हमको पगी. कोयटे बलूचिस्तान असम्बली बास नवाब असलम रईसानिया कलार डिवीजन हैसियत हलास कनक और मस्तूम कोयटा डिवीजन हवार करिए खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्टा आइनी दरख्वास्त दायर को तक. दरख्वास्त हुकूमत बलूचिस्तान फरीक जोड़ कनक तक बेचारी रिपोर्टा. कोयटा में रुकने बलूचिस्तान असम्बली नवाब असलम रईसानी ने किलार डिवीज़न की हैसियत ख़त्म करने और मस्तूम को कोयटा डिवीज़न में शामिल करने के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी. दरख्वास्त में हुकूमत बलूचिस्तान को फरीक बनाया गया है. नवाब असलम रईसानी ने कहा कि हम तो इस नोटिफिकेशन से ये समझते हैं कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट का और डिवीज़न का नहीं है. ये प्योरली एक फौजी अरेंजमेंट है. हमें बगैर पूछे हुए सरावान जालवान और हमारे लोगों मतलब जोब से लेकर ग्वादर तक हमारे लोगों को पूछे बगैर जो ये नोटिफिकेशन किया गया है, हम इसको अपने फंडामेंटल राइट की बिल्कुल वायलेशन समझते हैं और हम बिल्कुल इसको अच्छे नज़र से
हम नहीं देखते हैं। हम ये समझते हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि हुकूमत जमहूरी है, लेकिन ये तो पूरा डिक्टेटरशिप है, बगैर पूछे हुए और इन्होंने ये फैसला किया। हमें तो हैरानगी है उन कैबिनेट के मेंबर से जो डायरेक्टली इस फैसले से मुतासिर हुए हैं, लेकिन वो भी खामोश हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक डिक्टेटोरियल एक डिसीजन है, ये कोई जमहूरी या इंतज़ामी या इस किस्म का कोई फैसला नहीं है, ये बिल्कुल एक फौजी फैसला है। जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न का जो अगाड़ पिछाड़ किया है या इस एक नई साख्त इन्होंने की है, तो इसमें कलात डिवीज़न, कलात का नाम सरियन इन्होंने ख़त्म कर दिया। हालांकि कलात स्टेट यूनियन जो हमारे 4 रियासतें थे, हमने तो वॉलंटरीली हमने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, हमने किसी मजबूरी के साथ नहीं, हमने वॉलंटरीली हमने इलाक़ किया था। और आज का जो हमने पिटीशन फाइल किया है, ये हमारे 73 के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में मिस्टर भुट्टो ने तरतीब दिया था, हफीज़ पीरज़ादा ने बनाया था, और एक मेरे ख्याल नवाब खैर बख्श बरी के बगैर बाकी पश्तून और बलोच जो हमारे लीडरशिप थे उन्होंने सब ने दस्तखत किए थे। हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हमने फाइल किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला इंतज़ामी नहीं बल्कि सियासी है और हालात की बेहतरी के लिए नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। वकील रियाज अहमद एडवोकेट ने कहा कि 1973 के आइन के तहत आवाम को बुनियादी हकूक हासिल हैं और ऐसे फैसलों से कबल अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेना ज़रूरी है। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान। दरीकारानी वजीर इसाक डार अगस्त तक पाकिस्तान आसियान रीजनल फोरम में रहा दम के अमन महकमी हो कुमक्कारी वास्ता व टिकट अदा कनगा पुरअज़्मिन सी सैमी आसियान रीजनल फोरम में गपतरान कनाना कश्मीर मुनसिफाना हल फ़लस्तीनी महलूक के हक़ के खुददारियत व मियानस्तमानी तनाज़ानी पुरएमनी गिशगी वारी पल्ला मर्जी कुतर, जबकि सिंतास मुआहदे मुअत्तलियत तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज़ काम करार दाता है। इसाक डार अगस्त तक पाकिस्तान नाशिरकारी खिलाफ जंगा 90,000 चगेश मरदमा वती जान नदर कुतर अफगान सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ नाशिरकारी वास्ता कारमर्स कनंग बबी आइए हम गुश्ता के पाकिस्तान खलीजी दमगा अमने वास्ता सिफारती किरद अदा का, जबकि मौसमियाती बदली मियानस्तमानी चैलेंजानी मुकाबला करने के वास्ता मौसर कसीर अलजहती कुमक्कारी अल्लम मस्तूंगा नाशुना से सिला बंदी मर्दमा से शंजज गाड़ी सरा तीरगारी को तक चर्शिया सरा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ा ये गनमैन बीरान बुतक, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी टप्पीम पुलिस कामेरिदा अवल कोयटा कराची को मिशार सरा मस्तूंगे नज़दीक वली खान बाईपास सरा पेश हतक बेचारे रिपोर्टर। मस्तूंग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या क्वेटा कराची कौमी शहरा पर मस्तूंग के करीब वली खान बाईपास के रेलवे फाटक के करीब पेश आया, जहां नामालूम अमला हावरों ने जज की गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी क्वेटा से अपनी सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में सेशन कोर्ट मस्तूंग जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। वाक़ये के बाद फौरन पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि अमला हावरों की तलाश और वाक़ये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वश न्यूज़, मस्तूंग। हुकूमत बलोचिस्तान मस्तूंगा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ आये गनमैन शहादत वैल सरा सकबाज मजम्मत कनाना नाशिरकारान खिलाफ कार्रवाई हुक्म दाता है। मावन सरवजीर बराए इत्तलाहत व सियासी उमूर शाहिद निरदा कानून हिफाजत कनो कील ओ जज्जा वकील व जज्जा निशानक जोड़ कनक रियासत रिटा चैलेंज कनगे नाकाम कोशिशें शाहिद रिंद गुशगेरी दहशत गर्दी हर्च नेटवर्क के किला निशानक जोड़ कनक भी आइए टप्पी बुत की मर्दमानी शर्तरी तिब्बी आसराती देगे को डंदा तक गुश्तक बलोचिस्तान हुकूमत नाशिरकारी सरजमा हलासीदा कार्रवाई बर्जादारी। बलोचिस्तान बार काउंसिल मस्तूंगे वैल त्रोंदे लफ्ज़ जतक कोई वैल इंसाफ निज़ाम सरा उर्श करारदा तक बलोचिस्तान बार काउंसिल वैल इलाव त्योगी सूबे तहा 2 रूचे आमिदगी से 48 सी रूचे सोगे 4 जतक जजेस फिकला और शहरिया हिफाजत वास्ता इशे तहा हवार मर्दमानी जिद तस्गीरी लूट को तक
ادرگتا سیلیٹر کامران مرتضی گشتک ثانیہ مستونگا پد حکومت رٹ حلاس بتک صوبائی حکومت زد استعفیٰ بیدا صدر جمعیت وکلا فورم ہم مستونگا جج سرا عرش ریاستی رٹ سرا نشانہ قرار داتا ہے آئی پد ملزم زد تزکیق کنگے لوٹ کتا جبکہ حکومتی ادارہانی ترجیحات سرا ہم تنقید کتک صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ بستونگے ارشا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑے و آئی محافظ شہادت ترندی لفظہ جتک گشتک ریاست و آئی ادارہ امن دشمنان عناصر یلنکن آہاں گشتہ کے آئی گشتک کے بلوچستان امن واسطہ جان ندر کنوکان شہداء راج فقراں بے گناہ اون ری چکا زت انجام دا سرکنے بخت محمد کاکڑ گشتہ غم وحدہ سرکار ہم اثر مند کہلے ہم کو پگے وٹ درا کالا گاسلیٹی پولیس چیک پوسٹ نزدیک لوگا تیرگواری ویل سبا عبدالقادر لانگو بیران بتک کہل ردا تیرگواری وحدہ عبدالقادر لوگا بتک ایویل گرش پٹ پول برجاہے کہل دمگی مردمہ ایویل ہلاف لاش راجی شہر سرائیر کتک ازار شانی بندات کتک ڈی ایس پی ورڈ مظاہرین چا مذاکرات واسطہ ویل جہاں سر بتک وزن وزیر شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ٹیلیفونک گبتران کتک گبترانہ آئل ٹینکران سرا عرش مذمت کنک بتک اگشک بتا کہ بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی زیر عام برفت آزادی خطرہ ہیں دمگی امن سلامتی تاوان ہم رست کا آہاں گشتہ کے برادر اسلامی ملک سعودی عرب گوم پاکستان سرجمہ یکجہتی احاطہ کریں یہ خبر درشانی کرنے کہ ماں وزن وزیر شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر و سرتیوگی پاکستانی راج ہمرین مہام وزن وزیر شہباز شریف و سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمانہ ایک گپ سر اتفاق کو تھا کہ دمگی امن سلامتی محکمی قیام میں واسطہ نزدیکی کمکا برجا دارے اسلام آباد دری کاران کار کے سہوسیہ نیم گچا بحر احمر تجارتی جہازانی سرا بتگی ہرش مذمت کو تک کچھ تک پاکستانی بیرک بردار جہازانی خلاف ہر چوڑی زہرناک کاروائی راجی ایمنی واسطہ خطرہ زانک بھی ترجمان طاہر حسین اندراوی گشگنگ کے پاکستان وتی بحری مفاداتی حفاظت واسطہ پر عزم اقوام متحدہ قانون تہا وتی دریائی اثاثہ دفاع کنگے حق محفوظ کا ترجمان افغانستان ناشر کارانی محفوظ ٹھکانے سرا ہم جڑے درشانی کتر سینیٹر شیری رحمانہ ہندوستان سرابی زورا کے بہتام چتک گشتک ہارجہ اور حالہ سلائے وڑا کار برز کنگ دمگے ایمنی واسطہ خطرے آئی گشتک یک نیمگا بھارت سندھ آپانی معاہدہ محتل کنگے بہاردن دومی نیمگا سلال ڈیب دروازہ کا پچکنانا پاکستانی دمگا سیلاب خطرہ آماج کا شیری رحمان ردا دریائے چنابہ آپ روانی بھی وسیع جار حالچہ آپ نظام کشت کشاری شعبہ تاوان رسی آئی لوٹ کتا بھارت آپ معاہدہ سرا عمل بکا مغربی دریائے آپ حوالے وتی ذمہ واریاں پہلو بکا فیصل آباد سبزی منڈی چک 269 رب نزدیک ڈج کوٹ زیری روڈا تیز رفتار گاڑیاں 2 کسان براتگار لپاشتگو چرش سبا بیران بتگاں ویل ہم وادی پیشت کا وحدی دویز چک سڑک پار کنگا بتگاں بیران بتگی چک 5 سالی یاسین اور 6 سالی نازیہ بیران بتگی چکانی 5 سالی یاسین اور 6 سالی نازیہ نامہ چبی تک چشکے لاش قانونی کاروائی پر قول حوالہ کنگ بتگا نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی شاہ وارڈ نمبر 44 سب ڈویژن اریگیشن سیوریجو نکاسی آب فقدان چا دمگ مردم جیڑہانی دیم پانا بیچاری رپورٹا ڈیرہ مراد جمالی شہر کے وارڈ نمبر 44 کے سب ڈویژن ایریگیشن کالونی میں سیوریج سسٹم اور نکاسی آب کا مؤثر انتظام نہ ہونے کے باعث مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کالونی کا گندا پانی گھروں کے اطراف تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے تعفن پھیل رہا ہے اور مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ صورتحال مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ رہائشیوں کے مطابق جمع شدہ پانی میں اگنے والی خشک گھاس کو حال ہی میں آگ لگ گئی تھی، جس سے قریبی گھروں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔
تاہم بروقت فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، جس سے ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا۔ مزید اس حوالے سے مکینوں نے وش نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، پکا نالی ڈیندو تو پوءِ سارو کن کچرو ختم تھیندو۔ ہاणे اساں جی تو ڈس حالت اساں عمر کو وٹھی پیدائش اساں ہتے ویٹھا ہوں اریگیشن میں، نالین جو پانی بھی سر گھرن میں اچے تو، اساں جے گھرن میں اچے تو کوئی نکال بھی نہ ہے، نی کوئی نالی بھی نہ ہے، پنی بھی بیٹھا ہے تے تار کرو گھر کے تے مانجے کے باہ لگی ویو۔ مہربانی کر صادق صاحب کے اپیل ہے کہ اساں جو سروے ان جو کم کرے نالن جو تو سامنے سب کچھ حالت تھا پانی سے جو لائن وغیرہ سسٹم ہتے انجاڑے بھی تھوڑو تے تار کے تھوڑو باہ لگو سجو پنی ونی کے باہ لگی ویو ہے، ٹھیک ہے۔ ॿियो असांखे कुझु बि न कवे، नाली माली असांखे खपनि, सिधो खपे, लाइन सिधो करण जो खपे। पोइ असांखे सादिक उमरानी साहब बस इहो गुज़ारिश करूं था कि असांखे पको करे लाइन सिधो करे ॾे। सब डिवीजन इरीगेशन कॉलोनी के रिहायशियों ने मौजूदा अवामी नुमाइंदों, ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर अपील किया कि कॉलोनी में फौरी तौर पर जदीद सीवरेज सिस्टम और निकासी आब का मुअस्सर इंतजाम किया जाए ताकि मकीनों को दरपेश मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जा सके और उन्हें साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल फराम किया जा सके। कैमरामैन माशूक रिंद के साथ रियाज बलोच, वश न्यूज़, नसीराबाद। गुलिस्तान जोहरा निजी अस्पताल मुबैना तिब्बी गफलत सबब 50 अब्तसाल ज़ालबुल जमीला सलीम पीरान बेगे मामला संगीन रंगे जोर तक फैला दो मीरूचा कहले मर्दमा शहरियाँ अस्पताल डरना जहर शानी दर शान को तक और इंसाफ लूट को तक एरेदा अस्पताल इंतजामी खिलाफ नारा हम जतक बेचारे रिपोर्टर अजी गुलिस्तान जोहर की एक निजी अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों 57 साला खातून जो हैं मुबैना तौर पर डॉक्टर की गफलत से जो है जांबक हुई हैं। इस वक्त उस अस्पताल के बाहर उस खातून के लवाहिकीन जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और वो एहतजाज कर रहे हैं, वो अस्पताल को बैन करने का मुतालबा कर रहे हैं। आइए इस हवाले से जो लवाहिकीन हैं और जो एहतजाज में शरीक लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका मज़ीद क्या कहना है। आप इससे इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई? मेरी माँ को मैं इलाज करने लेकर आया था, छोटे से ऑपरेशन के लिए लेकर आया था, कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था, चलती फिरती आई थी, बिल्कुल सेहतमंद आई थी। वो जिस तरह उनकी हालत की गई मैं नहीं कह सकता, नहीं बयान कर सकता। मैं दर्द में हूँ, यहाँ पे हम लोग दर्द में, हमें कोई शौक नहीं है ऐसे एहतजाज का। मेरे साथ जुल्म हुआ है। कल बिल्कुल एक डॉक्टर को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया, एफआईआर कटी गई, उस डॉक्टर का एफआईआर में नामजदगी भी जाहिर की गई, फर्द गिरफ्तारी बनाई गई, रोजनामचे में उसकी एंट्री भी की गई। उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, जब एक मुलजिम का नाम एफआईआर में मौजूद है, वो गिरफ्तार है, उसका फर्द गिरफ्तारी बन चुका है, रोजनामचे उसकी एंट्री हो चुकी है, ये सब चीज़ें होने के बावजूद वहाँ के एसएचओ थाना शारा फैसल के उन्होंने डॉक्टर को रिलीज कर दिया। किडनी का स्टोन कितना बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, आप खुद पता है, छोटा सा स्टोन माइनर एक लेजर ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। एक डॉक्टर ने ये जो यहाँ बेरहमी की है कल यहाँ पे, और ढटाई देखें कि झूठ पे छुपाने, एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ इनको बोलने पड़े, और एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा करके और एक कत्ल कर दिया। और आज हम खामोश बैठेंगे तो ये वाकये होते जाएंगे, हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं, ये कमाई की मशीन है, ये कमाई की मशीन का जरिया। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा है कि खातून की मौत सर्जरी के बाद आईसीयू में वाक़ हुई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वाक़े के बाद 20 से ज़ायद मुश्तल अफराद अस्पताल में दाखिल हुए, अमले पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ की और अस्पताल की इमलाक को नुकसान पहुँचाया। कैमरा टीम के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची। फैसलाबाद तहसील खड़ियावाला जमरा रोड रहमान कॉलोनिया हौरे सबब हराबी लोगे छत कब तक डबल स्टोरी लोगे टिया गाटर गो जोड़ को तक ये छत हौरे सबब कब तक छत कब का गुस मुदस्सिर नामी मर्द में बीरानवो तक रेस्क्यू टीम कुम की कार्रवाई का नाना मलबे तहा चेर तरतगे मर्दम कश तक हजदरी कार्रवाई पर बीरान बुतगे मर्दमा अस्पताल सरकन बुता। सांगड़ा सिंध तरक्की पसंद पार्टी नीम गचा दर कानूनी अफगान बाशिंदा ईदगा दर कानूनी दर मुल्की मर्दमानी इनखिलाए लूटे सरा दमगी सदर अली डिन्नू खास के लिए चेर दस्तिया जहर शान